Right. Hello. Welcome, everyone. Welcome. Welcome to Ghono Football Fantasy, and of course, everyone. Hello. I hope you had a good game week. I'm saying this with a little bit of a cheeky smile in my face, and I'm saying this with a little bit of caution, in a sense that I'm not sure সবার ভালো গেম হয়েছে কিনা, কারণ যে গেম ছিল আমার মনে হয় না এরপরে আসলে ভালো কিছু মানুষকে জিজ্ঞেস করা। আমার মনে হয় এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করাটা এখন একটা পাপ, পারভেজ, কি মনে হয়? Right. রাইট রাইট আসলে কিছু করার নাই, পাপের মতো একটা গেম উইক হয়েছে, কারণ ব্ল্যাঙ্ক হয়েছে হলো সন, ওয়াটকিন, সালা, সাকা, অ্যালভারেজ, ঠিক আছে, ইনজুরিতে গেছে হলো বার্ন, ম্যাডিসন, ভ্যান্ডেভেন, সাবড অফ হয়েছে হলো হালান, ক্যাশ, বেঞ্চে গেছে হলো সিমিকাস, টার্নার, আবার রেড কার্ড খাইছে হলো উডোগি, রোমেরো, ভেরি গুড। মানে এটা এটা একটা ভালো ছিল আর কি। হ্যাঁ, আবার ক্লিন শিট গেছে হলো অ্যারেওলার, লেনোর, সালিবার, এডারসন। I don't know. I don't know, audience, if you think this is the worst ever game week we had of all time. You vote. I would still not vote it as the worst game week in my lifetime. I think the worst game week was a couple of years back when we got only, I think, 21 points. I think that was still the worst. Ha, Salah blanked, and you can call it Alan blanked. So everybody crashed. But still, I don't think this is the worst bet. But anyway, welcome. And after that disaster, let's look forward. পিছনে ফিরে তাকায় আসলে লাভ নেই। So let's try to look forward, and let's try to do one thing is যে সামনে অ্যাটলিস্ট যেহেতু একটা লম্বা ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক আছে, সেই ব্রেকে যাতে অ্যাটলিস্ট আমরা শান্তিতে একটা নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোর মতো, ওই যে বাংলা লিঙ্কে একটা অ্যাডভার্টাইজ বেরিয়েছিল না, এবারে বাবার নাই বাবা নাকে তেল দিয়ে ঘুমায় আর কি। হ্যাঁ, ওই টাইপের যেন আমরা একটা সিচুয়েশন আসে আর কি, সেটার জন্যই আসলে আজকে আসা। সো ওয়েলকাম এভরিওয়ান, glad to be back, and welcome Parvez. Yeah, thank you, Nazim. Right. সো পারভেজ, অনেক কিছু আলোচনা করার আছে আজকে। সো লেটস স্টার্ট কুইকলি। হয়তোবা আমাদের সাথে বাকিরা জয়েন করতেও পারে, নাও করতে পারে, আমরা শিওর না এখনো। এইটার কারণ হলো যে সবারই একটু পার্সোনাল সমস্যা হচ্ছে। সো বাট এনিওয়ে, উই আর ব্যাক, অ্যান্ড one thing I want to just tell you is that this is the Foot Alochona for April Ghono show. And of course, before we get started, what we can say is please give us a follow and a like and subscribe to our YouTube channel, because we're doing regular content. And I think our content is somewhat good. I mean, you are to decide, not us. It's not up to us to decide, but at least we try to produce regular content and useful content and helpful content. So yeah, do give it a like and do follow us. So that would be great. And all the data that you see on this pod or in this show, but also on the zonal pod, but also on our Facebook page and on our Twitter and on the YouTube channel, is all from the Fantasy Football Member Scout membership area, members area, sorry. And of course, Ghono Football Fantasy is the first page in FPL page in Bangladesh that is part of the Fantasy Football Scout network. So if you're interested in buying the membership, you get a 30% discount by just clicking on the link. So please do click on the link, and you will get access to all the membership and all the data that you need. So we would appreciate if you can do that. But yeah, that's up to you, of course, entirely. But yeah, it's useful too, and it's worth the investment. Yeah, it's worth the investment. Parvez, let's go and straight into the show. So this is it. What we can say is, let's start with the first one. I don't know if I'm getting some sort of a noise. Are you getting any noise, Parvez? No, কেমন যেন একটা শব্দ পাচ্ছি। no, I don't know if the audience can hear it. If they do, please comment if you're getting any noise. no. No? Clear. Okay, okay, okay. If it is clear, it's clear then. Okay, Parvez. The প্রথম টপিক হলো যে who are the decent difference replacement for Romero, Udogi and Burn, কারণ এরা সবাই ইনজুরি বা রেড কার্ড বা কিছু না কিছু একটা ঘটনা ঘটছে 11 গেম উইকে। এত বিস্তারিত তো যাওয়া যাবে না আর কি। বিস্তারিত গেলে যেটা হবে যে আলটিমেটলি আমাদেরকে ছ্যাক খাওয়ার মতো কিছু গান বাজাইতে হবে আর কি। ছ্যাক খাওয়ার যত গান বাজবে, এফপিএল এর বেদনা এবং এফপিএল এর কষ্ট তত বাড়বে। সো লেটস নট গেট ইনটু দ্যাট, Parvez.
বাট এনিওয়ে আসলে এদের রিপ্লেসমেন্ট ভালো কি, কারণ উডোগি ইজ quite a popular option and Burn is also quite a popular option. So over to you, Parvis. থ্যাংক ইউ নাদিম। আসলে এই মুহূর্তে আসলে আমাদের অন্যান্য জায়গার চাইতে আসলে ডিফেন্সিভ সেক্টরে ফোকাসটা বেশি যাবে, কারণ এই প্লেয়ার গুলো আসলে লং টার্মের জন্য মোটামুটি, যেমন আমি যদি দেখি যে রোমেরো মোটামুটি 12, 13, 14 গেমিক হয়তো বা আউট, প্লাস উডুজি এক গেমিকের জন্য 12তে আউট, এবং বার্ন মোটামুটি শোনা যাচ্ছে যে 2 থেকে 3 মাসের জন্য, অর্থাৎ এই বছরে সে আর ব্যাক করবে কিনা এরকম একটা শোনা যাচ্ছে। সো লটস অফ প্রবলেম আসলে এই জায়গাগুলোতে। এবং ইন্টারেস্টিং হলো যে নিউক্যাসলের অনেকগুলো প্লেয়ার, বটম্যান, বার্ন, এরা মোটামুটি ইনজুড। সো এখানে একটা ভালো অপশন আছে। যেমন আমরা যদি অপশনগুলোর মধ্যে দেখি যে আসলে কোন অপশনগুলোতে এখন যাওয়া যায়, তাহলে আমি দেখি যে লেসেলস একটা খুবই ভালো অপশন নিউক্যাসলের, অনলি 4 মিলিয়ন, এবং তার ওনারশিপও এখন মোটামুটি 4.4। সো দেখা যাচ্ছে যে আসলে এখানে যেহেতু অনেকগুলো প্লেয়ার, তাদের বটম্যান, বার্ন, এরা ইনজুরি এবং খুব লং টার্মের জন্য, সো লেসেলস কুড বি ভেরি গুড ইন্টারেস্টিং অপশন। এবং নিউক্যাসলের ফিকচারও যদি আমি সামনের দিকে যাই, তাহলে মোটামুটি খুব একটা খারাপ না। এই গেমিংটা তো যথেষ্ট ভালো, নেক্সট গেমিং গুলাও হয়তো বা ডিফেন্সিভ ওয়াইজ খুব একটা খারাপ না। সো সেই সাথে আমি যদি বার্নসের একটা জিনিস দেখি, যে লেসেলস এর একটা জিনিস দেখি যে অ্যাটাকিং থ্রেটটা তার ভালো আছে। যেমন আমি যদি দেখি যে হেডেড গোল অ্যাটেম্প যদি দেখা যায়, যে 3টা এখন পর্যন্ত যতগুলো অপশন আছে 3টা হেডেড অ্যাটেম্প নিছে, এবং চান্স ক্রিয়েট করে সে, লেসেলস একটা চান্স ক্রিয়েট করছে। তো 4 মিলিয়নের একটা প্লেয়ারের কাছ থেকে আসলে এই ধরনের স্ট্যাট, প্লাস নিউক্যাসলের মতন ডিফেন্স, সো এটা খুবই ইমপ্রেসিভ যে এখানে একটা ভালো টিম শেপের জন্য কাজে লাগবে। সো অবভিয়াসলি এর চাইতে আগায় থাকবে আমার কাছে আর্সেনালের আর্সেনালের ফিকচার যেহেতু ভালো, সালিবার অপশনটা খুব ভালো। সালিবা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো, আর্সেনাল ক্লিন শিট দিচ্ছে লাস্ট, যদি 6 ম্যাচে দেখা যায় 3টে ক্লিন শিট আছে। তার অ্যাটাকিং থ্রেট তেমন না থাকলেও সে রেগুলার বেসিসে খেলতেছে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আর্সেনালের প্লেয়ার 5.2, মোস্ট লাইকলি সে এই আজকে রাতের মধ্যে হয়তো 5.3 হওয়ার পসিবিলিটি আছে। তো এখন পর্যন্ত ওনারশিপটাও যদি দেখা যায় 26.6, আর্সেনাল যখনই ক্লিন শিট রাখবে, সালিবার কারণে আসলে আমাদের ড্যামেজটা বুঝতে পারবো যে আমাদের র্যাঙ্ক ড্যামেজ হচ্ছে। সো সালিবা কুড বি এ ভেরি গুড অপশন, বাট এখানে যদি কারো গ্যাব্রিয়েল থাকে, আই ডোন্ট মাইন্ড যে গ্যাব্রিয়েলও খুব একটা প্রবলেম করবে। তো আমার মনে হয় যে গ্যাব্রিয়েল একটা রেস্ট পাইছে, সো গ্যাব্রিয়েলও একটা অপশন। সো যাদের গ্যাব্রিয়েল আছে তারা স্টিল হোল্ড করতে পারে। এছাড়া ক্রিস্টাল প্যালেসের ফিকচার কিন্তু খুব ভালো, এবং ক্রিস্টাল প্যালেসের 2জন প্লেয়ার আছে, গুই এবং মিশেল। তারিক মিশেল কিন্তু এই দুজনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে প্রাইস পয়েন্ট সেম, 4.6। এবং তাদের খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে তারিক মিশেলের কিন্তু অ্যাটাকিং থ্রেট আছে। তারিক মিশেল কিন্তু পিচের অনেক উপরে যায় খেলতেছে, সেটা কিন্তু আমরা ইয়ার মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি, যে স্ট্যাটের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি, একটা গোল করছে, এবং ক্লিন শিট তার 4টা। এবং এফপিএল পয়েন্ট রিটার্ন যদি দেখি, যে মিনিট পার এফপিএল পয়েন্ট রিটার্ন 16 মিনিট পর পর, যেটা অন্যান্যদের চাইতে অনেক ভালো। পেনাল্টি এরিয়া টাচ যদি দেখা যায়, খুব একটা খারাপ না, 4টা। অ্যাটেমও আসে ভালো। চান্স ক্রিয়েট যদি দেখা যায়, যে ডালোটের চাইতে তার ইয়াটাই 3টা চান্স ক্রিয়েট করছে। এবং যে ফিফথ অপশনটার কথা আমি বলবো, সেটা হলো ডালো। ডালো কুড বি এ ভেরি গুড ইন্টারেস্টিং অপশন। ডালোটের যদি আমি অন্যান্য যে ডিফেন্স গুলো এখানে আমরা সাজেস্ট করতেছি, তাদের মধ্যে দালোটের অ্যাটাকিং রিটার্নটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো। সে 10টা চান্স ক্রিয়েট করছে, এবং বিগ চান্স ক্রিয়েট করছে একটা গোল করছে। তার এক্সজিআই যদি দেখা যায় 1.20, একটা 4.5 মিলিয়ন, বিলো 5 মিলিয়নের ডিফেন্সের কাছ থেকে এরকম অ্যাটাকিং থ্রেট আসলেই একটা ভালো অপশন আমার কাছে মনে হয়। বাট এছাড়া আসলে তাদের ম্যাগিউর একটা ভালো অপশন। ম্যাগিউর যদি কারো থেকে থাকে, আমার মনে হয় যে ম্যাগিউরেও একটা ভালো অপশন, যদি প্রাইস পয়েন্টে ডালটকে আছে মানে না কুলাইতে পারে, তাহলে 4.3 ম্যাগিউর একটা ভালো অপশন। কারণ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিন্তু ডিফেন্সিভ ওয়াইজ যদি দেখা যায়, যে ডিফেন্সিভ ওয়াইজ কিন্তু তারা খুব একটা খারাপ করতেছে না লাস্ট গেমগুলোতে। সো এদিক থেকে আসলে, এবং নেক্সট ফিকচার গুলো কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ভালো, লুটনের সাথে হোম, দেন এভারটন, তারপরে নিউক্যাসলের ফিকচার, এন্ড তারপরে চেলসি এবং বর্নমাউথের সাথে হোম ম্যাচ। তো আমার কাছে মনে হয় যে ডিফেন্সিভ ওয়াইজ এই ফিকচার গুলো আসলে খুবই ভালো আজকে ডালটের জন্য। সো ওভারঅল এই প্লেয়ার গুলো মোটামুটি আমাদের এখন পর্যন্ত মার্কে আমরা দিতে পারি। আরো অনেক প্লেয়ার আছে, বাট এরা আমার কাছে মনে হয় যে বেস্ট অপশন ডিফেন্সিভ সেক্টরে এখন এই মুহূর্তে যাওয়ার জন্য। রাইট, আমার মনে হয় না এটা নিয়ে আসলে কোনো তর্ক আছে পারভেজ, বাট জাস্ট একটা কথাই বলতে চাই, বিকজ ইউ মেনশন দ্য প্লেয়ার। এই চার্টে যারা আছে তাদের নিয়ে আসলে আমার কিছু বলার নেই, বাট একটা প্লেয়ার আছে যে প্লেয়ারটাকে নিয়ে আমার একটা মন্তব্য করতেই হয়, সেটা হলো হ্যারি ম্যাগুয়ার। হ্যাঁ, আমাদের এখানে একজন পট করে আর কি, হ্যাঁ।
আমাদের সাথেই, সে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাপোর্টার। সেও ম্যাগুয়ারকে নিছে আর কি, সেও খেলছে, আবার সে পয়েন্টও পাইছে আবার ম্যাগুয়ারের। খুব খুশি, খুব খুশি, আবার বোনাস পয়েন্টও পাইছে আর কি, ঠিক আছে। আমিও নিছি, আমিও নিছিলাম। আমি নেওয়ার পরে আলটিমেটলি তাকে বেঞ্চে রাখছি। তাকে নেওয়ার পিছনে কারণ হলো মেনলি যে অ্যাডজাস্টমেন্ট, এবং সে যেহেতু রেগুলার খেলতেছে এখন, কারণ মার্টিনেজ ইঞ্জুরি, এরা ইঞ্জুরি, এই জন্য নিছিলাম। কিন্তু ওই সাহসটা হয় নাই আর কি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সাপোর্টার হওয়ার পরেও আলটিমেটলি এই সাহসটা হয় নাই যে আলটিমেটলি ফুলহামের সাথে তারা ক্লিন শিট রাখবে, বাট দে ডিড। আর আমার ফার্স্ট বেঞ্চে ছিল, আমি আরো ম্যাগুয়ারকে বেঞ্চে বসে যেটা করছিলাম যে পোড়োকে খেলাইছিলাম। তো ইয়া, তো এটা নিয়ে অনেক অনেক হাসি ঠাট্টা হচ্ছিল আর কি, কিছু মানুষ অনেক মজা নিচ্ছিল আর কি, যে ভাই আপনি কেমন সাপোর্টার, এই সেই হ্যান ত্যান। ঠিক আছে ভাই, সবারই দিন আসে। But yeah, what I'm trying to say by this story is simply said is I am still to trust Manchester United when it comes to defense. এবং কালকে কেউ যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলা দেখে থাকে, I think they can understand যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ক্যান মেল্ট, বরফের চেয়েও দ্রুত গলে যেতে পারে আর কি। সো ইটস ওকে, it's all right. If you're taking Manchester United players, especially the defense, don't blame Ghono football. Yeah, take it on your own risk. এটাই আমি বলতে চাচ্ছি। Anyway, Parvez, let's move to the next topic. Yeah, sure. So, Madison, hold or sell, and if I sell, then whom? Except Saka and Son. Okay. So, আমার মনে হয় I was the first guy যে আলটিমেটলি ম্যাডিসনকে নিয়ে অনেক, মানে সিজনের সেই আগ থেকেই মেডিসিন মেডিসিন করে আসতেছিলাম আর কি। সবার সন্দেহ ছিল আলটিমেটলি হি প্লেড ওয়েল এন্ড হি ডান ওয়েল, বাট নাও দ্যাট হি ইজ ইনজার্ড 75% চান্সেস। সবার আগে আমি কিছু বলার আগে যেটা বলতে চাই যে হোয়াট এভার ইউ ডু, বিফোর ইউ ডু এনিথিং, ওয়াচ দ্য প্রেস কনফারেন্স দেখে তারপর আপনি যা করবেন সেটা করেন। আমাদের কথা শুনে আজকে রাতে আবার ট্রান্সফার করতে যেন না আর কি, বা ট্রান্সফার না করার চিন্তা ভাবনা করেন না আর কি। But যেটাই ডিসিশন নেন না কেন, প্রেস কনফারেন্সের পরে ডিসিশনটা নিন। যদিও আমার কাছে মনে হচ্ছে মেডিসিন ইজ এ ভেরি গুড অপশন এন্ড স্টিল ইজ এ ভেরি গুড অপশন, বাট যেহেতু সে এক সপ্তাহের জন্য মানে কেন এখন ইনজুরি, সামনে তার আবার ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক আছে, সো আই এম নট শিওর যে তাকে আসলে, এবং সে যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি 90 মিনিটস প্লেয়ার, সো আই থিঙ্ক দিস গিভস আঞ্জ sort of opportunity to allow him to, give him a break a bit. Yeah, and I think that might just be a chance. So যেটা হয় যে এই কারণে দেখা গেল যে আনজ এখন অথবা তাকে বলবে যে ঠিক আছে, সামনে যেহেতু ব্রেক আছে, আবার সেটাও হতে পারে। হ্যাঁ, যে এই জন্য তাকে বেঞ্চে রাখা থাকে, এই গেমিংটা না খেলুক, আবার ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকেও তাকে রেস্ট দেওয়া হোক, তাহলে যেটা হবে যে সে আলটিমেটলি ফুললি ফিটও হইলো, ইঞ্জুরিটাও আর মানে বেশি বাড়লো না, প্লাস সে তার রিকভারিটাও করলো আর কি। এটা একটা কারণ হতে পারে। আর একটা কারণ যেটা হতে পারে যে না, আলটিমেটলি যেহেতু 2 সপ্তাহ ব্রেকে আছে, সে ইন্টারন্যাশনাল টিমে স্কোয়াডে চান্স পাবে কি না পাবে সেটা আর একটা কথা। সো এই সপ্তাহে যেহেতু তার ইঞ্জুরিটা হালকা, তাহলে আমরা তাকে খেলায় ফেলি। সো এই ধরনের সিচুয়েশন থেকে আসলে যেটা ডিসিশন নিতে হবে সেটা হলো আমাদেরকে ওই এফপিএল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করতে হবে। না আমি যদি এফপিএল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা জিনিসটাকে চিন্তা করি, তাহলে আমার কাছে সিম্পলি মনে হয়েছে যেহেতু 75% এবং একটা ডাউট আছে, সে খেলতেও পারে আবার নাও খেলতে পারে, আবার খেলাটাও উইলসের সাথে, সো উইচ ইজ অ্যানাদার গুড ফিকচার। বাট আগেন 60 মিনিটস পরে যদি তাকে উঠায় নেয়, সো এই ডাউটের মধ্যে আমার কথা হচ্ছে 1 উইকের জন্য আমি এটা একটা রিস্ক নিতে পারি, সো রিস্ক মনে পয়েন্ট নিতে পারি। সো আমার সাজেশন হবে যে হলো এই সপ্তাহে হলো আসলে মেডিসিনকে সেল করার জন্য একটা পারফেক্ট অপরচুনিটি, এবং তাকে 13 সপ্তাহে বা 13 গেমিকে আলটিমেটলি তাকে আবার পুনরায় ফেরত আনা। এটা হলো আমার সাজেশন বা আমাদের সাজেশন। মেনলি যেটা বলা যাবে যে যেহেতু সে ইঞ্জুরিতে আছে, এবং যেহেতু তার ইঞ্জুরিটা প্রলং হইতে পারে, বা সেটাকে অ্যাগ্রিভেট না করার জন্য অথবা তাকে রেস্ট দেওয়া দিতে পারে, আবার তাকে 60 মিনিট খেলাতে পারে, এই সব চিন্তা করে লেটস জাস্ট অ্যাজিউম যে ঠিক আছে, আমি এত বড় একটা দামের প্লেয়ারকে এক গেমিকের জন্য বেঞ্চে না রেখে আমি এখানে একটা অপরচুনিটি যদি থাকে আমার সামনে, আমি সেটা নেই। যাদের কাছে ক্যাশ আছে, মানে ক্যাশ মানে হলো ব্যাংকে টাকা আছে আর কি, সো তারা আপনারা যদি মেডিসিনকে সেল করে ডাইরেক্টলি, যদি আপনাদের টিমে সালা না থাকে, তাহলে আই উড সাজেস্ট দ্যাট এই 1 সপ্তাহের জন্য আপনারা মেডিসিনকে সেল করে ব্যাংকের টাকা থেকে
অ্যাড করে আপনারা সালাকে যদি অ্যাকোমোডেট করতে পারেন, দ্যাট উড বি আ ভেরি গুড ডিসিশন, কারণ সালা ইজ এ ক্যাপ্টেন্স অপশন দিস উইক। এটা একটা, আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যদি সালা না থাকে, তাহলে যেটা সাজেশন হবে হলো সেটা হলো ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। আমি জানি একটু আগে আমি বললাম যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিয়ে কথা না বলতে, বাট I'm talking about Manchester United defense previously. Now I'm talking about the midfield. And when I talk about the midfield, I'm only talking about Bruno Fernandes. I wouldn't suggest anybody else apart from Bruno Fernandes. আর জোনাল যদি আপনারা দেখে থাকেন, I don't know how many of you have seen the zonal video on our YouTube page, YouTube channel. Go and check it out. You'll see that Zonal থেকে ultimately Bruno Fernandes is a very good option this week. So Bruno Fernandes would be the next player that I would suggest. The third option that I would suggest, যেটা হলো cheap option, সেটা হলো যে ultimately if you don't have Bowen or Mitoma or Diaby, I would suggest you go there. I'm not sure about Eze, to be honest, পারভেজ, আমি আসলে জানি না, বাট আমি এজের চেয়ে আসলে যেটাকে প্রেফার করবো সেটা হলো যে এখানে আমি গর্ডনকে আগায় রাখবো। I would keep Gordon ahead of because Gordon, হ্যাঁ জানি Newcastle looks tired a bit. That's a different thing, but I still think Gordon is a very good option against Bournemouth, and I think he's going to likely score. So my first preference would be, if you have money, go take Salah, sell Madison for 1 week, sell Madison for 1 week, do a hokey pokey, take a punt, sell Madison. If you have money, take Salah. If you don't have money, go for Fernandes. If you don't have Fernandes, go for Bowen or Mitoma. If you don't have Bowen and Mitoma, I would suggest you go for Gordon. That would be my summary. I'm not going into the stats, Parves, because our মনে হয় stats গুলো already আমরা জানি, but I just wanted to clear that out. Thanks, Parves. Over to you. এখানে এখানে আসলে আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার ইয়াতে কিন্তু প্রথমে একটা জিনিস আমরা মেনশন করছি যে আমরা কিন্তু এই স্লাইডটা আমাদের আছে যে আমরা যেগুলো সাজেস্ট করতেছি এটা হলো যাদের টিমে আসলে সাকা এবং সন আছে। যদি আসলে অ্যাকচুয়ালি যদি সাকা এবং সন যদি কারো টিমে না থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি এদের সবার চাইতে হলো এই দুইজন প্লেয়ার বেটার অপশন। সালা Exactly, exactly. ডেফিনিট আলাদা জিনিস। এই জন্য আসলে আমরা সাকা বা সনকে নিয়ে কিন্তু এখানে কোনো রকম কথা মেনশন করিনি। তো সাকা সন যদি কারো হ্যাঁ, না থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি ওইটা একটা অপশন, সালা সাকা এন্ড সন। বাট যদি ওই না যে থাকে অঙ্কে অঙ্কের অঙ্কের একটা সূত্র আছে না, ধরে নেওয়া যাক আর কি, একটা অঙ্কের সূত্র আছে না, কি যেন অঙ্কটার প্রবাবিলিটি নাম আমি ভুলে গেছি। আমরা জানি। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা জানি যে সবার টিমে সাকা এবং সন আছে। তো সন তাই আছে। যদি হয়ে থাকে, তাহলে ম্যাডিসনকে বের করতে গেলে কি ধরনের লসাগু গসাগু করতে হবে সেটাই করার জন্য আসলে আমরা বসছিলাম আর কি। এক্স্যাক্টলি, এনিওয়ে, এক্স্যাক্টলি। সো উত্তর মিলে গেছে আলটিমেটলি, সো ইটস ওকে পারভেজ, লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট টপিক। ইয়া, ওকে। মার্টিনেলি কভারিং আপ ফর সাকা, পারভেজ কি মনে হয়? এই ছেলেটা অনেক বেশি ঝলক দেখাচ্ছে ইদানিং। ইজ হি ব্যাক? আসলে এইটার জন্য আমরা একটা কম্পারিজন আমাদের এখানে রাখছি যে আসলে সাকা এবং মার্টিনেলি তাদের এখন পর্যন্ত সিজনে তাদের যে স্ট্যাটটা আছে পার 90 আমরা হিসাব করছি যে পার ম্যাচে আর কি তারা পার 90 অনুযায়ী তাদের পারফরমেন্সটা। তাহলে এখানে যদি দেখা যায় যে আসলে এখানে অনেকই কনফিউশন যে আসলে সাকা অনেকে নিতে পারতেছে না, মার্টিনেলিতে যাব কিনা। বাট দুইজনের যদি কম্পারিজন করি তাহলে আমার জন্য ডিসিশন নিতে সোজা হবে যে আসলে সাকা নেওয়া ভালো হবে না মার্টিনেলি নেওয়া ভালো হবে। প্লাস এই জিনিসটা আসলে ঠিক করার জন্যই আসলে স্ট্যাটটা। তো এখানে যদি স্ট্যাটে দেখা যায় যে এখন পর্যন্ত সাকা 4টা গোল করছে পুরো সিজনে এবং 5টা অ্যাসিস্ট, যেখানে মার্টিনেলি 1টা এবং 2টা অ্যাসিস্ট। এক্সজি যদি দেখা যায় যে মোটামুটি মার্টিনেলি তো অনেক আগায় আছে সাকা। এক্স এতেও যদি দেখা যায় এক্সপেক্টেড অ্যাসিস্টের ক্ষেত্রেও আছে আগে, এবং এক্সপেক্টেড গোল ইনভলভমেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু সাকা মার্টিনেলিকে ওভারটেক করে অনেক অনেক উপরে আছে আমি যদি ধরি। এক্সেপ্ট ফ্রম আরেকটা যদি আমি জিনিস দেখি যে এখানে আসলে গোল অ্যাটেম্পটের যে থিওরিটা, এখানে ইনবক্স অ্যাটেম্পটটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো হইতো। সরি, প্লান্টি এরিয়া টাচটা যদি দেখি এখানে আসলে সাকা অনেকটা পিছায় আছে হলো মার্টিনেলির চাইতে, যে পেনাল্টি এরিয়া টাচে কিন্তু মার্টিনেলি আগায় আছে যথেষ্ট। সো ওভারঅল সব দিক থেকে যদি আমি একটা জিনিস দেখি যে এখানে আসলে স্ট্যাটটা যে জিনিসটা শো করতেছে সেটা হলো সাকা ইজ বেটার দেন মার্টিনেলি। এটা ডেফিনেটলি বোঝা যাচ্ছে, কারণ সাকা পেনাল্টিতেও আছে এবং অন্যান্য সব দিক থেকে আসলে সাকা ওভারটেক করে আছে হলো মার্টিনেলিকে। তো এখানে আসলে যদি সাকাকে নেওয়ার মতন বাজেট থাকে ডেফিনেটলি এটা সাকা হওয়া উচিত। আর যদি
বাজেটে যদি কোনো রকম সংকুলান সমস্যা থাকে যে বাজেট হচ্ছে না বা সামথিং লাগে এরকম, দেন মার্টিনেলি কুড বি এ অপশন, বাট আমি বলবো না যে মার্টিনেলি সাকাকে কাভার করতে পারবে। সো পয়েন্টের দিক থেকে আসলে দুইজনই যে পজিশনটাতে খেলতেছে, পজিশন ওয়াইজ যদি দেখা যায় তাহলে সাকা এবং দুইজন দুই সাইড দিয়ে খেলতেছে, এবং তাদের ফরওয়ার্ড সেকশনে আসলে জিজাস তাদের মেইন স্ট্রাইকার যেহেতু নাই, প্লাস এনকেটিয়ার একটা সামথিং ইনজুরি, তো আসলে ওডেগার্ড নাই তার সাথে। তো এই জায়গাটাতে আসলে আর্সেনাল কতটা অ্যাটাকিং খেলতে পারবে এটা একটা দেখার ব্যাপার। বাট স্টিল আমি যদি দুজনের মধ্যে কম্পারিজন করি তাহলে আমি মনে হয় যে সাকা ইজ বেটার দেন মার্টিনেলি। No doubt, Parvez, no doubt. But still, keep an eye on Martinelli. I think he's starting to show form. He's হ্যাঁ, লাস্ট starting to দুই show ম্যাচ, form. লাস্ট 2 থেকে 3 ম্যাচে অবশ্য মার্টিনেলির পারফরমেন্সটা যেখান থেকে ইনজুরি থেকে আসার পরে মার্টিনেলি একটা ভালো পারফর্ম করতেছে, বাট স্টিল এখনো Hmm. ওভারঅল সিজনে তার পারফরমেন্স কিন্তু সাকার চাইতে বিলো। হ্যাঁ, বাট অনেকে যেহেতু সালাকে নিয়েছে, হালান্ড আছে টিমে, ঠিক আছে, আবার সনও আছে অনেকের টিমে, হ্যাঁ, সো এরকম তিনটে হেভিওয়েট নেওয়ার পরে আসলে এত টাকা কই ভাই মানুষের, মানুষ তো রাইট। অনাহারে ভুগতেছে আর কি, ঠিক আছে। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অনেক বড় লোক আর কি, ঠিক আছে, কিন্তু আবার কিছু কিছু মানুষ আছে যারা আবার অনেক গরিব আর কি, হ্যাঁ, তো ধরতে হবে এইভাবে। সো সবাইকে চিন্তা ভাবনা করেই আসলে আমরা খেলাটা খেলি। সো লেটস গো। পারভেজ, আমরা মনে হয় আজকে জলদি জলদি ডিসকাশনটা শেষ করে ফেলবো, ঠিক হ্যাঁ, আছে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। উই আর নট গোয়িং টু উই আর নট গোয়িং টু টেক টু মাচ টাইম টুডে। আমরা দুইজন আছি, সো আমরা আমরা যেভাবে রাতের বেলা কথা বলি, আমরা সেভাবে যেভাবে কন্টিনিউয়াসলি ডিসিশন নিয়ে ফেলি, আমরা ঠিক আজকে সেই স্টাইলে পট করতেছি, কারণ আজকে সাইফ নাই, আজকে নাই, আশফাক নাই। সো আমরা খুব দ্রুতই শেষ করে ফেলবো। সো হোপফুলি ইউ উইল গেট ইউর আনসার, কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার্স ভেরি সুন। So stay on, audience, and watch, and you won't get bored. Plus আসলে আমি আজকে সারাদিন অফিস করার পরে একটু টায়ার্ড, আই নিড টু স্লিপ আ লিটল বিট, ইয়া, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। ওকে, বোয়েন অর কুদুস, বোয়েন or Kudus over Bowen, Parvez? Interesting. This is an interesting one. হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আসলে যাদের বোয়েন আছে তারা তো একটা পজিশনে আছে, এবং এই মুহূর্তে যাদের বোয়েন নাই তাহলে আসলে তারা কুদুসে যায়, আসলে কুদুস কাভার করতে পারবে কিনা। সো Right, নাদিম। right. Ah, to be honest, Parvez, this is pretty easy decision. Yeah, it's a pretty easy decision. But again, easy decision in a sense যে ডিপেন্ড করে যে কে কি ধরনের ম্যানেজার। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ম্যানেজার যদি রিস্কি ম্যানেজার হয় বা ম্যাভরিক হয়ে থাকে, তাদের জন্য এটা একটা ইজি ডিসিশন। আবার যে হলো সেফ খেলে, তাদের জন্য এটা ইজি ডিসিশন। এখন দুই দিক থেকে যখন আমি বলতেছি যে ইজি ডিসিশন, তখন বুঝতে হবে যে আসলে কোন প্লেয়ার আমি কাকে সাজেস্ট করতেছি। স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস থেকে আমি যদি দেখি, গোলস কম্প্যারিজনে বয়ে নাগায়, এক্সজি কম্প্যারিজনে বয়ে নাগায়, ঠিক আছে, এক্সএফ কম্প্যারিজনে বয়ে নাগায়, এক্সজিআই তে বয়ে নাগায় আছে, নন এক্সজি পেনাল্টিতেও দেখা গেল যে বয়ে নাগায় আছে। বাট চান্সেস ক্রিয়েটেড দিক থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে সেই দিক থেকে আবার কুদুস কিন্তু বেশ ভালো আগে আছে। মেনলি যেটা হলো যে কুদুস ইজ প্লেইং সেন্ট্রাল, সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু কিপ ইন মাইন্ড। বাট বিগ চান্সেস ক্রিয়েটেড দিক থেকে কিন্তু আবার বয়ে নাগা আছে, ঠিক আছে। আবার সবচেয়ে বড় কথা হলো যে কুদুস যতটুকু না নাম্বার 10 পজিশনে খেলতেছে, তার চেয়ে বেশি প্রবলেম হয়েছে হলো যে কুদুস কিন্তু আলটিমেটলি বক্সের বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করছে, ঠিক আছে। হি ইজ জাস্ট ওয়েটিং ফর দ্য লুজ বল টু ফল ইন, হুইচ হি ক্যান ব্লাস্ট ইট ইনটু দ্য নেট। বাট তার মানে এই না যে সে ঢুকতেছে না। বাট পেনাল্টি টাচ এরিয়া আমরা যদি কম্পেয়ার করে দেখি, তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে বোয়েন এই দিক থেকে আগায় আছে, ঠিক আছে। সো বোয়েন ইজ মোর লাইক সুযোগ সন্ধানী টাইপের প্লেয়ার, রাদার দেন কুদুস ইজ লাইক নট আ সুযোগ সন্ধানী, ইজ লাইক ক্রিয়েটিং মোর চান্সেস এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। গোল অ্যাটেম্পটের দিক থেকে আসলে কোনোভাবে বোয়েনের আশেপাশেও নেই আর কি কুদুস। সো ওভারঅল স্ট্যাটিস্টিক থেকে পারবে, আমার মনে হয় মিনিটস পার শট দেখলে আমরা সবচেয়ে ভালো জিনিসটা বুঝতে পারবো আর কি। সেটা হলো যেখানে বোয়েনাস হলো 28.4, সেখানে কুদুস আছে হলো 46.3। সো এইখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আসলে বোয়েনের কাছে কতটুকু চান্সেস গুলো আসতেছে, এবং বোয়েন ইজ স্টিল কনসিডার টু বি দ্য মেইন ট্যালিসম্যান প্লেয়ার ফর ওয়েস্ট হ্যাম। সো রাইট। এখন যদি আমি যদি এখন বলি যে পারবে আলটিমেটলি ইজি ডিসিশন ফর ম্যাভরিক প্লেয়ার, আবার ইজি ডিসিশন ফর কি বলে যারা সেফ খেলতে চায়। ইজি ডিসিশন ফর ম্যাভরিক প্লেয়ার যারা কুদুস মানে রিস্ক নিয়ে খেলতে চায়, you can always go with Kudus because he is a differential, extremely differential, ইয়া। and his price is lower.
সো সালা, সাকা, সন এই টাইপের প্লেয়ার যদি আপনার টিমে থাকে, হালান্ড এই টাইপের প্লেয়ার যদি থাকে, and you don't have the budget to afford Bowen, then yes, definitely Kudus is an option. Kudus is also an option if you are looking for an extremely good differential. Yeah, but so that's a good decision, easy decision for যারা হলো ম্যাভরিক বা যারা রিস্কি গেম খেলতে চায়। হ্যাঁ, এবার যারা সেফ খেলতে চায়, না ভাই এত ভাই কুদুসে চিনি না ভাই, আমি অত ভাই খেলবো না ভাই, শিওর তো, শিওর ভাই দেখেন ভাই কুদুস নিবো ভাই, দেখেন কিন্তু ভাই, এই ধরনের যারা দনমনতে আছেন, সো ইউ আর নট কনফিডেন্ট, I would suggest you stick to Bowen, and that is the most easy decision. Easy decision in a sense যে যদিও আমি দুদিক থেকে কম্পেয়ারও করি, Bowen is far better, ঠিক আছে, Bowen is far better, Bowen is far more attacking, Bowen is creating more chances, Bowen is having more shots, Bowen has more penalty touches, Bowen is the main player in West Ham, so that's an easy decision for those who wants to play safe. Yeah, so easy decision দুই সাইডেই ডিপেন্ড করে যে আসলে কোন ম্যানেজারের কেমন টেস্ট আর কি। হ্যাঁ, কেউ একটু ঝাল খাইতে পছন্দ করে পারবে, ঝালের মধ্যে তাদের কাছে মিষ্টি লাগে, তাদের জন্য কুদুস আছে, ঠিক আছে, আর কেউ ভাই মিষ্টির মধ্যে মিষ্টি খুঁজে পায়, তাদের জন্য বোয়েন আছে। সো দ্য ডিসিশন ইজ ইয়ার্স। এনিথিং এলস টু অ্যাড, পারভেজ? ইয়া, আরেকটা জিনিস হলো যে যে আসলে যদি সুযোগ থাকে বোয়েনকে নেওয়া, তাহলে আমি ডেফিনেটলি নাদিমের সাথে এগ্রি করি যে বোয়েনকে নেওয়াটাই বেটার হবে, বিকজ অফ বোয়েন পেনাল্টিতে আছে। মোস্ট লাইকলি যদি পেনাল্টিতে আসে তাহলে এটা হলো বোয়েনের কাছেই আসবে, এবং বোয়েনের অপোনেন্ট হলো আপনার বোয়েন জানি কার সাথে খেলতেছে, নটিংহ্যাম ফরেস্ট। সরি, নটিংহাম ফরেস্ট। তো নটিংহাম ফরেস্টের সাথে যেহেতু খেলতেছে, তো ডেফিনেটলি যদিও নটিংহাম ফরেস্টের একটা যে নটিংহাম ফরেস্ট ডিফেন্সিভ ওয়াইজ ভালো খেলতেছে, বাট অ্যাওয়েতে কিন্তু নটিংহাম ফরেস্ট নট এ গুড টিম। তারা এখন পর্যন্ত হোমে যতটা ভালো খেলছে, ঠিক অ্যাওয়েতে ততটাই খারাপ খেলছে। অ্যাওয়েতে এখন পর্যন্ত তারা এটা গত 6টা ডবল, বছরের মতোই, 6টা ডবল ড্র প্রত্যেকবারই তাদের করেছে। এই রেকর্ডই। রাইট। সো এটা একটা জিনিস। তো কুদুস ইজ এ নট ভেরি ব্যাড অপশন আমার কাছে মনে হচ্ছে। লাস্ট 2 ম্যাচে না, কুদুস যেভাবে খেলছে, যে 90 মিনিট ম্যাচ খেলছে, তার এক্স মিনিটটা একটা প্রবলেম ছিল, কুদুসের খেলা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই। লাস্ট 2টা ম্যাচে সে 90 মিনিট খেলছে। এইখান থেকে আসলে যদি কেউ বোয়েনকে অ্যাফোর্ড না করতে পারে, সো কুদুস নিলেও আসলে খুব একটা খারাপ হবে না, যেটা আসলে নাদিমও এই জিনিসটাই বুঝাইতে যাচ্ছিল। রাইট। এক্স্যাক্টলি পারভেজ, আমার মনে হয় যে ডিসিশনটা আসলে টেস্টের উপরে, হ্যাঁ, কে কি ধরনের ইয়া, টেস্ট নিয়ে খেলে, কার কেমন রিস্ক নেওয়ার অ্যাপিটাইট আছে। যেমন আমি ইয়া, অনেস্টলি স্পিকিং এক্স্যাক্টলি। পারভেজ, আমি অনেক রিস্কি খেলি, বাট at this moment আমার কাছে যেহেতু টাকা পয়সা আছে, I would prefer Bowen rather than going রাইট। with an extremely differential Kudus. বাট তার মানে এই না যে ভাই নাদিম ভাই বলছে আর পারভেজ ভাই বলতেছে ওরা বেশি একটু বোয়েন বোয়েন করতেছিল, তার মানে কুদুস ইজ আ ব্যাড অপশন। নো, দ্যাটস নট হোয়াট উই নো। আর সেইং। উই আর সেইং কুদুস ইজ অলসো আ গুড অপশন, বাট আপনি যদি রাইট। দুইজনের মধ্যে কম্পেয়ার করেন, দেন বোয়েন ইজ এ বেটার অপশন। বাট আপনি যদি বোয়েনকে কোনোভাবে অ্যাফোর্ড না করতে পারেন, আর আপনি যদি বোয়েনকে আপনি মনে করেন যে বোয়েন ইজ লাইক, ঠিক আছে বোয়েনকে আমি অ্যাফোর্ডও করতে পারতেছি না, বাট আবার একটা ওয়েস্ট হ্যাম অ্যাসেটও লাগবে, কারণ তাদের 3টে ফিক্সচার আপকামিং খুবই ভালো, অ্যান্ড কুদুস ওয়াজ লুকিং গুড, ইয়া, ওয়াই নট? কারণ কুদুস ইজ স্টিল এ ভেরি গুড অপশন। পেনাল্টি এরিয়া টাচেস যদি একটা মিডফিল্ডারের 6.5 মিডফিল্ডারের যদি পেনাল্টি এরিয়া টাচ যদি 5.50 থাকে, দ্যাট ইজ এক্সিলেন্ট, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্সিলেন্ট। এখানে একটু আমি জাস্ট একটা অ্যাড করি, যে লাস্ট ম্যাচে একটা জিনিস আমার চোখে পড়ছে, যে লাস্ট 2টা ম্যাচে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস চোখে পড়ছে। কুদুস কিন্তু প্রথম ম্যাচগুলোতে যেটাতে খেলতেছিল, ও কিন্তু একটু পিছন থেকে খেলতেছিল। তো লাস্ট 2টা ম্যাচে আমি ওকে দেখছি যে ডি বক্সের মধ্যে বেশি ঘোরাঘুরি করতেছে। ইভেন লাস্ট ম্যাচটা কিন্তু কুদুসের গোলটাও ছিল খুব অ্যাবসলিউটলি ক্লাসিক গোল, যেটা মার্ভেলাস, সম্ভবত এখন পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগের সেরা গোল হিসেবে ওইটাই সিলেক্ট গোল হয়েছে। অফ দ্য সিজন হিসেবে, হ্যাঁ, গোল অফ দ্য এখন সিজন, পর্যন্ত এখন গোল ওটা। অফ দ্য সিজন। এবং কুদুস কিন্তু এই টাইপেরই প্লেয়ার, এবং ওকে যখনই ডি বক্সের মধ্যে কোচ নিয়ে গেছে, অ্যান্টোনিওকে হয়তোবা এখান থেকে সরাই দিছে, তো কুদুস আর বোয়েন কিন্তু এখানে খুব ডেডলি একটা কম্বিনেশনও হইতে পারে সামনের দিকে। সো হু নোস আসলে এটা কত দূর হবে। হুম, একটা সময় দেখা গেল যে আসলে আমরা কম্প্যারিজন করবো না পারভেজ, আমরা বলবো যে হয়তো তখন বলবো যে না না, গো ডাবল আপ, ডাবল আপ, ডাবল আপ অন ওয়েস্ট হ্যাম, বাট নট নাও, নট নাও অডিয়েন্স, জাস্ট নট দ্যাট উই নাও, আর বিইং রাইট। ভেরি ক্লিয়ার। ওকে পারভেজ, আমার মনে হয় এটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন অনেক করে ফেলছি, and I think we রাইট। kind of cleared it, right? সো আমরা, So captaincy, and then we are getting into the question and answers. Wow, 36 minutes Parvez আমরা. ইয়া, So let's finish it in 40 minutes Parvez. Captaincy game week 12. সো ক্যাপ্টেন্সি,
খুবই ইন্টারেস্টিং, খুব ওপেন ওয়াইড একটা গেম উইক, যেখানে আসলে যতই অনেকে বলুক যে সালা হেলান, বাট এখানে অনেক অপশন আছে, যেখানে হলো আহ, এই অপশন গুলাতে আসলে অনেকেই চুজ করতে পারে। যেমন এই গেমকে মোস্ট লাইকলি দেখা যাচ্ছে যে অপোনেন্টের থ্রু থেকে যদি দেখা যায় যে হ্যালান্ড নট এ বেস্ট অপশন, এর চাইতে বেটার অপশন হলো সালা। ডেফিনেটলি সালা হলো বেটার অপশন। তো যারা সালা ওনার, তারা অনেকটা নির্ভর থাকবে এই গেমকে, যে আসলে তাদের টিমে সালা আছে। বাট অন্য এই সালাকে যাদের নাই, আসলে যাদের টিমে হ্যালান্ড নাই, লাইক আমার মতন টিমে, আমার টিমে হ্যালান্ড আছে, নট সালা। সো এদের জন্য একটু টেনশনের কারণ হবে। বাট ব্যাকআপ হিসাবে আসলে কোন প্লেয়ার গুলোকে আমরা চিন্তা করতে পারি, লাইক সন আমার টিমে আছে, আমার টিমে সাকা আছে, ওয়াটকিন্স আমার টিমে নাই, বাট নাদিমের টিমে ওয়াটকিন্সও আছে। ব্রুনো ফার্নান্ডেস যদি কেউ, যেমন নাদিম বলতেছিল যে আহ, যদি মেডিসন ইনজুরি হয়, তাহলে ব্রুনো ফার্নান্ডেসকে যদি কেউ পান্ট হিসেবে হকি ককি করে একটা গেমিং এর জন্য, তাহলে ব্রুনো ফার্নান্ডেস অলসো এ ভেরি গুড ক্যাপ্টেন অপশন এই গেমিং। এবং অপোনেন্টের যেটা আমরা দেখি যে সবচেয়ে খারাপ অপোনেন্টের সাথে খেলবে হলো ব্রুনো ফার্নান্ডেস। এবং লাস্ট যদি 4টা ম্যাচের যদি আমরা ডাটা দেখি যে লুটন আসলে কি করছে এখন পর্যন্ত, লুটনের সিটা দেখেন যে 10.06। তারা গোল কনসিড করছে 7টা, এবং তারা 10.06 তাদের এক্সিসি। অন টার্গেট এক্সিসিও কিন্তু তাদের 10.2। অন টার্গেট শর্ট কনসিড যদি দেখা যায়, অন্যদের চাইতে অনেক বেশি শর্ট কনসিড করছে তারা। তারা এখানে র্যাঙ্ক অনুযায়ী দেখা যায় যে 1 নাম্বার, 1 নাম্বার। পারভেজ, ইয়া। পারভেজ, আমি জাস্ট একটা কমেন্ট দেখলাম এখনই, জাস্ট তোর সাউন্ড নাকি লো আসতেছে। ইয়া আমি ইয়া জানি ওকে না, বাট ওকে ওকে, নো প্রবলেম। আমি একটু আমার জোরে আমার বলতেছি। সাউন্ড নাকি আমার সাউন্ড নাকি ঠিক আছে, এবং আমাদের দুইজনের ওকে, আমি সাউন্ড, আসলে সাইদ আফরিন ভাই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাইছে আর কি, যে পারভেজ ভাই ওকে ওকে, সাউন্ড অনেক লো আমি এবং আসলে অনেক দুইজনের পিছন সাউন্ড থেকে ডিফারেন্স অনেক। আমি অনেক পিছন হ্যাঁ, থেকে এবার কথা এবার বলতেছিলাম। এ- এবার আসলে এখন আরো ঠিক বেশি আছে। ভালো শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো যে রাইট। জিনিসটা বলতেছিলাম যে আসলে লোটনের অপোনেন্ট লোটনের যাদের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে খেলতেছে, যদিও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের উপর থেকে অনেকে ফেথ হারাই ফেলছে, বাট অপোনেন্টের দিক থেকে যদি দেখা যায় যে ওয়ার্স্ট অপোনেন্ট হলো লুটন। এবং সালার ম্যাচটা আমার কাছে মনে হয় লিভারপুল ব্রেন্টফোর্ডের ম্যাচটা একটু ওপেন ওয়াইড ম্যাচ হবে, এবং এখানে ডেফিনেটলি সালা ইজ এ ভেরি গুড অপশন, ডেফিনেটলি। কারণ লাস্ট ম্যাচে আমরা দেখছি ব্রেন্টফোর্ড ওয়েস্ট হ্যামের সাথে যে ম্যাচটা খেলছে, একটু ওপেন ওয়াইড ম্যাচ হয়েছে, এবং খুব ভালো একটা জমজমাট খেলা হয়েছে, 3-2 ম্যাচটা শেষ হয়েছে। গোল দিচ্ছিল, কখনো ওয়েস্ট হ্যাম আগায় যাচ্ছিল, কখনো ব্রেন্টফোর্ড আগায় যাচ্ছিল। তো ইন্টারেস্টিং ম্যাচ আমার কাছে মনে হয় লিভারপুল ব্রেন্টফোর্ডের ম্যাচটা এই টাইপেরই একটা ম্যাচ হবে, স্কোরিং ম্যাচ হবে। তো এখান থেকে ডেফিনেটলি সালা। এবং সনের অপোনেন্ট আমি যদি দেখি যে যেটা আমি এখানে মার্ক করছি যে ডবল ডিজিট কনসিড এখন পর্যন্ত, উলস কিন্তু হোমের পারফরমেন্স যথেষ্ট খারাপ। এখন পর্যন্ত 7টা ডবল ডিজিট তারা কনসিড করছে হোমে। অ্যাওয়েতেই তারা বরঞ্চ ভালো করতেছে, বাট হোমে দে আর নট গুড। বাট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে এটা হলো একদম গেম উইকের প্রথম ম্যাচ। সো আসলে আর্লি কিক অফে সবাই একটু একটা মোটামুটি, কি বলে এটা, গান্ধীর মজা গান্ধীর করে। কথা মনে পড়ে যায় আর কি। ইয়া, সবসময় গান্ধীর কথা মনে পড়ে যায়, বাট অবভিয়াসলি সন ইজ এ ভেরি গুড অপশন। সাকা যদি দেখা যায় বার্নলেও কিন্তু খুব একটা ভালো করতেছে না ডিফেন্সিভ ওয়াইজ। আমি যদি টপ 3 যদি আমি র্যাঙ্ক করি যে 3টা টিম আসলে ডিফেন্সিভ ওয়াইজ খারাপ করতেছে, তাহলে লুটন, বার্নলে অ্যান্ড বর্নমাউথ, এই 3টা টিম শেফিল্ড। আসলে। শেফিল্ডের চেয়ে আমার মনে হয় যে বর্নমাউথ বেশি খারাপ করতেছে। বাট 3টা টিমকে যদি আমি স্টার্টও যদি দেখি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এরা যথেষ্ট খারাপ করতেছে। ফুলহ্যাম পারভেজ, তো সাউন্ড নাকি এখনো লো। এখন হলো। হ্যাঁ, তাই বলতেছে অডিয়েন্স। আমি ঠিক ওকে বুঝতেছি না, আমার কাছে ক্লিয়ার আসতেছে খুবই, বাট আমি জানি অডিয়েন্সের কাছে খুবই, তো সাউন্ড খুব ওকে লো ওকে পাচ্ছে দাদা। ওকে, নেভার, মানে আমি একটু জোরে কথা বললেই হয়ে যাবে আর কি। তো হ্যাঁ, একটু সেম জোরে কথা। জিনিসটা ফুলহ্যাম যদি আমি জিনিসটা দেখি যে ফুলহ্যাম কিন্তু লাস্ট ম্যাচ গুলাতে কিন্তু যথেষ্ট ভালো খেলছে। বাট ফুলহ্যাম আসলে এমন একটা টিম যে আসলে শেফিল্ডের মতন টিমে না, তারা আসলে লো ব্লক করে খেলে না। সো তাদের অপোনেন্ট হলো অ্যাস্টন ভিলা, এবং অ্যাস্টন ভিলা কিন্তু ডিফেন্সিভ ওয়াইজ খুবই ভালো। সো ওয়াটকিন্স যাদের আছে, তা ওয়াটকিন্স কুড বি এ ভেরি গুড অপশন। বাট ডেফিনেটলি এখানে যদি আমি র্যাঙ্ক ওয়াইজ যদি করি, তাহলে ডেফিনেটলি সালা ইজ নাম্বার 1 এই গেমিংকে ক্যাপ্টেনশিপের জন্য। অ্যান্ড দেন ওপেন হোয়াইট, পুরাটাই একটি ওপেন হোয়াইট, আপনি যে কোনো জায়গাতেই যেতে পারেন, অর্থাৎ আপনি সন, ওয়াটকিন্স, ব্রুনো ফার্নান্ডেস, ইভেন হ্যালান্ড,
ইভেন সাকা, যে কোনো অপশনে যেতে পারে। স্ট্যাট আপনাদের সামনে আছে, স্ট্যাটের উপর বেস করে আপনারা ডিসিশন নিতে পারবেন যে আসলে আমি কোনটাতে যাব। তো এটাই হলো আসলে ঘন ফুটবলের একটা স্পেশালিটি, যে আমরা স্ট্যাট আপনাদের দর্শকদের কাছেই দিয়ে দেই, এবং এটা থেকে আপনারাই ডিসিশন নিতে পারবেন যে আসলে কাকে আমি এই গেমে আসলে ক্যাপ্টেন হিসেবে সিলেক্ট করব। সো আমার কাছে যেটা, আমি আমার র্যাঙ্কিং যেটা বললাম, নাদিম হয়তো বা এটাতে একটু অ্যাড যদি করে যে হুইজ ইওর ক্যাপ্টেন আমি অ্যাড করব টিম নেম। আসলে। ইয়া। আমি জাস্ট দুইটা কথা বলতে চাই। সালা যারা ক্যাপ্টেন্সি দিবেন, আমি তাদেরকে সালার ক্যাপ্টেন্সির আগে একটা কথা বলতে চাই যে পারভেজের সাথে একমত হয়ে যে সালা ইজ দ্য বেস্ট ক্যাপ্টেন অপশন। এটার খুবই সিম্পল লজিক দিব, আমি কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল লজিক দিব না। কারণ স্ট্যাটিস্টিক্যাল লজিক দিয়ে বলবেন ভাই আপনারা খালি নাম্বারের সাথে খেলা, ফুটবল খেলা মিলে, ঠিক আছে? ফুটবল খেলা হয় ঘাসে, আপনারা খেলেন নাম্বারে, ঠিক আছে? বাট আসলে ফুটবল খেলা ঘাসে যেটা হয় সেটাকে নাম্বার দিয়ে আসলে অঙ্ক দিয়ে মিলানো যায়। বাট এনিওয়ে, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে সালা, ওয়াই সালা ইজ দ্য বেস্ট ক্যাপ্টেন, যেটা পারভেজ বললো আর কি। গত গেম উইকে কিন্তু আলটিমেটলি ওয়েস্ট হ্যাম খেলেছিল ব্রেন্টফোর্ডের সাথে, রাইট? ইয়া। গেম উইক 11-তে কিন্তু ওয়েস্ট হ্যাম খেলছিল ব্রেন্টফোর্ডের সাথে। এবং আমরা যদি জোনাল উইকনেসে গত গেম উইকে দেখি পারভেজ, তাহলে কিন্তু হুম। ক্লিয়ারলি দেখা গেছিল ওখানে বোয়েন ছিল হলো লেফট সাইড থেকে, যেখান থেকে সালা খেলবে, ঠিক আছে? এবং সেই রাইট। দিক থেকে কিন্তু আলটিমেটলি ব্রেন্টফোর্ডের সবচেয়ে উইক পয়েন্ট ছিল। এবং সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু আলটিমেটলি যেটা দেখা গেছে যে বোয়েন কিন্তু গোল করছিল, এবং বোয়েন কিন্তু দুইটা বড় চান্সও মিস করছিল, ঠিক আছে? সো সেই সেম সাইডে যেহেতু সালা খেলবে, এবং ওই একই অপোনেন্ট, দুর্বল অপোনেন্টের সাথে যেহেতু সালা ফেস করবে, সো আমার মনে হয়েছে যে এই কারণে there is a good chance that Salah is going to be the best captain. I think he's the best captain option. আমার যদি আজকে সালা থাকতো টিমে, I would have definitely captain সালা। আমি কারো কোনো মতামতই শুনতাম না, নো কনভারসেশন, আমি হালান্ড থেকে সরে আসতে করে সালাতে ক্যাপ্টেন্সি দিতাম। এক্স্যাক্টলি। সনের ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস বলতে পারি, যদিও গান্ধীর একটা থিওরি আছে নেভার ব্যাক দি আর্লি গেম উইক, হ্যাঁ, বা আর্লি কিক অফ, ঠিক আছে? বাট আমি এখানে একটা কথা বলতে পারি পারবে, সেটা হলো যে উলস, আমরা কালকে এই যে জোনাল ভিডিও যারা দেখেননি আর কি এখনো ইউটিউবে, আপনি দেখতে পারেন, আমি আর রেগুলার কথা বলছিলাম কালকে জোনাল নিয়ে। ওখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আসছিল পারভেজ, সেটা হলো এরকম যে কিছু কিছু টিমের সাথে কিছু কিছু প্লেয়াররা খুব ভালো করে। কেন ভালো করে তার পিছনে কারণটা হলো যে কিছু কিছু টিম হলো যারা লো ব্লক খেলে, তাদের সাথে কিছু প্লেয়াররা অ্যাডজাস্ট করতে পারে না। আবার যারা মিড ব্লক খেলে, তারা আবার তাদের সাথে এইসব প্লেয়াররা খুব ভালো করে। এর কারণ কি, এরা হলো খুবই কুইক, এরা খুবই স্পিডি, এবং এরা স্পেসটা পাইলে, মানে ডিফেন্সের পিছনে এবং গোলকিপারের মধ্যখানে যে স্পেসটা থাকে, এই স্পেসটা যদি এরা পায়, তাহলে ওই জায়গাটাকে ওরা খুব ভালোভাবে সুবিধা নিতে পারে। সন কিন্তু সেই ধরনের একটা প্লেয়ার যে আলটিমেটলি ওই ধরনের একটা স্পেস যদি দেখি, যেটা সবাই অথবা মনে করতে পারে যে সন কেন, সন অ্যান্ড কেন, কেন অ্যান্ড সন, কেন অ্যান্ড সন অ্যান্ড কেন, সন অ্যান্ড কেন। এই যে মনে আছে যে সন অ্যান্ড কেন, সন অ্যান্ড কেন, এই সন অ্যান্ড কেনের থিওরির পিছনে কিন্তু একটা বড় যুক্তি যেটা ছিল পারবে, সেটা হলো যে আলটিমেটলি কেন বলগুলা বের করে দিত ডিফেন্সের মধ্যখান দিয়ে, গোলকিপার আর ডিফেন্সের মধ্যখানে যে জায়গাটা থাকতো সেই জায়গাটাতে যা সন রিসিভ করতো, তারপর আলটিমেটলি সন ইজ আ ভেরি গুড ফিনিশার, সে ফিনিশ করতো। নাও এই পয়েন্ট অফ ভিউটাকে যদি আমরা মাথায় রাখি পারবে, সিম্পলি পুট যেটা বলা যায় সেটা হলো যে রুলস কিন্তু মিড ব্লক, রুলস কিন্তু এখন আগের মতো, ওই যে নুনেসের আন্ডারে যখন ছিল, নুনো এসপিরিতো সান্তোসের আন্ডারে যখন রুলস ছিল, তখন কিন্তু তারা লো ব্লকে খেলত। সো তখন কিন্তু তাদের ওই গোলকিপার আর ডিফেন্সের মধ্যে বেশি ডিফারেন্সটা ছিল না আর কি, হ্যাঁ, জায়গা স্পেসটা কম ছিল আর। এখন কিন্তু তারা যেহেতু নতুন বর্নমাউথের যে আগে ম্যানেজার ছিল তার আন্ডারে খেলছে, তার কারণে কিন্তু তাদের স্পেসটা কিন্তু আলটিমেটলি এখনো পাওয়া যায়। সো এই স্পেসটাকে এক্সপ্লয়েট করার পসিবিলিটি সনের অনেক আছে আর। সো এইটা নিয়ে আমরা গতকালকে কথা বলতেছিলাম আর কি। সো সন ইজ এ ভেরি গুড অপশন, এই জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে আর কি। আর একটা জিনিস ইয়া। যেটা বলতে পারবো সেটা হলো ব্রুনো ফার্নান্ডেস। আমি ওয়াটকিন্স নিয়ে বলবো না, কারণ যবে থেকে আমি ওয়াটকিন্স দিছি তবে থেকে আলটিমেটলি ওয়াটকিন্স হ্যাজ ফ্লপ, ঠিক আছে? হঠাৎ করে ওয়াটকিন্সকে সাপে কামড় দিছে আর কি। বাট ওয়াটকিন্স কেন ফ্লপ করছে এটাও কিন্তু আমরা কালকে জোনালে এই যে লো ব্লক অ্যান্ড হাই ব্লক যেটা দিয়ে আমরা ডিফারেন্সটাকে আমরা ইজিলি ক্ল্যারিফাই করছি আর কি। এবং ইন্টারেস্টিং ইয়া। ব্যাপার হলো গেমিক আটে পারবে, আমি যদি ওয়াটকিন্স নিয়ে বলি, জাস্ট দুই লাইনে শেষ করে দিচ্ছি আর ইয়া। কি। ইয়া। ইয়া। ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেছে এবার, আমরা যে গেমিক আটে যখন ওয়াটকিন্সকে জোনাল বেসিসে ট্রান্সফার সাজেশন দিয়েছিলাম, তখন কিন্তু আলটিমেটলি ওয়াটকিন্স খেলছিল উলস, ওয়েস্ট হ্যাম, লুটন আর নটিংহাম ফরেস্ট, ঠিক আছে? সো উলস অ্যান্ড ওয়েস্ট হ্যামের সাথে কিন্তু আলটিমেটলি ওয়াটকিন্স স্কোর ভেরি ওয়েল।
ঠিক আছে, সে সম্ভবত একটা অ্যাসিস্ট দিছিল আর একটা হলো 11 পয়েন্ট না 12 পয়েন্ট দিছিল। কিন্তু লুটন আর নটিংহ্যাম ফরেস্ট যে দুটা ফিক্সারকে আমরা আসলে বেশি আশা করছিলাম যে ওয়াটকিন্সের কাছ থেকে, সেই দুটা ফিক্সারে কিন্তু ওয়াটকিন্স আসলে কিছু দেয়নি। নাও দ্য ক্লিয়ার রিজন ইজ লুটন আর নটিংহ্যাম ফরেস্ট দুজনেই হলো লো ব্লক, এবং ওয়াটকিন্স কিন্তু সনের মতো সিমিলার টাইপ অফ প্লেয়ার, যে স্পেস লাগে, যা স্পেস পাইলে সে আসলে বেশি ভালো করতে পারে, যেটা তাকে লুটন আর নটিংহ্যাম ফরেস্ট প্রোভাইড করছিল না। কিন্তু উলস আর ওয়েস্ট হ্যাম কিন্তু সেই সেম জিনিসটা দিচ্ছিল, যার কারণে সে সেখানে স্কোর করছে আর কি। সো ইয়া, এই ক্ষেত্রে যদি আমি ফুলহ্যামের ক্ষেত্রে দেখি, ফুলহ্যাম কিন্তু মিড ব্লক, জাস্ট দ্যাট ইউ নো। সো মিড ব্লকের ক্ষেত্রে যেহেতু ফুলহ্যাম মিড ব্লক, সুতরাং ওয়াটকিন্স কিন্তু আবারও স্পেস পাবে, এবং ওয়াটকিন্স ইজ আ কোয়াইট আ গুড শাউট ইন দিস কেস। আর একটা জিনিস যেটা বলবো, ব্রুনো ফার্নান্ডেস ইন কেস অফ ক্যাপ্টেন্সি, ইন টার্মস অফ ক্যাপ্টেন্সি, Manchester United might be shaky, Manchester United might be out of confidence, Manchester United might have all the problems in the world, but he is one guy who's really trying. He's one guy who seems to be really making an effort to play football and trying to get the win. যেটা হয়েছে যে আলটিমেটলি লুটনের রাইট সাইড যদি আমি দেখি বা লেফট সাইড যদি দেখি, দ্যাট ইজ দ্য উইকেস্ট সাইড জোনালের দিক থেকে। সো জোনালের দিক থেকে যেহেতু লুটনের এই দিক থেকে উইক, এবং আমরা স্ট্যাটস একটা বানাচ্ছিলাম, আমাদের একটা ভুল হয়ে গেছে আর কি, সেটা হলো যে আমাদেরকে এক বড় ভাই আমাদের সাথে একটা স্ট্যাটস শেয়ার করছিল, যেটা আমাদের আজকে আসলে শেয়ার করার কথা ছিল, বাট সামহাও আমার ব্যস্ততার কারণে পারভেজ আমি তোর সাথে শেয়ার করতে পারিনি। বাট এনিওয়ে, আফটার গেম উইক, আফটার ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক আমরা এগুলা শেয়ার করবো আর কি, এবং ভাইকে যথাযথ সম্ভবত আমরা ক্রেডিট দিয়েই আমরা তার স্ট্যাটস গুলোকে আমরা শো করবো আর কি, এবং ভাই আমাদের সাথে শেয়ার করছেন, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো যেটা হচ্ছে যে পারবে সেই স্ট্যাটস অনুযায়ী কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে লুটনের যে সাইডটাতে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ খেলবে বা লুটনকে ফেস করবে আর কি, সেই সাইডে কিন্তু আলটিমেটলি লুটন লুকস ভেরি উইক। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার ওয়ান। নাও হাল্যান্ড, আই ডোন্ট থিংক সো আই হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট হাল্যান্ড। আমি কোন ফুটবল বোদ্ধা আসছি যে আলটিমেটলি হাল্যান্ডকে নিয়ে কথা বলবো এবং মানুষকে নতুন করে হাল্যান্ড পড়ানোর চেষ্টা করবো আর কি। দুই চার পারলে যদি সবাই ম্যাথ টিচার হইতে পারবে, তাহলে তো সবাই আসলে ম্যাথ টিচারই হইতো, তাই না? সো হাল্যান্ড হলো 2 আর 2 4 আর কি। সো আমার এখানে আসলে ম্যাথ টিচার হওয়ার দরকার নেই। এনিওয়ে, ওভার টু ইউ পারভেজ। লাস্টে আমি একটা জিনিস ভিউয়ারদের জন্য একটা জিনিস আমি খালি শেয়ার করতে যাব, সেটা হলো ইন টার্মস অফ এক্সজিসি, অর্থাৎ আমি যদি এক্সজিসি হিসাব করে যদি একটা র্যাঙ্ক করি, যে কোন টিমগুলো অ্যাওয়েতে আসলে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ, যে টিমগুলো আমাদের এখানে আছে তাদেরকে যদি আমি নিয়ে আসি, লুটন ইজ এ থার্ড ওয়ার্স্ট টিম, 9.12 এক্সজিসি তাদের, লুটন ইজ এ থার্ড ওয়ার্স্ট টিম। ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হলো শেফিল্ড অ্যান্ড বর্নমাউথ, বাট লুটন ইজ এ থার্ড ওয়ার্স্ট টিম। অ্যান্ড দেন ব্রুনো বার্নলে, যার অপোনেন্ট হলো সাকা খেলবে বার্নলের সাথে, বার্নলে হলো ফোর্থ ওস্ট টিম, যাদের এক্সজিসি হলো 8.87। আর ফরেস্ট যদিও এখানে নাই, বাট বোয়েন বা অনেকের টিমে আছে। সো ওস্ট টিম দিক থেকে হলো সেভেন্থ ওস্ট টিম হলো নটিংহ্যাম ফরেস্ট। অ্যান্ড ফুলহ্যাম আর ব্রেনফোর্ডকে যদি আমি ধরি, যে ফুলহ্যাম আর ব্রেনফোর্ড কোন জায়গায়, এই জায়গাটাতে, তো ফুলহ্যাম হলো 12 ওস্ট টিম, যাদের এক্সজিসি হলো অ্যাওয়েতে 5.52, অ্যান্ড ব্রেনফোর্ড হলো 13 ওস্ট টিম, যাদের এক্সজিসি হলো 5.36। সো ডেফিনেটলি দেখা যাচ্ছে ফুলহ্যাম আর ব্রেনফোর্ড কিন্তু যত স্ট্রং অ্যাওয়েতে কিন্তু ততটা স্ট্রং, তার চেয়ে খারাপ হলো লুটন, বার্নলে অ্যান্ড ফরেস্ট। সো ডেফিনেটলি এই জিনিসগুলো আসলে কনসিডার করবে যে আসলে কোন টিমটার ক্যাপ্টেনকে আমি সেট করবো, এবং কোন প্লেয়ারগুলো আসলে আমার মেইন ইলেভেনে রাখাটা বেশি ভালো হবে, যে কোন টিমটা অ্যাওয়েতে খারাপ করবে। সো দ্যাটস ইট বাট ফর মি। আমি একটা স্ট্রংলি অ্যাডভাইস করবো যে ডু নট টেক রিস্ক এগেইনস্ট নটিংহ্যাম ফরেস্ট। নটিংহ্যাম ফরেস্টকে আমরা হালকাভাবে না নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে রিস্ক নেওয়াটা আসলে একটা বোকামি। স্ট্যাটস যাই বলুক না কেন পারভেজ, আমি জানি তাদের অ্যাওয়ে স্ট্যাটস খুবই খারাপ, তাদের হোম স্ট্যাটস খুবই ভালো, বাট তবুও আমি বলবো যে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে গিয়ে আসলে বিশেষ করে তাদের ডিফেন্সটাকে আন্ডার এস্টিমেট করা এবং তারপরে সেটাকে টার্গেট করা, আমার মনে হয় এটা একটা ভুল ডিসিশন হবে মানুষের। দ্যাটস হোয়াট আই ফেল্ট। আর আমি এই জন্য নটিংহ্যাম ফরেস্টকে সবসময় একটু একটু ডিফারেন্টলি দেখি আর কি। দে আর ডিফারেন্ট অ্যান্ড ডিফিকাল্ট বাঞ্চ অফ প্লেয়ার্স। হ্যাঁ, বাট বাকিদেরকে নিয়ে আমার আসলে কোনো মত নেই। বাট এনিওয়ে, আই থিঙ্ক দ্যাটস ইট পারভেজ। আর তো কোনো নাই। ইয়া, there you go. Okay. Sorry. Let's go to the question and answers quickly তাহলে আমরা শুরু করে ফেলি, and we finished our pod in 45 minutes. Great. Always congratulations. বুঝাই গেল যে আশফাকের কারণে আসলে দেরি হয়, ঠিক আছে?
Yeah. বুঝাই যায় ইজিলি ইটস অল আশফাক's fault. Anyway, okay, Hamim Nur 9 says, Parvez, Assalamu alaikum, not much queries today, মোটামুটি সব পজিশনই চেঞ্জ দরকার, তাই দুইটা করে প্রায়োরিটি ট্রান্সফার সাজেস্ট করেন, থ্যাংক ইউ। পারভেজ, দুইটা করে প্রায়োরিটি ট্রান্সফার যদি আমি ধরি যে এই মুহূর্তে আসলে ডিফেন্স সেকশনটাতেই আসলে যাদের ডিফেন্সে প্রবলেম আছে তাদের প্রায়োরিটিটা ডিফেন্সে দেওয়া উচিত। আর আর যদি মনে করে যে আসলে আমার লেস প্রায়োরিটি থাকে ডিফেন্সে, তাহলে অ্যাটাকিং জায়গাগুলোতে আসলে আমি চিন্তা করতে পারি। লাইক অনেকের টিমে যদি মেডিসন ইনজুরি থাকে বা অনেকে আসলে চিন্তা করতেছে যে ডারউইনকে কিভাবে টিমের মধ্যে নিয়ে আসা যায়, সো ডারউইন একটা অপশন হইতে পারে। এবং মিডফিল্ডে প্রায়োরিটি ট্রান্সফার বলবো না, বাট যদি পান্ট হিসাবে কেউ নিতে চায় তাহলে ব্রুনো ফার্নান্ডেস ইজ এ ভেরি গুড অপশন। extremely good option, extremely good option. ইন I'm টার্মস অফ tempted, জোনাল উইকনেস, I'm ইন টার্মস অফ জোনাল I'm উইকনেস। tempted, পারভেজ। হ্যাঁ, জোনাল দেখে খেললে কিন্তু আলটিমেটলি ভালো করা যায় পারভেজ, টু বি অনেস্ট। ইয়া অ্যাবসলিউটলি, জোনাল অ্যাবসলিউটলি। অনুযায়ী জোনাল অনুযায়ী কেউ যদি মুভ করে, কেউ যদি ট্রান্সফার প্রায়োরিটি সাজেশন দেয়, আলটিমেটলি ইটস টার্নিং আউট টু বি ভেরি গুড। বাট এবং অনেকেই তো আরেকটা জোনাল, ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি ভিউয়ারদের সাথে শেয়ার করি। আমাদের লাস্ট সিজনে আমরা যেমন ফ্যান্টাসি ফুটবল একটা যেমন সাইট, স্কাই ফ্যান্টাসি নামে একটা কিন্তু ফ্যান্টাসি আছে, যেখানে আসলে লাস্ট সিজনে যে চ্যাম্পিয়ন ছিল তারা কিন্তু আমাদেরকে ক্রেডিট দিচ্ছে। লাস্ট সিজনের চ্যাম্পিয়ন যে ছিল স্কাই ফ্যান্টাসি ফুটবলের, সে জোনালের একটা যথেষ্ট সাপোর্ট পাইছিল এবং সে আমাদেরকে অনেকটা মানে সাধুবাদ জানাইছিল সে চ্যাম্পিয়ন। হ্যাঁ, সম্ভব সম্ভব, এবং সে 50,000 পাউন্ড জিতছিল আর কি স্কাই রাইট। ফুটবল জেতার পরে। স্কাই বাট ফ্যান্টাসি প্রবলেম ফুটবল। হলো যে আসলে স্কাই ফ্যান্টাসি ফুটবলটা আসলে বাইরের মানুষরা খেলতে পারে না, ইউ হ্যাভ টু বি আ ইউকে সিটিজেন টু প্লে ইট, সো এই জন্য আমরা আসলে এটা নিয়ে কখনো কথা বলি না। বাট রাইট। he won the Sky Fantasy, won 50,000 pound, and one of the success behind him, his success জোনাল was উইকনেস। zonal weakness. Yes, right. Mohammad Sajjad Bhai is saying, "I Parvez, Cash Guay, Saliba, Simicas, Mbumo, bench one." Parvez, আমি এখানে সিমিকাসকে বেঞ্চ করতে যাব, কারণ সিমিকাস ব্রেন্টফোর্ডের সাথে খেলবে, মোস্ট লাইকলি এই ম্যাচটাতে গোল হবে। এবং সিমিকাস হয়তোবা আজকে স্টার্ট করছে যেহেতু, ওই দিনও হয়তোবা দেখা যাবে যে স্টার্ট করবে না, 60 মিনিটের পর আসে একটা ভেজাল লাগাবে। সো ডেফিনেটলি আমি সিমিকাসকে এখানে বেঞ্চ করতে যাব। এই কথাটাই কিন্তু সাইফ 3 সপ্তাহ আগে বলছিল, কিন্তু তখন সাইফের কথা কেউ শুনেনি, সবচেয়ে তবে গুট্টু সাহেবের কথা। আহ, ঠিক, তবে একটা ঠিক মজার আছে। জিনিস ছিল ওই সময়, সাইব আর আমার মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট ছিল যে সাইব বলতেছিল নো, আমি বলতেছিলাম হ্যাঁ। বাট আমি কিন্তু ইনস্ট্যান্ট নিয়ে নিছিলাম এবং আমি পরপর দুইটা ক্লিন শিট পেয়ে গেছি। তো আমি এটাই বলছিলাম যে আপার রিস্ক নিলে আর কি, হাই রিস্ক নিলে আর কি রিস্কটা কাজে লাগতে পারে, যে কোনো সময় এরকম হইতেই পারে। এইটা আমি হুম। করছিলাম। বাট আমার দুইটা ক্লিন শিট কিন্তু আমি ঠিকই নিয়ে নিছি সিবিকাসের কাছ থেকে। বাট হ্যাঁ, যখন তারপরে সাইব তুই আসলে আলটিমেটলি এখন বেঞ্চে বসাইছিস। এবং সাইব আসলে মজার জিনিস হলো যখন সাইব নিছে তখনই সে বেঞ্চে চলে গেছে। তো যে ভয় করতেছিল আসলে, কাটা লাগার ভয় করতেছিল যে গলাতে, তো যে ভয় করতেছিল তারই গলায় কাটা লাগছে আর কি। রাইট, রাইট। সো মাছ খাওয়ার সময় সাবধান, অডিয়েন্স, মাছ খাওয়ার সময় সাবধান। এনিওয়ে, আমরা সারিয়ে বুঝেছি ভাই, নেক্সট কিছু গেম উইকের জন্য জিচ্যান ওয়াং আর কুদুস কাকে নিলে বেটার হয়? ব্রাদার, ক্লোজ ইয়ার আইস, বিকজ আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি আপনি এখানে রিস্ক নিতে যাচ্ছেন, and if you're wanting to take risk, I would suggest go for Kudus. Yeah, Yeah. I would definitely put Kudus ahead of Jichan Wang. হ্যাঁ, Right. and Kudus is a much better option, much better player, and much better statistics. He's playing advanced. আপনি অলরেডি হয়তো বা দেখছেন ভাই যে স্ট্যাটস আমরা কুদুসে শেয়ার করছিলাম, বোয়েনের সাথে তাকে কম্পেয়ার করছি আমরা। সো I'm sure you had a look at it. So if you're thinking about these two and you want to take the risk and place differential, go ahead, take Kudus. Yeah. এবং আমার মনে Okay. হয় এই কোশ্চেন দিয়ে এই কোশ্চেনটাও কভার হয়ে গেছে আর কি, যে সিয়াম হ্যাঁ, CM5 ফাইম with ভাই PL নিবে। by saying Kudus নিয়ে যায় টিমে. Yes, brother. হ্যাঁ। If you're interested for risk taking and if you want to play differential, go ahead. Not a bad shout. Not a bad shout at all. It's a very good option. Um, but again, বোয়েন, যদি আপনি বোয়েন নিতে পারেন এবং আপনি সেফ খেলতে চান, তাহলে I would suggest go for বোয়েন। বাট যদি আপনি কুদুসি শুধু নিতে চাচ্ছেন ওয়েস্ট হাম থেকে, go ahead. No problem. It's a very good shout. Okay, পারভেজ, ওডেগার্ডের রিপ্লেসমেন্ট সাজেস্ট করেন। টিমে আছে সাকা, সালা, ডিএবি এন্ড বোয়েন আছে। টটেনহাম মিড নিতে চাচ্ছি না। থ্যাঙ্কস ইন অ্যাডভান্স। তানভীর আই ভাইয়ের থিঙ্ক, কোয়েশ্চেন। আমার মনে হয় যে ওডেগার্ডের ইয়া থেকে যেহেতু টটেনহ্যামে যাইতে যাচ্ছে না, আমি সাজেস্ট করতাম হয়তো বা সনকে। বাট এখানে আমি দুইটা অপশন বলতে পারি যে দুইটা অপশনে যেতে পারেন। সেটা হলো প্রথম অপশন হলো হয়তোবা আপনি আমার উপর হাসবেন, সেটা হলো ব্রুনো ফার্নান্ডেস।
বিকজ অফ টোটাল উইকনেস তার খুব ভালো বলতেছে, এবং ব্রুনো ফার্নান্ডেস কিন্তু লাস্ট ম্যাচও গোল করেছে। এবং ব্রুনো ফার্নান্ডেসের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি যদি শেয়ার করি তাহলে ভালো হয়, যে ব্রুনো ফার্নান্ডেস পুরো ম্যাচে কিছু খেলবে না, বাট সে যদি একটা অ্যাসিস্ট করে অথবা গোল দেয়, হিস লাইক ট্রিপিয়ার। সে হলো আরেকজন ট্রিপিয়ার, যে আসলে যখনই একটা গোল বা অ্যাসিস্ট করবে দেখবেন যে 9 বা 10 পয়েন্ট, 9 বা 10 পয়েন্ট, যেখানে অন্য প্লেয়ার গুলো দেখা যাবে যে একটা গোল দিয়েও যা তারা দেখা যাবে 6-7 পয়েন্টের মধ্যে আটকে থাকে। লাইক লাস্ট ম্যাচে গর্ডন যখন কি জানি গর্ডন 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 গোল দিছিল, গোল করছিল তারপরে 7 পয়েন্ট। বাট ব্রুনো একমাত্র গোল। ফার্নান্ডেস লাস্ট ম্যাচে গোল করছিল লাস্ট দিকে, বাট ব্রুনো ফার্নান্ডেস গেম 11 পয়েন্ট, রাইট? সো আমার মানে ব্রুনো ফার্নান্ডেস বোনাস ম্যাগনেট। সো ব্রুনো ফার্নান্ডেস একটা অপশন হতে পারে, আরেকটা অপশন হতে পারে সেটা হলো আপনি যদি আহ, মিটোমাকে নিতে পারেন। মিটোমা আপনার টিমে একটা ভালো অপশন হতে পারে। মিটোমার নেক্সট পিকচার গুলো ভালো, মিটোমাকে নিতে পারে। পারভেজ, ব্রুনো ফার্নান্ডেস যদি ভালো করে এই গেমিকে, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য ভালো অবস্থা, ঠিক আছে। আর না না হইলে হলে কিন্তু খবর আছে। সামনে, না হলে কিন্তু সামনের সপ্তাহে, ঠিক আছে, অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক আছে দেখে বাঁচতে যাবো আর কি, মানুষ ভুলে যাবে আর কি, ঠিক আছে। ভুলে যাবে হ্যাঁ, অতদিনে, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, বাট যদি ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক না থাকতো, মানুষ কিন্তু একদম পচা টমেটো আর ডিম নিয়ে বসে থাকতো যে এই আসছে বেটারা দুইজন, ঠিক আছে, মার বেটাদের ঢাল, ঠিক আছে, কোনো কথা নেই। ব্রুনো ফার্নান্ডেস। ব্রুনো ফার্নান্ডেস সাজেস্ট করে, সারা কি করে না করে এরা দুইজন, পাগল নাকি, এদের মাথা খারাপ হয়েছে, अरे दिमाग खराब हो गया है क्या, भ्रष्ट हो गया है क्या आपका। ওই জন্য আমি যেটা বলতে চাই যে ওই যে একটা মিম আছে না, আরে রুকো যারা, সবার করো। রাইট। রাইট, ওকে। ইফতি খাইরুল আলম ভাই সেইং প্লিজ পিক দ্য স্কোয়াড, ওনানা অ্যারেওলা, পারভেজ তো কোশ্চেনটা, ওনানা অ্যারেওলা, গ্যাব্রিয়েল, শার, বালডক, অ্যান্ডারসন, ক্যাশ, সন, সাকা, অ্যালমিরন, মিটোমা, ড্যাবি, ওয়াটকিন্স, হালান্ড, এনকেটিয়া, ক্যাপ্টেন পারভেজ, টিম আর ক্যাপ্টেন সিলেক্ট করে দিতে বলছে। সো ডেফিনেটলি আমি গোলকির ক্ষেত্রে দুইজন গোলকিকেই আপনি চুজ করতে পারেন, বাট আমি যদি এই দুজন থাকতো তাহলে ওনানাকে চুজ করতাম এখানে। ওনানা হলো আমার এখানে গোলকি হইতো, কারণ ওনানা খেলবে হইলো লুটনের সাথে। সো ওনানা আমার গোলকি থাকতো, এবং ফরওয়ার্ড লাইনে আমি যদি চলে যাই, ডেফিনেটলি ওয়াটকিন্স, হ্যালান এবং এনকেটিয়াকে আমি এখানে খেলাইতাম। তিনজনকে যদি খেলাইতে হয় সেক্ষেত্রে একটা বেঞ্চিং হেডেক আসবে, মিডফিল্ড পাঁচজনকে খেলাইতে পারবে না, সেই ক্ষেত্রে সন, সাকা, মিটোমায়ান, ডিয়াবি, এই তিনজন কাকে আমি আগায় রাখবো, সন, সাকা, মিটোম্যান, ডিয়াবি। বাট আলমিরন নট এ ব্যাড অপশন, এটুকুন আমি বলতে পারি। আলমিরন ইজ এ ভেরি গুড অপশন। অ্যান্ড ডিফেন্স সেকশনেও আপনার একই প্রবলেম যে আপনি কাকে বেঞ্চ করবেন। সো আমি এখানে ক্যাশকে খেলাইতে চাবো, হোমে হইলো খুবই ভালো করে। গ্যাব্রিয়েল ডেফিনেটলি খেলাবো, গ্যাব্রিয়েল ক্যাশকে খেলাবো। বাকি যে প্লেয়ার গুলো আছে এখানে আমি সারকে খেলাইতে যাবো, বিকজ অফ অ্যান্ডারসন একটা ভালো অপশন, বাট আমি অ্যান্ডারসনকে না খেলে সারকে খেলাবো। তার পিছনে কারণ হলো ট্রিপিয়ার। আপনার যেহেতু ট্রিপিয়ার আপনার টিমে নাই, সো ট্রিপিয়ার যদি ক্লিন শিট দেয় তাহলে কিন্তু আপনার র্যাঙ্ক ভালো ড্যামেজ হবে, বাট সারকে যদি আপনি টিমে রাখেন আপনার র্যাঙ্কটাকে কিছুটা ব্লক করবে। সো ডেফিনেটলি আমি গ্যাব্রিয়েল, ক্যাশ এবং ফেবিয়ান সারকে আমি খেলাবো ডিফেন্সে, এবং মিডফিল্ড থেকে সন, সাকা, মিটুমা, ডিয়াবি, এবং ফরওয়ার্ড লাইনে ওয়াটকিন্স, হ্যালান্ড এবং এনকেটিয়া। এবং বেঞ্চে আমি সবসময় প্রথমে আগায় রাখবো হলো, বেঞ্চে যদি আমি রাখি তাহলে আলমিরনকে 1 নম্বরে রাখবো, দেন অ্যান্ডারসন অ্যান্ড দেন বেলডক। রাইট, ওকে পারভেজ। ক্যাপ্টেন, সো ক্যাপ্টেনের কথা বলা হয়েছে এখানে। ইয়া ক্যাপ্টেন আসলে সরি, আমি যেটা যেটা আমি বলতে চাইলাম যে ক্যাপ্টেন ওপেন ওয়াইড ভাই, ক্যাপ্টেন আপনি আমাদের স্লাইডটাতে দেখার পরে আপনি ডিসিশন নিতে পারবেন। বাট এই টিমে যদি আমার থাকতো, আমার টিমও কিন্তু সালা নাই, আমি এখানে সন অথবা সাকার মধ্যে একজন কাকে ডিসাইড করতাম। বাট আপনার টিমে ওয়াটকিন্স যেহেতু আছে, ওয়াটকিন্স ইজ এ ভেরি গুড অপশন, কারণ হোমে কিন্তু অ্যাস্টন ভিলা খুব দুর্দান্ত খেলতেছে। যদিও ম্যাচটা হলো তাদের ফরেস্টের সাথে, বাট আমি ফরেস্টের সাথেই মনে হয় না, না ফুলহ্যামের সাথে। আমার কাছে মনে হয় যে ফুলহ্যাম হলো লো ব্লক টিম না। আপনি যদি আমাদের ক্যাপ্টেন স্লাইডের কিছু মিড ব্লক। স্ট্যাট দেওয়া আছে, হ্যাঁ, সো ক্যাপ্টেন স্লাইডের কিছু স্ট্যাট দেওয়া আছে যেখানে আপনি এই জিনিসটাতে আরো ক্লিয়ার হইতে পারবেন যে কোন টিমটা আসলে অ্যাওয়েতে খারাপ। সো ওয়াটকিন্স ইজ এ ভেরি গুড ক্যাপ্টেন্সি শাউট। আর এগুলা থেকে যদি কোনো কিছুতে মাথা ঘামাইতে না চান তাহলে ডেফিনেটলি হ্যালান্ডে চলে যাইতে পারেন, কারণ হ্যালান্ড যে কোনো ফিক্সারে স্কোর করতে পারে, ইজ এ ডেডলি প্লেয়ার। আমি এবং হ্যালান্ডকে তোকে শাউট করার জন্য তোকে আজকে থেকে আমি ম্যাথ প্রফেসর বানাই দিলাম পারভেজ, কারণ তুই 2 আর 2 এর সাথে 4 যোগ করেছিস, ম্যাথ প্রফেসর।
Okay, Parvez, next question. MH Rafi bhai saying bank is 0.2 million. Areola, Turner আছে, Cash আছে, Simicas, Pedro Puro, Barn, Lamptey, Bowen আছে, Madison আছে, Son আছে, Salah আছে, Wang আছে, Haaland আছে, Watkins আছে, Archer হলো বেঞ্চে, 2 free transfers available. কাকে চেঞ্জ করবো ভাই? ইয়া আমি যদি কোশ্চেনটাতে আসি তাহলে আমি এখানে গোলকিপারে কোনো টেনশন নাই, এরিওলা যেহেতু আছে এরিওলা ওকে, এবং ডিফেন্সিভ সেকশনে ক্যাশ, সিমিকাস, পেড্রো পুরো আছে, বার্ন যদিও আপনার আছে, আপনি এখানে দুইটা ফ্রি ট্রান্সফার আছে আপনার, মেডিসন, সন, সালা, হুয়াং। এখানে মেডিসন একটা প্রবলেম হইতে পারে, যদি মেডিসন ইনজুরি হয় তাহলে ডেফিনেটলি অন্য থিঙ্কিং এ যাইতে পারেন, বাট যেহেতু আমি ধরে নেই যদি মেডিসন ইনজুরি না, সেই ক্ষেত্রে হলো একটা আলাদা জিনিস। আমি আর্সেনালের প্লেয়ারকে এখানে প্রায়োরিটি দিব, লাইক আপনি যদি বার্ন থেকে সালিবা যাইতে পারেন, ইজ এ ভেরি গুড মুভ, কারণ এই ক্ষেত্রে আপনি মেডিসন থেকে ডাউন হয়ে আপনার টিমে দেখা যাচ্ছে যে আহ, বোয়েন যেহেতু আপনার টিমে আছে, সো মেডিসন টু আপনি সাকাতে চলে গেলে সেক্ষেত্রে অবশ্য বার্ন থেকে যেতে পারবেন না, কারণ আপনার মনে হয় না ওখানে টাকাটা হবে। সো মেডিসন টু সাকা ইজ এ ভেরি গুড অপশন ট্রান্সফার। অ্যান্ড আমাদের ডিফেন্সিভ সেক্টরে কতগুলা ডিফেন্স দিছে, লাইক আমাদের গ্যাব্রিয়েল একটা অপশন হইতে পারে আপনার, বার্ন টু গ্যাব্রিয়েল, আর বার্ন টু যদি গ্যাব্রিয়েল কোনোভাবেই সম্ভব না হয় তাহলে ক্রিস্টাল প্যালেসের ডিফেন্সকে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন, ক্রিস্টাল প্যালেসের গুই অথবা মিশেল। সো Right. Okay, thanks Parvez. আমার একটু ইন্টারনেট ফ্লাকচুয়েট করতেছে, so I'll be switching off নো my প্রবলেম। screen from. আচ্ছা, মাহারাজ মাহমুদ ভাই তার ফ্রেন্ড মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ নোমান ভাইকে বরাবরের মতোই ট্যাগ করছেন। মাহারাজ মাহমুদ ভাই, বরাবরের মতো আমরা আপনার কাছে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আমি জানি যে আব্দুল্লাহ ভাইও আলটিমেটলি প্রত্যেকবার ট্যাগ পাওয়ার পর পরেই সে জয়েন করে আর কি। তো এটা একটা ভাইয়ের জন্য একটা রিমাইন্ডার আর কি পারভেজ, ঠিক আছে? ইয়া যে এই পট শুরু হয়ে গেছে, পট শুরু হয়ে গেছে, তোকে ট্যাগ করে দিলাম, তুই জয়েন কর। তারপরে ভাই জয়েন করে, তারপর এবং ভাইয়ের মাহারাজ মাহমুদ ভাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে মাহারাজ মাহমুদ ভাই সবসময় আব্দুল্লাহ আল নোমান ভাইকে ট্যাগ করে, আর কখনো কখনো আব্দুল্লাহ আল নোমান ভাইকে মাহারাজ মাহমুদ ভাইকে ট্যাগ করে, এবং তারা দুইজনেই হ্যাঁ, কিন্তু সবসময় ইনক্লুড থাকে আমাদের হ্যাঁ, এবং এরা জাস্টার আছে। জাস্টার এফপিএল এ, তাদের টিমও সবসময় পাঠায়, তারা মোটামুটি অ্যাক্টিভ। আমরা ধরে নিতে পারি যে আমাদের গণ ফুটবলের খুব ভ্যালিড দুজন ভিউয়ার আরো বাড়লো আর কি। হুম, এবং এরা দুজনে একে অপরকে ট্যাগ করে আর কি, এটা হলো সবচেয়ে হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। হ্যাঁ, এবং আছে না যে থ্যাংক কিছু ইউ। মানুষকে তুই ট্যাগ করলি, বাট 10 দিন পরে যায় দেখতেছে, ও তুই আমাকে ট্যাগ করছিলি, সরি ট্যাগ দোস্ত আমি করার ব্যস্ত ছিলাম। এবং এই যে দেখেন, আমি দেখেন নাদিম বলি যে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ নোমান ভাইকে ট্যাগ করার কারণে কিন্তু আব্দুল্লাহ নোমান ভাইয়ের একটা কোশ্চেন একটু হ্যাঁ, পরেই আমরা কোয়েশ্চেন দেখবো। চলে আসে। এক্স্যাক্টলি রাইট। সেটাই বলতেছিলাম যে ট্যাগ করার পরে যে 10 দিন পরে আসে বলে তুই আমাকে ট্যাগ করছিলি, ও না ট্যাগ করিস নাই, ও আচ্ছা সরি আমি ভুলে গেছিলাম রে। কিন্তু না, সেটা হয় না, সে কিন্তু সাথে সাথে আসে। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার, থ্যাংক ইউ সো থ্যাংক ইউ। মাচ। ইফতে খাইরুল আলম ভাই সেং মাই র্যাঙ্ক ইজ 12,58,242। ইটস এ গুড র্যাঙ্ক ভাই, আন্ডার সার্কামস্টান্সেস ইটস এ গুড র্যাঙ্ক, ডোন্ট বি স্যাড অ্যাবাউট ইট, আই ক্যান টেল ইউ। এখানে যে একজন হুজুর বসে আছেন, হুজুর ইজ অলসো স্ট্রাগলিং ইন দ্য সেম প্লেস, সো ইটস ওকে, ইটস ওকে। ও না, হুজুর না, উনি হলো ম্যাথ প্রফেসর, উনি হলো দুইয়ের সাথে দুই মিলাইছে, হালানকে ক্যাপ্টেন শাউট দিছে আর কি, ঠিক আছে? সো and so my rank is 12,58,000, and what should be my next free transfer, and I am yet to play my wild card, when to use it, Parvez? ইয়া ডেফিনেটলি এখানে আসলে আপনার টিম যদি আমি দেখতে পারতাম তাহলে ওটা আরো ভালো হতো, মেবি আপনার টিম সম্ভবত নিচের দিকে আসছে, আমি যত দেখছি আহ, আপনার ওখানে কমেন্ট ছিল, বাট যদি টিম আমি দেখতে পারতাম ওটা না 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 ডেফিনেটলি ভাই, ভালো হতো। আগেই শেয়ার করছে পারভেজ, ভাই আগেই টিম শেয়ার করছে, এই যে এটা। রাইট। সো এই টিমে আসলে আমি যেটা দেখতেছিলাম যে ওনানা, অ্যারিওলা, গ্যাব্রিয়েল, শার, বলডক, অ্যান্ডারসন, ক্যাশ, সন, সাকা, আলমিরন, মিটুমা, ডিয়াবি, ওয়াটকিন্স, সালান, এনকেটি। আমি এই টিমে ওয়াইল্ড কার্ড অ্যাক্টিভ করতে চাবো না ভাইয়া। এই টিমটা কিন্তু ওয়াইল্ড কার্ডের এখন ওয়াইল্ড কার্ড খেললে কিন্তু মোস্ট লাইকলি এই প্লেয়ার গুলোই আসবে, সন, সাকা, আলমিরন। বাট যদি আপনার টিমে যদি আপনি মনে করেন যে সালা আপনার এই মুহূর্তে আনতে হবে, তাহলে আপনি ডেফিনেটলি অ্যাক্টিভ করতে পারেন। আদারওয়াইজ যদি আপনার প্ল্যানে সালা না থাকে, বা আপনি সালা আমার মতন যদি চিন্তা করেন যে সালাকে নিবই না, এটা ডেফিনেটলি আলাদা জিনিস। সেই যেটা প্ল্যান থাকে আপনার, তাহলে আপনি গেম উইক, এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যে আমাদের কিন্তু এই সিজনে গেম উইক 18 সম্ভবত, 18 সম্ভবত ডেডলাইন আমাদের মনে হয় আছে, 18 সম্ভবত আমাদের, 18 কি থার্সডে। 19 সম্ভবত থার্সডে ডেডলাইন, 19 সম্ভবত থার্সডে ডেডলাইন, এবং ওই দিন সম্ভবত ডেডলাইন ডে আর কি ওয়াইল্ড কার্ডের, ফার্স্ট ওয়াইল্ড কার্ডের।
সো 18 কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক। সো ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকের আগে আপনি টিমটাকে সাজায় নিয়ে 19-এ আপনি ওয়াইল্ড কার্ড খেলতে পারেন, অথবা এইরকম একটা প্ল্যান করতে পারেন। কারণ 20 আবার ডবল গেম উইক হবে। সো ব্রেন্টফোর্ডের সাথে ব্রেন্টফোর্ড এবং সিটি সম্ভবত ব্ল্যাঙ্ক 18-এ। সো ওইটাকে কাভার করার পরে 19-এ আপনি ওয়াইল্ড কার্ড খেলতে পারেন, যেখানে আপনি 20-তে ডবল গেম উইক ধরতে পারেন, ব্রেন্টফোর্ড এবং সিটি ওখানে ডবল গেম উইক। সো এটা একটা জায়গা। বাট এই মুহূর্তে আমি আপনার যে টিম দেখতেছি, এই টিমে আমি ওয়াইল্ড কার্ড খেলতে চাইতাম না। থ্যাংকস পারভেজ। নো প্রবলেম, যে আসলে 12 লাখ, যেখানে এক পয়েন্টে আসলে 40,000 পয়েন্ট আপ ডাউন করতেছে, 12 লাখ একটা ভালো গেমে কি আপনার দেখা যাবে যে 2-3 লাখে আপনি চলে আসছেন। ডোন্ট বি প্যানিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার যেমন গত গেমিকে জনস্টনের কারণে ডিফারেন্সিয়াল ছিল, জনস্টন ক্লিক করছে, বাকিরা সবাই ফ্লপ করছে। দ্যাটস ইট। আমি একবারে 5 লাখ র্যাঙ্ক কভার করছি, জাস্ট 9 পয়েন্ট। It's okay. ইয়া Okay, Parvez, somebody from the community is asking Areola, Cash, Poro, Maguire, Salah, Son, Saka, Diaby, Gordon, Haaland, Watkins, Savolo, Turner, Taylor, Burns, Mubama, 2 free transfers, 0.0 in the bank. ভাই সুদ খাইতে চায় না আর কি, এই জন্য টাকা রাখে না আর কি। ওকে, হ্যাঁ, সাজেস্ট সাজেস্ট ট্রান্সফার অ্যান্ড বেস্ট 11। ইয়া ডেফিনেটলি আপনার টিমে যদি আমি দেখি যে অ্যারিওলা ইজ এ ভেরি গুড অপশন, ওয়েস্ট হ্যাম হোম খেলবে, এবং ডিফেন্সও আমি যদি দেখি ক্যাশ, পোরো, ম্যাগুইর, যদিও আপনার বেঞ্চ থেকে আছে টেইলর এবং বার্নস। তো বার্নসকে আপনি একজন আর্সেনাল ডিফেন্সে নিয়ে যাইতে পারেন। বার্নস টু একজন আর্সেনাল ডিফেন্স লাইক, যদি আপনার যেহেতু ব্যাংকে কোনো টাকা দেখতেছেন না, সো বার্নস টু গ্যাব্রিয়েল ইজ এ গুড অপশন। যদি কোনোভাবে এটা না পসিবল হয়, তাহলে ক্রিস্টালের ডিফেন্সকে আপনি নিতে পারেন। আর ডিফেন্স মিডফিল্ড সেকশনে আমি যদি দেখি যে আপনার আহ, সন, সাকা, ডিয়াবি, গর্ডন, এবং আপনার সালা আছে, যেহেতু সালা, সন, সাকা, ডিয়াবি, গর্ডন, আমার মনে হয় মিডফিল্ড ওকে আছে, এবং ফরওয়ার্ড লাইনও কিন্তু আপনার ওকে আছে। হ্যালান্ড অ্যান্ড ওয়াটকিন্স ইজ এ ভেরি গুড অপশন। আমার কাছে মনে হয় না যে এই দুইজন এই মুহূর্তে আসলে এই গেমিংয়ের একটা টপ অপশন। এবং আপনার টিমে সালা আছে, বেস্ট ক্যাপ্টেন আপনার গেমিংয়ের। সালা, সন, সাকা, ডিয়াবি, গর্ডন, পাঁচজনই খেলাইতাম আমি। সেক্ষেত্রে আমি একজন ডিফেন্সকে চেঞ্জ করতাম এবং একটা ট্রান্সফারকে আমি ক্যারি আউট করে নিয়ে যাইতাম নেক্সট গেম উইকে। বাট যদি আপনি মনে করেন যে আমি ক্যারি আউট করবো না, এই গেম উইকে ট্রান্স করবেন, তাহলে আমার মনে হয় যে আপনার কাছে তেমন কোনো স্টার, যেহেতু টাকা নাই, আমি গর্ডন টু আসলে অন্য প্লেয়ারকেও সাজেস্ট করবো না। গর্ডন ইজ এই প্রাইস পয়েন্টে এই গেমিংকে সবচেয়ে বেস্ট প্লেয়ার, এবং জোনালও কিন্তু বলতেছে যে গর্ডন ইজ এ ভেরি গুড অপশন এই গেমিংয়ের। আর আরেকটা জিনিস হলো, যেহেতু ওয়াটকিন, ইসাক সম্ভবত ইনজুরি, প্লাস উইলসনেরও হালকা নক আমি দেখছিলাম। দ্যাটস ওয়াই সে লাস্ট ম্যাচটাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে উঠে গেছিল, বা নামে নেই এরকম, পরের দিকে নামছিল। সো গর্ডন মাঝে মাঝে যদি উইলসন উঠে যায়, তাহলে গর্ডন কিন্তু ফরওয়ার্ড হিসেবে খেলতেছে। সো গর্ডন ইজ এ ভেরি গুড অপশন। সো আমি একটাই ফ্রি ট্রান্সফারকে সাজেস্ট করবো, সেটা হলো বার্ন টু গ্যাব্রিয়েল, ইফ ইট পসিবল। যদি পসিবল না হয়, তাহলে ক্রিস্টালের কোনো ডিফেন্স, গুই অথবা মিশেল। ওকে, সো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই। আব্দুল্লাহ আল নোমান ভাই, মাহমুদ বাহারাজ ভাই তাকে ট্যাগ করার পরে সে চলে আসছে এবং সে এসে কমেন্ট করছে, মেডিসিন টু হু, হিচান টু হু ফর লং টার্ম, কারেন্টলি হ্যাভ হিচান, মিটোমা, সালা, সন, মেডিসিন। ওকে, পারভেজ হিচানের দাম কত? ফাইভ আমি পয়েন্ট তো, সিক্স অথবা সেভেন, আমি একটু দেখে নিই। আচ্ছা, হিচান 5.6 5.6, সম্ভবত, হিচান হিচান 5.5, 5.5। 5.5, ওকে। সো দ্যাট ইজ, তাহলে হলো যেটা হলো যে মেডিসিন হলো 7.8 বিক্রি করলে, সো 13.3। সো 13.3 কে যদি আমি নেই, তাহলে এখানে আমি যদি এখন মেডিসিনের জায়গায় যদি ব্রুনো ফার্নান্ডেজ কে নেই, হ্যাঁ, তাহলে থাকে কত? ব্রুনো ফার্নান্ডেজ হলো 8.9 না? ব্রুনো ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ইজ ফার্নান্ডেস 8.9, 8.3 সম্ভবত, 8.3। 8.3, ওকে, 8.3, তাহলে থাকে হলো 5 মিলিয়ন। গর্ডনের দাম তার হলো টিমে কিন্তু 5. তার টিমে কিন্তু সাকা নাই না দীপ, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। না, আমি আমি একটু হিসাব করে দেখতেছি জাস্ট ওকে ওকে। বিভিন্ন ইকুয়েশনস গুলা। গর্ডন কত জানো? আই হ্যাভ ফাইভ নো পয়েন্ট আইডিয়া। আমি যে 5.6 সম্ভবত, আমি তারপর বলে দিচ্ছি গর্ডন। 5.6, গর্ডন ইজ 5.7 রাইট নাও। আর সাকা কত জানো? সাকা ইজ 8.6। 8.6, ওকে। পালমার কত? পালমার হলো 5.1 অথবা 5, 5.1।
সাকা পালমার সাজেস্ট করতে চাইছিলাম, বাট সাকা পালমার তো হয় না পারভেজ। সাকা পালমার 8.6 প্লাস হইলো না 5.1, সো 0.4 শর্ট হইলো থাকে। 13.7, আর আসতেছে কত? 13.7 আসতেছে হলো মানে 3 পয়েন্টের জন্য হবে না আর কি, 0.4 এর জন্য মাইনাস, হচ্ছে না। রাইট, মাইনাস 7.9 যদি ধরি আমি সেলিং পয়েন্ট, তাহলে 5.8 এর কোনো প্লেয়ারকে সাজেস্ট করতে হবে। সো মোস্ট লাইকলি এটা এটা নট পসিবল। নট পসিবল। এটা গর্ডন হইলো বেস্ট অপশন এই জায়গাটা। Okay, brother, I would suggest that you go for Madison to Bowen then, yeah, and then Madison to Bowen, and then you can try for Parma or somebody who's somewhere around in the 5 million range. I don't know if আই it is থিঙ্ক feasible because I can't do মেডিসন the টু math right now. বোয়েন করলে অবশ্য ভালো পজিশনে যাইতে পারবে, বিকজ অফ মেডিসনকে যদি আমি সেল করি, হলো ধরলাম মেডিসন 7.9, 7.8. 7.9 যদি সেলিং ভ্যালু ধরি, আর আরেকজন সেল করতেছে হুচান হলো 5.5, সো 5.5 যদি হয় তাহলে 13.4, বোয়েন হলো 7.5, সো আমি 5.9 এর কোনো প্লেয়ারকে পাবো। সো 5.9 এ আসলে তেমন কোনো আহামরি প্লেয়ার নাই। যদি 6.1 হতো তাহলে এজে একটা অপশন ছিল। সেক্ষেত্রে আমি এই জন্য বললাম যে বোয়েন এন্ড পার্মা ইজ দ্য অনলি অপশন, তাছাড়া আমি দেখতেছিলাম। সো মেডিসন টু সাকা করতে পারে, আর হুচান টু পালমার করতে পারে, এটা মনে হয় হবে না, না? না, হবে না এটা। সো অল্টারনেটিভ হইলো বোয়েন একটা অপশন, এন্ড মার্টিনেলি কুড বি অপশন Yeah, 7.7 এ। try that. Yeah, try that, brother. So Madison to Saka, I don't know what your budget looks like, brother. I don't know if you have money in the bank also. So Madison first option holo Bruno Fernandes. If you don't have Bruno Fernandes, you should go for Saka. If you don't have Saka, you can go for Martinelli. Those are the three রাইট। options, or Bowen. ঠিক আছে? So these are the four options that we would suggest you for Madison, and for Hichan, we would suggest you go for Gordon or go for Eze or go for Palmer if you don't have the cash. Yeah, রাইট। that would be our বাট option. বিফোর ইউ Okay. এই ট্রান্সফারটা করার আগে মেডিসনের ইনজুরি কনসার্নটাকে ভালো মতন মাথায় আগে নিতে হবে, প্রেস কনফারেন্সে দেখে নিয়ে না। কারণ হ্যাঁ, exactly. Right. Okay, Watkins hold or sell? If sell, then whom should I go for? Parvez? আই থিঙ্ক ওয়াটসিং হোল্ড, কারণ এটা হোম ম্যাচ এবং অ্যাস্টন ভিলা হোমে খুবই ভালো খেলতেছে, এবং ফুলহ্যামের সাথে এই ম্যাচটা আই থিঙ্ক ওয়াটকিন্স ইজ এ ক্যাপ্টেন শট। সো ডোন্ট সেল ওয়াটকিন্স এই গেমকে, এবং জোনালো ওয়াটকিন্সের ভালো বলতেছে, সো হোল্ড এবং ওয়াটকিন্স। আমরা যেটা ওই যে ক্যাপ্টেন্সিতে যে ডিসকাস করে বললাম সেটা হলো যে ওয়াটকিন্স লাভস টু প্লে when he has space ইয়া, behind the defense. ইয়া, So বাট ইফ ইউ Fulham is a mid block team. So তাকে জায়গা দেওয়া হবে আর that's it. বাট ইফ আপনি Parvez? যদি ডেসপারেট হন যে আপনার আর একটা ট্রান্সফার এটার সাথে রিলেটেড, যে আমি ওয়াটকিন্সকে নিয়ে ওখানে ওই টাকায় আপগ্রেড করবো, সো সেখান থেকে আমি একটা বলতে পারি যে ওয়াটকিন্স টু এই মুহূর্তে ডারউইন ইজ এ অল্টারনেটিভ অপশন, Is a আদারওয়াইজ better option. বেটার অপশন ইজ ডারউইন। আপনার যদি সালা না থাকে তাহলে ডেফিনেটলি ডারউইন ইজ এ ভেরি গুড অপশন, বাট আমি Right. হোল্ড করতে যাবো ওয়াটকিন্স। Okay, ভাই again follows up with another question. ক্যাশের সাবস্টিটিউট কে হতে পারে? সিএসও পাচ্ছে না, তাছাড়া ফিক্সারও হার্ডার হচ্ছে, আর খুব বেশি অ্যাডভান্স রোলে খেলতেছে না এখন। কালকে রাতে আমার এটা নিয়ে কথা বললাম পারভেজের সাথে। ইয়া আসলে ক্যাশের আসলে যে জিনিসটা আমি বললাম যে ক্যাশের এই মুহূর্তে যেহেতু সে ইনজুরি নাই এবং সে মোস্ট লাইকলি এই গেমটাতে অ্যাভেলেবেল, আমার মনে হয় যে হোমে অ্যাস্টন ভিলা ইজ এ ভেরি গুড অপশন, এবং ক্যাশ যদি এই ম্যাচটাতে খেলে ক্লিন শিট আশা করা যাইতেই পারে। বাট আপনি যদি শেষ মুহূর্তে দেখেন প্রিস বা ইনজুরি প্রেস কনফারেন্সে যদি দেখেন যে আসলে ওয়াট ক্যাশ হলো ইনজুর্ড, দেন আমার কাছে মনে হয় যে যে অপশনগুলোতে আমরা দিছিলাম, আমি আমরা নিয়ে আসতেছি পারভেজ, আমি জাস্ট নিয়ে নিয়ে আসতেছি। আসতেছি আমি। ইয়া, এই যে চলে আসছে। না এটা না, এইটা। সো এখানে সরি। সালিবা, সো ক্যাশ টু সালিবা ইজ এ ভেরি গুড অপশন। দেন ক্রিস্টাল প্যালেসের অপশনগুলো আছে, সো সালিবা অর গ্যাব্রিয়েল যদি বাজেটে হয়, দেন গুই বা মিশেল আছে, যদি গ্যাব্রিয়েলও বাজেটে না হয় তাহলে গুই এবং মিশেল। এবং আপনার যদি একদমই দেখা যাচ্ছে টিম শেপ করতে চান, তাহলে ল্যাসেলস ইজ এ ভেরি গুড অপশন, লং টার্মের জন্য ল্যাসেলস ইজ এ ভেরি গুড অপশন। ওকে, থ্যাংকস পারভেজ।
Then Bhai follows up with another question, and he says, "Kudus kemon hobe naki paketate jabo?" Kudus. So, but everybody is interested in Kudus, huh? Everybody is interested in Kudus. কুডুস ডেফিনেটলি ভালো অপশন, কারণ আমি যেটা বলছিলাম যে যদি আপনার লং টার্ম প্ল্যান থাকে তাহলে এইখানে আমি দুইটা প্লেয়ারকে আমি নট পাকেটা আমি পাকেটাকে এখানে সাজেস্ট করবো না। কুদুস ইজ ভেরি গুড অপশন। অ্যান্ড অ্যানাদার অপশন যদি আপনি লং টার্মের জন্য চিন্তা করতে চান তাহলে এমবিএমও কুড বি এ ভেরি গুড অপশন। নেক্সট ফিকচার গুলাতে এমবিএমও ভালো একটা অবস্থায় আসবে। গেমিং 14 থেকে তার ফিকচার ভালো, এবং আমার কাছে মনে হয় যে এখন পর্যন্ত গেমিং 11 পর্যন্ত যতগুলো ম্যাচ হয়েছে এইগুলা দেখার পরে আন্ডারলাইন স্ট্যাট প্লাস সবকিছু দেখার পরে আমার মনে হয়েছে যে এমবিএমও ইজ এ সিজন পিকার বিকজ অফ সে পেনাল্টিতে আছে, 90 মিনিট ম্যাচ খেলে এবং এমন একটা টিমের দিকে খেলতেছে যারা কাউন্টার অ্যাটাকে খুবই স্ট্রং। সো এমবিএমও খুঁজে ভেরি গুড। ফিকচার যদি আপনি না দেখেন যে ফিকচার টাফ ফিকচার এগুলা যদি অনেকে আছে ফিকচার দিয়ে খেলে, অনেকে স্ট্যাট দিয়ে খেলে, সো আমি এখানে এমবিএমও ইজ এ ভেরি গুড অপশন। অ্যান্ড অ্যানাদার অপশন আমি সাজেস্ট করতে পারি, সেটা হলো ডোকু। ফিকচার এই মুহূর্তে দেখার দরকার নেই, আমার কাছে মনে হয়েছে যে ডোকু ইজ এ ভেরি গুড এফপিএল অ্যাসেট। अरे रुको जरा, सबर करो। বাট কুডুস ইজ নট এ গুড অপশন, বাট পিকেটা ইজ এ ব্যাড অপশন, এটা আমি বলতে পারি। Yeah, পিকেটা ইজ নট এ গুড yeah. অপশন। Wikipedia is not a real good option. Okay. Okay, and then Tanvir Latif Bhai is here. Salam brothers, disaster game week. To think that my second sub was Udogi. Oh my god. Who came up? Oh, okay. And third was Kabore. I don't know what to say. এক বালতি সমবেদনা ভাই আপনার জন্য, এতটুকুই বলতে পারি শুধু। I mean, it's unfortunate. Yeah, unfortunate. মানে ভাই আসলে উডুজুকে ঠেলে দিছিল বাইরে, বাট উডুজি জোর করে ঢুকে গেছে -4 দেওয়ার জন্য আর কি। ঢুকেই রেড কার্ড খাইছে, ঢুকেই হলো এই যে চৌধুরী সাহেব আমাকে বের করে দিতে পারেন না। হ্যাঁ, আমাকে বের করে দিতে পারেন না। এবং ঠিক আমি আছে, হইলো একদম ওই প্লেয়ার, আমি হইলো উডুজিকে খেলাইছি এবং ট্রিপিয়ার কে বেঞ্চ করছি। সো আমি নাজিমের সাথেও এটা নিয়ে কথা হয়েছিল যে নেভার, আমি আমার কথা কথাটাই তো বলি কেউ ভাই শুনবে না, সবসময়। আমি শুনবে সবসময় হলো কথাটা ভুট্টু বলি যে সাহেবের কথা। নেভার বেঞ্চ ট্রিপিয়ার। বাট একটা জিনিস হইলো যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা সবসময় আসলে মানুষদেরকে যে উপদেশটা দেয় নিজের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্সিয়াল করতে চাই, এটা হলো কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের একটা বড় দোষ। এবং নট অনলি আমি, ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা এই জিনিসটা করে যে মানুষকে কিন্তু উপদেশটা ভালোই দিবে, বাট নিজের ক্ষেত্রে সবসময় একটু ডিফারেন্স চিন্তা করবে, কারণ মানুষকে সে বিপদে ফেলাইতে চায় না, বাট নিজে কিন্তু বিপদে পড়বে। লাইক আমি কিন্তু সবাইকেই বলি যে নেভার বেঞ্চ ট্রিপিয়ার, এবং আমি ট্রিপিয়ারকে বেঞ্চ করেছি উডুজির কারণে, এবং আমি 13 পয়েন্ট লস্ট এই ডিসিশনটার জন্য বিকজ অফ আমার এই গেমকে যদি আমি ট্রিপিয়ারকে খেলাইতাম, ট্রিপিয়ারের 9 পয়েন্ট এবং উডুজির কাছ থেকে -4 আসতো না, দ্যাট মিনস 13 পয়েন্ট আমি হারাইছি হলো বেঞ্চ করে টিপিয়ারকে। সো ইটস ডিজাস্টার ফর মি। মানুষ হয়তো বা দেখতেছে যে কি রে ভাই, পারভেজ ভাই তার কষ্টের কথা বলে আর নাদিম ভাই দিকে হাসিয়েই যাইতেছে। ঠিক আছে, এটার কারণ হলো আমাদের আমাদের দুইজনের রাতের বেলা কথা হচ্ছিল আর কি। তা আমি বলছিলাম, পারভেজ এবার তোর যে বেঞ্চ বিশাল ডাইলেমা, কি করবি, কাকে বসাবো এখানে? আমি ওকে ছাড়ে, আমি টিপিএর কে বসা, নাদিমকে সাজেস্ট করছি যে নাদিম টিপিএর বসা, ট্রিপিয়ারকে খেলানো। খুব আমি কনফিডেন্ট, ট্রিপিয়ারকে বসাইতে বলছিলাম। খুব কনফিডেন্ট। ট্রিপিয়ার বসা নাদিম, ট্রিপিয়ার বসা, আর্সেনালের সাথে খেলা। লাইক ট্রিপিয়ার কে বসাবো, তুই শিওর? হ্যাঁ, না ট্রিপিয়ার না রে, না 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 ট্রিপিয়ার না পারভেজ, না ট্রিপিয়ার না। কারে এই গেমই কে মারি দিবে আর্সেনাল, দেখিস। ট্রিপিয়ার, তুই ট্রিপিয়ার কে বসা, তুই পোড়োকে খেলা, পোড়োকে খেলা, পোড়োকে খেলা, তুই পারলে ম্যাগুয়ার কে খেলা। ঠিক আছে, আমি সে লাইক এই যখনই ম্যাগুয়ারের কথা বলছে, দেন আই ওয়াজ লাইক না, এর আসলে ডিসিশন মনে হচ্ছে যে আজকে একটু থোড়া হাটকে, সো আই এম নট গোইং টু ডু ইট। সো আমি এই জন্য ট্রিপিয়ার কে খেলাইছি, ম্যাগুয়ার কে বেঞ্চ করছি, পোড়োকে খেলাইছি, শুধু এই কথাটাই শুনছি। Ultimately, Poro gave 0, which is okay. Maguire gave 7, which is okay. But I played Tipper and he gave me 9 points, so it was okay. তারপরে যখনই ম্যাচ শেষ হয়েছে, I was like, পারভেজ বেঞ্চ টিপিয়ার। So it's okay. It's okay. I have the right to laugh. I have the right to laugh. Okay. Ahmed Raj Bhai is saying, my team defense holo Gabriel, Taylor, Trippier, Mitchell, Cash, midfielder holo Salah, Saka,
Anderson, Son, Wang. Forward আছে Haaland, Watkins, Archer. One free transfer, 0.4 million in the bank. What to change? What will be my starting 11 for this? সো ফরওয়ার্ড লাইনে আসলে হ্যালান্ড ওয়াটকিন্স এই জায়গাটাতে আমি চেঞ্জ করতে চাবো না, বিকজ অফ তাদের ফিকচার ভালো। ওয়াটকিন্স স্পেশালি, নট হ্যালান্ডের আমি বলবো না, বাট হ্যালান্ড ফিকচার প্রুফ, সে যে কোনো ফিকচারে যে কোনো কিছু করতে পারে। বাট হ্যালান্ড অ্যান্ড ওয়াটকিন্স ইজ ওকে। অ্যান্ড দেন আপনার যেহেতু সালা আছে, আপনার হ্যালান্ডে অনেকেই এই জায়গাটাতে হ্যালান্ড থেকে সরতে যাচ্ছে, বাট আপনার এখানে সরার কোনো যৌক্তিকতাও নেই যে হ্যালান্ড থেকে আসলে সালাতে অনেকে যাচ্ছে, বাট সালা আপনার অলরেডি আছে। সো আমি ফরওয়ার্ড লাইনে কোনো চেঞ্জ করব না। এবং মিডফিল্ড সেকশনে আমি যেটা দেখতেছি যে সালা, সাকা, অ্যান্ডারসন, সন অ্যান্ড হুয়াং, এই জায়গাতে দুইজন প্লেয়ার আছে যেই প্লেয়ার গুলাকে এই মুহূর্তে আমি সরাইতে যাব, লাইক অ্যান্ডারসন অ্যান্ড হুয়াং। আপনার ফ্রি ট্রান্সফার আছে একটা, এবং আপনার ডিফেন্স আছে কিন্তু চারজন ভালো, অর্থাৎ গ্যাব্রিয়াল, ট্রিপিয়ার, মিশেল অ্যান্ড ক্যাশ। সো আপনি ডেফিনেটলি এখানে 4-4-4-2 এ খেলতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি অ্যান্ডারসনের প্রাইসটাকে একটু দেখতে হবে লায়াজ, আমি একটু টাইম নিচ্ছি। অ্যান্ডারসন মেবি 4.3। সো 4.3 থেকে এখানে আসলে পালমারও করা সম্ভব হবে না। সো আপনাকে এখানে ডবল ট্রান্সফার করতে হবে যদি আপনি ইয়া করতে চান। বাট সালা, সাকা, সন, আমি এখানে কোনো ট্রান্সফারই করতে যাব না, এই ট্রান্সফারটাকে আমি ক্যারি অন করতে যাব এবং হুয়াংকে খেলাবো। 4-4-2 এ আপনি খেলতে পারেন। এবং যদি আপনি ট্রান্সফার করেন তাহলে একটাই ট্রান্সফার আছে, সেটা হলো হুয়াং টু গর্ডন। হুয়াং টু গর্ডন। আদারওয়াইজ ট্রান্সফারটাকে ক্যারি অন করেন, যাতে নেক্সট ফিকচারে আপনি ভালো করতেন। কারণ আপনার চারজন ডিফেন্স আছে যারা এই গেমকে ভালো, চারজন মিডফিল্ডার আছে আপনার এই গেমকে ভালো, হুয়াংকে বাদ দিয়ে। সো আমি সালা, সাকা, সন, হুয়াংকে খেলাবো, গ্যাব্রিয়াল, ট্রিপিয়ার, মিশেল, ক্যাশকে খেলাবো, অ্যান্ড ফরওয়ার্ড হ্যালান ওয়াটকিন্স। 4-4-2 আমার অপশন। এটা দিয়ে আপনি ট্রান্সফার ক্যারি অন করতে পারেন। আদারওয়াইজ আপনি হুয়াং এর জায়গায় গর্ডনকে নিতে পারেন, এটা একটা অপশন। স্ট্যাচুটরি ওয়ার্ডিং, সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, ধূমপান এপিএল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেটা প্রমাণ করার জন্য ডিসেম্বর মাসে 7টা গেম উইক আসতেছে। ইয়া, তো ভাই আপনার আপনার জন্য এই দুইটা উইন্টার ইজ কামিং, ফ্রি ট্রান্স উইন্টার ইজ কামিং। গেম অফ, ইফ আই গো বাই গেম অফ থ্রোনস, উইন্টার ইজ কামিং। হ্যাঁ, ডেড ওয়াকার টিম, হোয়াইট ওয়াকার দিয়ে ভর্তি হয়ে যাবে আর কি, ঠিক আছে, সত্যি কথা। The way the injuries will happen, I have no idea. So ভাই আপনার আপনার দুইটা ট্রান্সফার খুব কাজে লাগবে। So try saving as many as you can. Yeah, if you can. If you can. Okay. Parvez, next question comes from the community. Arelo, Cash, Trippier, Mitchell, Salah, Saka, Diaby, Madison, Gordon, Watkins, Haaland, Sub হলো Turner, Simikas, Udogi, Mubama, one free transfer, কাকে চেঞ্জ করে কাকে নিব? আপনার ফরওয়ার্ড লাইন পুরোপুরি ঠিক আছে, এবং ক্যাশ, ট্রিপিয়ার, মিশেল তিনজন প্লেইং ডিফেন্স আছে যারা আসলে খেলবে। আপনার শুধু প্রবলেম হলো উডুজিতে। উডুজি কিন্তু শুধু গেম উইক 12 এ সাসপেন্ড, গেম উইক 13 এ কিন্তু সে আবার ব্যাক করতেছে। আপনি ইজিলি কিন্তু এখানে উডুজিকে বেঞ্চ করতে পারেন, এবং আপনার ব্যাকআপ বেঞ্চ কিন্তু সিমিকাজ আছে। সো আই লাইক টু ক্যারি অন দ্য ট্রান্সফার, রোল দ্য ট্রান্সফার। ট্রান্সফারকে রোল করে আপনি নেক্সট গেম উইকে আরো বেটার অপশন গুলাতে যাইতে পারেন। যেমন আপনার ওখানে তখন আপনি যে কোনো কিছু করতে পারেন, লাইক আপনি ওয়াটকিন্সকে ডাউন করে গর্ডনকে এমবুএমও করতে পারবেন, বা এরকম সামথিং অনেক ইজি ডিসিশন নিতে পারেন। আমার মনে হয় যে এই গেম উইকে আসলে ট্রান্সফারটাকে ক্যারি অন করেন, যদিও উডুজি একটু প্রবলেম। বাট যদি আপনার মনে হয় যে না ভাই আমি ট্রান্সফার করবই, সবাই আসলে আর্সেনালের ডিফেন্সে যাচ্ছে, আর্সেনালের ডিফেন্স একটা হ্যামারেজ করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে আপনি উডুজি টু গ্যাব্রিয়েল অথবা উডুজি টু সালিবা একটা ফ্রি ট্রান্সফার ইউজ করতে পারেন। আদারওয়াইজ ফরওয়ার্ড সেকশনে আমি কোনো জায়গা দেখতেছি না, যেমন সালা, সাকা, ইভেন মেডিসন। এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো আপনার মেডিসন যেহেতু আছে, তো এটা একটা ইনজুরি কনসার্ন আসতে পারে যে মেডিসন যদি আউট হয়ে যায়, তাহলে মেডিসনের জায়গায় ফ্রি ট্রান্সফারটাকে ইউজ করতে পারে। সো মেডিসনের জায়গায় আপনি বোয়েন অথবা আপনার টিমে মিটোমা যেহেতু নাই, বোয়েন, মিটোমা সামথিং লাইক এরকম প্লেয়ারে আপনি যাইতে পারেন। বাট এটা ডিপেন্ড করে আসলে মেডিসন আউট কিনা, রুল আউট কিনা এই গেমে। Right. Okay. Maras Bhai is asking who's the best replacement for Romero for a month in my team. Okay, let me just bring this up. I think Saliba is the best option, brother.
Saliba is the best option. I don't think so there is any doubt about that. Arsenal fixture looks great. He starts every week. No rotation, no nothing. Plays solid. Has good stats. And Arsenal defense থাকলে যেটা হবে যে your team will be shielded. So Yeah. you Arsenal clean sheet রাখলে আপনি তাহলে সালিবার কারণে at least আপনার রংটা ফল হবে না আর কি. But if you don't have an Arsenal coverage and Arsenal gets a clean sheet, then it's a problem for you. এবং most likely Arsenal যেভাবে খেলতেছে, they are not a team, leaky team. They're defensively a solid team. So I would suggest go with Saliba for more than a month. Yeah. Okay. Parvez, Yeah. next question holo Mehraj Martin Aryan Bhair differential pick suggest by Parvez Bhai is going well for me, saving me Cole Palmer. Oh, thanks Parvez. মানুষকে এরকম কোল পার্মার সাজেস্ট করিস আর নিজে এরকম ট্রিপিয়ারকে বেঞ্চ করাইস। রাইট। রাইটটাও আমার কাছে মনে হয় যে অনেকে এনকুকুর কথা বলতেছে যে এনকুকু আসলে কোল পালমারের প্রবলেম হবে, বাট আমি এখনো যারা কোল পালমার না তাদেরকে আমি বলতে পারি যে যদি এরকম হয় আমার মনে হয় যে এনকুকু 9 হিসাবে খেলবে, ফলস 9 হিসেবে, মেইন স্ট্রাইকার হিসেবে এনকুকু খেলবে, ওইখানে হয়তো জ্যাকসনের মিনিটটা কিছু কম হবে, বাট কোল পালমারের সে যেহেতু চান্স ক্রিয়েট করতেছে, ইভেন পেনাল্টিতে আছে, এনকুকু আসলে হয়তো বা পেনাল্টিতে থাকবে না, বাট সে চান্স ক্রিয়েট করতেছে, এবং মোস্ট লাইকলি আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে যদি প্রবলেম হয় তাহলে স্টার্লিং এর প্রবলেম হইতে পারে, স্টার্লিং মাইট বি মিনিট কাট হইতে পারে, বাট আমার মনে হয় না যে কোল পালমার। আমার মনে হয় মাড্রিক প্রবলেম হবে। ম্যাড্রিড তো এখনই বসতেছে, ম্যাড্রিড তো এখনই বসে যাচ্ছে, গোগনোকে খেলতেছে, দ্যাট ইজ ওয়্যার এনকুকু প্লেস। হ্যাঁ, যেহেতু ওখানে আমি মেইন প্লেয়ার গুলাকে যদি আমি ফেস করি যে আসলে এনকুকু, স্টার্লিং, পালমার, তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে পালমার ইজ এ স্টেবল প্লেয়ার। আমার কাছে কোচের খেলা এবং তার পজিশনিং দেখে মনে হচ্ছে যে পালমার ইজ এ ভেরি গুড অপশন। সো এই মুহূর্তে স্টার্লিং এর জায়গাও আমি পালমারকেই সাজেস্ট করব, কারণ স্টার্লিং 7 পয়েন্ট বিলো 7 সম্ভবত, আর পালমার হলো 5.1, অনলি 5.1 এ আমি একজন অ্যাটাকিং প্লেয়ার পাচ্ছি চেলসির মতন টিমের, যাদের ফিকচার গেমিং 14 থেকে ভালো হচ্ছে এবং যে পেনাল্টির মধ্যে আছে। রাইট। Okay, Parvez. Maharaj Mahmood Bhai is asking, Ansu Fati just scored in UAL. Is he a good differential? I think no, কারণ বিকজ মিনিট যে প্রবলেমটা, এটা একটা প্রবলেম হতে হবে। যেমন আনসু ফাতির যদি আমি যদি প্রাইসটা দেখি, 6 পয়েন্ট সামথিং, 6.5 এ অনেক অপশন আছে যাদেরকে আপনি ভালো, যেমন লাইক কুদুস, লাইক ডোকু, লাইক এমবুয়েমো। সো এতগুলো অপশন ছাড়ে আসলে এই ধরনের অপশনে আমি কখনোই যেতে যাব না, নট আনসু ফাতি। যদিও আনসু ফাতি ভালো খেলতেছে, ব্রাইটন ভালো খেলতেছে, বাট তার এক্স মিনিট নিয়ে প্রবলেম। হি ইজ নট এ এফপিএল অ্যাসেট, আমি এটুকুন বলতে পারি। বাট হি ইজ এ গুড অ্যাসেট, সে ফুটবল ওয়াইজ খুবই ভালো প্লেয়ার আনসু ফাতি, বাট নট এ এফপিএল অ্যাসেট। এখন পর্যন্ত যেটুকুন আমি দেখছি ততটুকুনি আমি বলতে পারি। পারভেজ, আমার খাবার চাবানোর কারণে কি শব্দ আসতেছে? নো, শব্দ নাই, শব্দ ওকে 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 গুড। ওকে, ডক্টর সাইদ আরিফিন ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি একবার জানাইছিলেন আমাদেরকে যে সাউন্ড অনেক লো আসতেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা রাখি সাউন্ডের প্রবলেমটা সলভ হয়েছে, এবং আসান বিপ্লব ভাইও সেম কথাই বলছিল, সাউন্ড ভেরি লো ফর পারভেজ ভাই। সো থ্যাংকস এভরিওয়ান, দিস ইজ গ্রেট ফিডব্যাক। আমরা খুবই অ্যাপ্রিশিয়েট করি এই ধরনের ফিডব্যাক, এবং জানাইলে অ্যাটলিস্ট প্রবলেমগুলোকে সাথে সাথে ট্যাকল করার চেষ্টা করা হয়। ওকে, and then Shian Naim joins with his name Naimur Rahman Naim, but we know him as Shian Naim. আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। কেমন আছেন ভাইরা? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রাখছে, নো কমপ্লেন্স। নিয়ামুর রহমান নাইম ভাই, দেন ডিয়াবি টু মিটোমা করা কি ঠিক হবে? I think do it. I would do it. I would do it. That's my opinion. সাইডওয়াইজ আমার কাছে মনে হয় না যে করা ঠিক হবে। Let's not think about sideways. এই সাইডওয়েজ চিন্তা করতে করতে না আমরা আসলে ওই যে पहले आप करते करते राजा जी की गाड़ी छूट गई थी, ঠিক আছে? সো এই অবস্থা সাইডওয়েজ বলতে বলতে আলটিমেটলি আমরা মানুষকে বেশি ডিসকারেজ করে ফেলি। I don't think so there is any problem in doing a sideways move, না? Is there a problem? It's কোনো প্রবলেম না, and I think Mitoma is a very good option. So I think মিটোমা আমি বলবো এই কারণেই আমি বলতেছি এটা নট এ সাইডওয়েজ মুভ, I think it's a waste of transfer because of
অলসো ডিআবি ইজ এ গুড অপশন এই গেমিংয়ে, অলসো ডিআবি ইজ এ গুড অপশন বিকজ অফ হোম ফুলহ্যামের সাথে। বাট যদি এটা ফ্রি ট্রান্সফার হয় বা এরকম সামথিং লাইক হয়, আই ডোন্ট মাইন্ড, কারণ ডিআবির ফিকচার আগামী 2-3 গেমিংয়ের মধ্যে হয়তো একটু সে কি অবস্থা হবে, ডিআবি থেকে অনেকে সরে যাবে, সেটা যদি আপনি আগে এই গেমকে সরে যাইতে চান, ইজ আই ডোন্ট মাইন্ড ডিআবি টু মিটো ইজ এ ফ্রি ট্রান্সফার যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি ওকে। Hey, Shian Naim, bye. If you want to listen to my suggestion, just go ahead with Mitoma. ছেলেটা খুব ভালো খেলতেছে, is going to deliver something big. ডিএবি হলো মেঘ ছাড়া বৃষ্টি, আর মেঘের দিনে বৃষ্টি নাই আর কি, ঠিক আছে, ব্যবসা গরম, ঠিক আছে, গা দিয়ে বৃষ্টি পড়ে আর কি। ডিএবি ইজ লাইক দ্যাট কাইন্ড অফ এ গাই। আর যেদিন বৃষ্টি হওয়ার কথা না সেদিন ডিএবি বৃষ্টি ফেলা আর কি। Ask me, I had him from game week 7. He did nothing, absolutely nothing. 11 গেমে ওয়াইল্ড কার্ড খেলে তাকে বের করে দিলাম, and he scored. Yeah, bloody hell. Anyway, burn to Estupinian or Libramento, Parvesh? So বার্ন ইজ এ লং টার্ম অ্যাবসেন্টি, কারণ অনেক দিনের জন্য সে ইনজুর্ড, এবং স্টুপিনানের জন্য যাদের টিমে আছে তাদেরকে আমি বলবো যে গুড অপশন বিকজ অফ এই মুহূর্তে সে বেঞ্চের মধ্যে আছে। বেঞ্চের মধ্যে আমি দেখছি যে আজকের টিমের বেঞ্চের মধ্যে স্টুপিনান আছে, বাট স্টুপিনান বাই আমি বলবো যে ন, এখানে আমি নিষেধ করবো যে স্টুপিনানকে এই মুহূর্তে কিনেন না, কারণ আসলে সে কতটুকুন ফিট সেটা আসলে বোঝা যাবে, কতটুকুন মিনিট খেলবে এটা একটা ব্যাপার। সো এই মুহূর্তে আমি বলবো যে ডন্ট বাই, স্টুপিনানকে কিনতে বলবো না। আর লিব্রামিন্টো মাইট বি এ গুড অপশন, মাইট বি এ গুড অপশন। সে সবসময় 4.3-তে সে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো সে দুই সাইডে খেলতে পারে, দুইটা উইঙ্গার হিসেবে খেলতে পারে, রাইট লেফট দুই সাইডে। তো এখন যেহেতু তাদের টার্গেট ইনজুরিতে পড়ছে, বার্ন ইনজুরিতে পড়ছে, সো এখানে লিব্রামিন্টো কুড বি এ ভেরি আই থিঙ্ক ইজ এ ফ্লেয়ার অপশন, এটা ফ্লেয়ার অপশন হিসেবে আমি রাখতে পারি। কারণ সে দেখা যাচ্ছে যে স্টার্টিং এ হয়তোবা 45 মিনিট ডিফেন্সিভ খেলবে, এবং শেষ 45 মিনিটে হয়তোবা দেখা যাবে যে আলমিরনকে সাব করে বা উপরের কোনো প্লেয়ারকে সাব করে ওই জায়গাটাতে খেলবে। কারণ লাস্ট ম্যাচে আমি যেটা দেখছি যে লিব্রামিন্টো কিন্তু আলমিরনের জায়গায় খেলছিল। সো লিব্রামিন্টো কুড বি এ ভেরি গুড অপশন, বাট এই মুহূর্তে যদি আপনি দুই টাইপের টেস্টের ম্যানেজার আছে, যারা আসলে একটু নর্মাল খাবার খাইতে পছন্দ করে তাদের জন্য নট এ লিব্রামিন্টো অপশন, বাট যারা একটু স্পাইসি জিনিস খাইতে পছন্দ করে তাদের জন্য লিব্রামিন্টো ইজ এ ভেরি গুড অপশন। বাট এর চাইতে আমার কাছে মনে হয় যে বেটার অপশন ল্যাসেলস। ল্যাসেলস কুড বি এ ভেরি গুড অপশন বিকজ অফ প্রাইস পয়েন্টেও লিব্রামিন্টো 4.3 এবং ল্যাসেলস হলো 4 মিলিয়নে। আমার মনে হয় যে ল্যাসেলস এর কাছ থেকে এরকম একটা লং টার্ম আমরা দেখতে পারবো, যে সে টিমের মধ্যে লং টার্ম আছে, কারণ দুইটা প্লেয়ার তাদের 2 থেকে 3 মাসের জন্য নাই, বার্ন এবং বটম্যান। সো আমার কাছে মনে হয় যে ল্যাসেলস কুড বি এ ভেরি গুড অপশন, এবং 4 মিলিয়নে নিউক্যাসলের ডিফেন্স, এটা কোয়াইট অ্যামেজিং আমার কাছে মনে হয়, যে এটা আসলে এই মুহূর্তে যেখানে সার এবং টিপিআরকে আমরা অ্যাডজাস্ট করতেছিলাম যে ডবল আপ করার জন্য, সেখানে ল্যাসেলসকে আমরা পেয়ে গেছি। তো আমার মনে হয় যে, বাট ওইটাই আমি বললাম যে লিব্রামেন্টোকে যদি আপনার ওই ধরনের চিন্তা থাকে, ডিফারেন্সিয়াল, ভেরি গুড ডিফারেন্সিয়াল, অলসো ল্যাসেলস ইজ এ ভেরি গুড ডিফারেন্সিয়াল। বাট এখানে স্টুপিনানকে আমি বলবো যে ডন্ট বাই, এখনই দরকার নেই, নো। আজকে দেখেন, আজকে যদি ম্যাচের মধ্যে নামে তাহলে ভালো, এবং He's going to travel with the Ajax card. He's with the Ajax card. বেঞ্চের মধ্যে আছে, বেঞ্চের মধ্যে আছে। এবং মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি আজকে কিন্তু ব্রাইটন 2টা গোল করছে, এবং 2টা গোলের মধ্যে অ্যাডিনগ্রা আছে, অ্যাডিনগ্রা একটা অ্যাসিস্ট এবং একটা গোল দিছে। সো অ্যাডিনগ্রা ওনার যারা আছে তারা মোটামুটি একটা ভালো খবর পাইছে আর কি। পারভেজ, লিব্রামেন্টো এন্ড ল্যাসেলস হলো কি জানিস? আমার কাছে আছে দিদি কাঁচা বাদাম, এবং সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ব্যাড নিউজ হইলো, আরেকটা ব্যাড নিউজ হলো যে লিভারপুল 2 গোলে পিছায় গেছে, 2-0 গোলে পিছায় আছে। দ্যাটস আ গুড নিউজ। হাফ টাইমের পরে ওরা সাবুজেলাই, সালা এবং আর্নল্ড তিনজনকেই অন করছে। সিমিকাস আউট, এন্ডো আউট এন্ড ডোয়াককে আউট করে সালা, আর্নল্ড এবং সাবুজেলাই ইন। সো ওরা ইন হওয়ার পরেই কিন্তু গোলটা খাইছে, 58 মিনিটে সেকেন্ড গোলটা খাইছে। ওকে, এটা ভালো খবর,
এটা ব্যাড নিউজ না, এটা ভালো খবর। সাকা এনকেটিয়া ক্যাশের ইনজুরি আপডেট। সাকার ক্ষেত্রে যেটা হলো যে সাকা একটু লাস্ট মুহূর্তে নক নিয়ে মাঠ থেকে উঠে গেছিল, যেটা আসলে অনেকেই মনে করতেছে, বাট এখন পর্যন্ত কি ধরনের বড় ইনজুরি সেটা তার আসলে দেখা যায়নি, কারণ ম্যাচ শেষে যখন তারা জিতে বার আসতেছিল তখনও সেলিব্রেশনের সময় আসলে দেখা গেছিল যে সাকা সাকা ছিল। ঠিক সাকা ছিল। সো যদি ওই খুবই ইনজুরি হইতো তাহলে সেলিব্রেশনের সময় হয়তো বা থাকতো না, স্টিল ও ড্রেসিং রুমে চলে যাইতো, ড্রেসিং রুমেও যায় না, এবং তার পায়ের মধ্যে বা যে জায়গাটাতে বরফ লাগানোর কথা সেখানে বরফ ইউজ করা হয়নি। সো আই থিঙ্ক সাকা ইজ ওকে। এবং এনকেটিআর ক্ষেত্রে আমি এখন স্টিল নট শিওর যে আসলে এনকেটিআর অ্যাঙ্কেল ইনজুরি, বাট আপডেট কতটুকু জানি না। আপডেট কতটুকু জানি না, বাট আমার কাছে মনে হয় যে লাস্ট ম্যাচে যেহেতু রেস্ট দেওয়া হয়েছে হয়তোবা এই ম্যাচে খেলানোর জন্যই, বাট আগামীকালকে আমরা এটা ভালো করে জানতে পারবো। আর ক্যাশের ইনজুরি আপডেট যেটা হলো সে ইজ এ ফিট, একটু প্রবলেম থাকলো, তাকে এই ম্যাচের জন্য আসলে অ্যাভেলেবেল ঘোষণা করছে অ্যাস্টন ভিলা। মোস্ট লাইকলি আজকে সে টিমে থাকবে, আজকে টিমে থাকলেই বোঝা যাবে। সো এদেরকে যদি আপনার ইনজুরি কনসার্ন নিয়ে ভয় থাকে বা কিনতে চান বা বের করে দিতে চান, তাহলে আমি বলবো যে স্টিল হোল্ড, আগামীকাল প্রেস কনফারেন্সের পরে এই ডিসাইশন গুলো আপনি নিতে পারেন। এখন পর্যন্ত এগুলাই আপডেট। ম্যাডিসন কি খেলবে? তাইলে আই থিঙ্ক সন ইজ দ্য বেস্ট ক্যাপ্টেন অপশন। I'm not sure whether Madison will play or not, but Chennai bhai, if you're thinking of transferring out Madison, then it's a whole different discussion. But if you're thinking of Son captaincy, I think that's a different discussion. So I'm not sure which side you're trying to indicate. Yeah. Um, but without Madison also, I think Son is a very good option. I think Son is still a very good option without Madison, whether he plays or not. Okay. So Dipta Hasan bhai saying, is Buena essential pick? How is Eddie Nketiah as a punt? As I have Alvarez, should I pick Jamal Lascelles for Bird? Parvez. ইটস বোয়েন ইজ এসেনশিয়াল পিক। আই থিঙ্ক বোয়েন এত এরকম আহামরি কিছু খেলতেছে না যে বোয়েন হলো এসেনশিয়াল পিক। বাট আপনার যদি কোনো লাক্সারি ট্রান্সফার থাকে, আসলে কোনো ইস্যু না থাকে, তাহলে বুয়েন ইজ এ নট এ ব্যাড অপশন, এইটুকুন বলতে পারি। হ্যাঁ, এডি এনকেটিয়া অ্যাজ এ পান্ট, হ্যাঁ ডেফিনেটলি এডি এনকেটিয়া যদি অ্যাভেলেবেল থাকে হি ইজ এ গুড পান্ট। অ্যাটলিস্ট আগামী 2-3টা গেমিংয়ের জন্য, লাস্ট 3টা ম্যাচ যদি আমি দেখি, যে আর্সেনাল খেলবে বার্নলের সাথে হোম, দেন ব্রেন্টফোর্ডের সাথে হবে, তারপর ওয়েলফের সাথে হোম, দেন লুটনের সাথে। সো নেক্সট আমি যদি 4টা ম্যাচ দেখি তাহলে বার্নলে, উলস এন্ড লুটন, লুটন এন্ড বার্নলে আছে। সো ডেফিনেটলি এনকেটিআই যে, বাট মেইন প্রবলেম হলো আছে জিজাসের ইনজুরিটা আসলে কত বড়, জিজাস হয়তো বা ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের পরে ব্যাক করবে কিনা, এটা সামথিং লাইক এরকম। বাট এই মুহূর্তে আমি মনে করি যে হ্যাঁ, ইজ এ ভেরি পান্ট হিসেবে ইজ এ ভেরি গুড অপশন। অ্যাজ আই হ্যাভ আলভারেস, সো আলভারেস টু এনকেটিয়া করার প্ল্যান করতেছেন, এটা নট এ ব্যাড অপশন, মানে আমার মুভ মনে হয়, বিকজ অফ আলভারেস থাকে আপনি এখানে টাকা ফ্রি আপ করে অন্য জায়গায় হয়তো বা ইয়া করতেছেন। শুড আই পিক জামাল ল্যাসেস ফর বার্ন? ইয়া, আই থিঙ্ক জামাল ল্যাসেস ফর বার্ন ইজ এ ভেরি গুড অপশন। ইয়া টু ইয়া যাইতে যাচ্ছেন, এটা একটা নট এ ব্যাড অপশন। Dipta Hasan bhai, আপনার এই ডিসিশনটা এনকেটি অ্যাজ এ পয়েন্ট, আপনি প্রেস কনফারেন্স দেখেন, দেখার পর আপনি ডিসিশনটা নেন। বাট আপনার ডিসিশনটা যদি আপনি আগে থেকে মেন্টালি সেট করে রাখতে চান, যাতে প্রেস কনফারেন্স যদি বলে হিজ ফিট, তাহলে আপনি ইজিলি নিতে পারবেন। সেটা হলো যে আপনি, আমি জানি না আপনি দেখেন কিনা, বাট আপনি আমাদের সোনাল উইকনেস যদি ভিডিওটা দেখেন ইয়েতে, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে, দেন ইউ উইল গেট আ ক্লিয়ার আইডিয়া অফ হোয়াট, হাউ, মানে এনকেটিয়া কেন একটা ভালো একটা অপশন পয়েন্ট হিসেবে। হ্যাঁ, সো ইউ ইয়া, ক্যান হ্যাভ আ লুক এট দ্যাট। Okay. Tanvir Latif bhai saying Dinia, Saliba, Gavardio, Lascelles, Cabore, Salah, Son, Bowen, Douglas, Luiz, Hwang, Haaland, Alvarez, Watkins. How to bring Saka here? রাইট। সো ডিনে, সালিবা, গাভার্ডিওল যেহেতু আছে, সালিবা আছে, ডিনে আছে, ল্যাসেলসও আছে, কাবোরে আছে, নট এ হেডেক। মিডফিল্ডে আছে সালা, সন, বোয়েন, ডগলাস লুইস, সুয়ান, হ্যালান্ড, আলভারেস অ্যান্ড ওয়াটকিন্স। সো আমি এখানে যদি দেখি যে আপনি আসলে কিভাবে আনবেন, আলভারেস টু 4 পয়েন্ট সামথিং এরকম প্লেয়ারে চলে যাইতে হবে আপনাকে, এবং ডগলাস লুইস টু আপগ্রেড করে আমি যাইতে যাব হইলো। সো ডগলাস লুইসের প্রাইসটাকে আমি দেখতে হবে আর কি, কত প্রাইস জানি ওর, 5.4। No idea, Barwez. ওকে, আমি 1 মিনিট, আমি একটু টাইম নিলাম নাদিম। Mm-hmm. লুইস, লুইস হলো 5.6, আমি যদি ধরি 5.6 হলো প্রাইস পয়েন্ট, 5.6 এন্ড আরেকজন হইলো, আমি ডাউন করতেছিল আলভারেসকে। সো সেল ডগলাস লুইস এন্ড আলভারেস, ধরলাম আলভারেস 7 পয়েন্ট,
7 মিলিয়নই ধরলাম। সো সাকা 8.6, 4 মিলিয়ন নট পসিবল। আলভারেজ তো এখানে যাওয়া পসিবল না। টিনে গ্যাভারডিয়াল, how to bring in Saka here? 4 মিলিয়ন। সো আমি এখানে -8 খাইতে হবে, তাহলে আপনি সাকাকে এখানে আনতে পারবেন, যদি ওয়াইস যদি যাইতে হয়, কারণ এছাড়া আর কোনো জায়গা দেখতেছি না। কারণ হুয়াং অথবা ডগলাস লুইস থেকে আপনাকে আপ করতে হবে হলো ইয়াতে, সাকাতে। সেই ক্ষেত্রে আলভারেজকে ডাউন করতে হবে 4.3, মানে 0.3 কম পড়ে যাচ্ছে আর কি, 0.3 কম পড়ে যাচ্ছে। সো এখানে হুয়াং থেকে গেলে হয়তোবা হইতে পারে যে আলভারেজ ডাউন টু 4.3 মুবামা এন্ড হুয়াং আপ টু সাকা। আদারওয়াইজ যদি এটা পসিবল না হয়, যেহেতু সাকাকে আপনার প্রায়োরিটি ট্রান্সফার, তাহলে গাভার্ডিয়াল ডাউন টু সামথিং লাইক 4.2 ম্যাগুর, অথবা যদি সম্ভব হয় গুই, যদি নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে গুই একটা অপশন, বিকজ অফ আপনার টিমে সালিবা আছে, ডিনে আছে, ল্যাসেলস আছে। সো গ্যাভার্ডিয়ালকে ডাউন করতে হবে এখানে। বাট আমার মনে হয় যে -8 খাওয়াটা ওয়াইজ হবে না, কারণ আপনার টিমে সাকা হয়তো ফিট হচ্ছে না। আর যদি আপনাকে মনে হয় যে না আমি সাকাকে নিবই ভাই, তাহলে আলভারেজ ডাউন টু ইয়ান, বোয়েন আপ টু সাকা, বোয়েন আপ টু সাকা। দ্যাটস ইট। Exactly. That is the only way. Otherwise, -8 খেতে হবে। আদার্স -8। Okay. Shams Shiam bhai, how are you, brother? I hope you're good. I hope you're good. All is good. Forgot you had a pod today after coming back from meeting. I have a couple of questions. Don't know if I shoot now or not. But you can ask. You can ask, and we'll try to answer as many as we can, as quick as possible. Yeah. That's it. You can ask চালু হয়ে যাও, always. চালু হয়ে যাও। Then he follows up with a question. Bowen plus Gordon for Mohammad Abdullah. No, Bhai's team is an option, but should we not take concern about full defense line out of Tottenham except Poro? Yeah, yeah, I would take that. I would take that into consideration. I would take that into consideration. That is a concern. That is a concern, and that's why we are not suggesting any Tottenham defense, to be honest. But I think it's a good suggestion. Like 86 AKM Fahim is saying, Fahim Bhai is saying, Saka ki khelbe, Parvez. এটা আসলে সাকার ইনজুরির উপর ডিপেন্ড করতেছে, বাট সাকার ইনজুরিটা আমার কাছে তার ইনিশিয়াল যে নড়াচড়া গুলা ছিল এগুলাতে দেখে মনে হয় না। এবং পেপ গার্ড, সরি, কোচের কথা তো আর্টেটাও এই জিনিসটা ইঙ্গিত করছে যে আসলে মোস্ট লাইকলি তার ইনজুরিটা অত বড় না। আর সাকাকে আমরা জানি যে এর চাইতে খারাপ ইনজুরি নিয়েও সে ম্যাচ খেলছে, কারণ হে ডেসপারেট টু প্লে, সবসময় খেলার জন্য উদ্গ্রীব থাকে। সো সেটা বার্নলে হোক আর ব্রেন্টফোর্ড হোক, যার সাথেই হোক। আমি আই থিঙ্ক যদি সে ফিট থাকে, কালকে প্রেস কনফারেন্সের পর বোঝা যাবে। যদি আপনার সাকা এই মুহূর্তে থাকে তাহলে আমি বলবো হোল্ড সাকা, আর যদি না থাকে তাহলে ডোন্ট বাই সাকা রাইট নাও, আপনি ওয়েট করেন প্রেস কনফারেন্স পর্যন্ত। Okay. Then Fahim Bhai is asking, Cash, Trippier, Simicas, Mitchell, pick 3 defenders, Parvez. Trippier first, then Cash, and then Michel. Okay. Abdul Ruh Bhai is saying, Nadim Bhai, Alvarez 2, Nketiah করা কেমন হবে? ভাই অলওয়েজ আব্দুল রুহুব ভাই কিন্তু সবসময় আমাকেই প্রশ্ন করে, ও ভাই হোস্টের কোনো কাজ নাই, খালি মানুষকে করেন, এটা করেন, ওটা করেন। আরে ভাই আপনি একটা উত্তর দেন না ভাই, আপনি কি বয়ে রয়েছেন? ঠিক আছে, बताओ जरा, बताओ। আলভারেজ টু এনকেটিয়া করা ঠিক কেমন হবে? I wouldn't do it. I wouldn't do it. I really wouldn't do it. কারণ এনকেটিয়া is okay, good for this week, ঠিক আছে? And Alvarez looks like slightly not getting 6টা গোল হইলো, একটা গোলের মধ্যে না কোনো ক্লিন শিট, না কোনো অ্যাসিস্ট, না কিছু, নাই টিমে নাই কিছু নাই। It was disappointing, I know, but আবার আগের গেমে সে ডেলিভারি দেয়নি, ঠিক আছে? হালান্ড একলাই সবকিছু করে ফেলছে। But এনকেটিয়ার প্রবলেম হচ্ছে যে এনকেটিয়া is a very good option this week. That's one. But the thing is, we are not sure about when Gabriel Jesus is coming.
If you know when Gabriel Jesus is coming back, then I would make this move. যদি ধরেন আপনি জানেন যে Gabriel Jesus is coming back in January, then this is a very good move, brother. But if you know that Gabriel Jesus is coming back in after the international break, sorry, after the international break, then complete waste of transfer. Transfers are going to be precious. Again, সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ডিসেম্বর মাসে 7টা গেম উইক। ওকে, শামস ভাই ইজ আস্কিং গেম উইক 10 নিয়ে কেন বাদ দিবেন ডিয়াবি? কেন বাদ দিবেন ডিয়াবি? দ্যাটস লুটন, এন্ড লুটনস লেফট ইজ ওয়ার্স্ট। কে বাদ দিবেন ডিয়াবি? লুটনের লেফট সাইড হলো ওয়ার্স্ট। এটা একটা কনসার্ন যে লুটন হলো ওই জায়গাটাতে লাস্ট 4 গেমে হলো অ্যাওয়েতে যতগুলো ম্যাচ খেলছে লুটন 21টা চান্স কনসিড, সরি অ্যাওয়েতে না, লাস্ট 4 ম্যাচে হলো 21টা চান্স কনসিড করছে এবং সবচেয়ে খারাপ পজিশনে হলো ওখানে লুটন। বাট এটা তো ফুলহ্যামের সাথে খেলা, এটা একটা ব্যাপার। বাট লুটন যেহেতু ডিয়াবির সাথে লুটনের মনে হয় কানেকশন কি আছে এই গেমে কে নাই। লুটন নেক্সটে আছে না, লুটন নেক্সটেও নাই। ফুলহ্যাম That's what I'm confused about. Right. That's a concept. Luton left is worst. So That's what I'm yeah. ওই জন্য আমি মানে একটু মানে বুঝতেছি না যে ভাই কোনটা কার সাথে কি কানেক্ট করলো আর বাট হ্যাঁ, একটা জিনিস যে চান্স ক্রিয়েটের দিক থেকে যদি আমি দেখি যে অ্যাস্টন ভিলা লাস্ট 4 ম্যাচে 56টা চান্স ক্রিয়েট করছে। যে লেফট সাইড থেকে সবচেয়ে বেস্ট টিম ছিল হইলো মানে অর্থাৎ রাইট সাইড দিয়ে আর কি বেস্ট অ্যাটাক যেটা সেটা হলো যেটা ডিয়াবির সাইড, সেখানে সবচেয়ে বেশি চান্স ক্রিয়েট করছিল হইলো ওই সাইড দিয়ে 24 চান্স ক্রিয়েট করছিল হইলো তারা অপোনেন্টের রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে। So definitely ডিয়াবির সাইড দিয়ে আসলে অ্যাস্টন ভিলা বেশি অ্যাটাক করতেছে। No, that is no doubt, Parvez. There is no doubt about that. And Luton is also a very bad when it comes to defensive side. But আমি বুঝতেছি না like what is the connection between Diaby and Luton? কারণ ভাই বলতেছে আমি আরো থাকলে ডিয়াবি কে এই উইকে নিতাম না। Maybe ভাই is trying to suggest Fulham. Maybe. I'm not sure, but I don't know. Anyway, ভাই I would অবশ্য এটার উপরে ইয়া দিছে। Okay. Oh, why would I? Oh, that was because I wanted to accommodate Watkins. Right. Yeah. That is because I wanted to accommodate a Watkins. Yeah. And unfortunately, Watkins showed great performance against Luton, and Diaby scored. So yeah, my fault. But আমি যেটা ওই যে আমার সেকেন্ড স্ট্রাইকারের প্রবলেম আছে আর কি। হ্যাঁ, আমি যে সেকেন্ড স্ট্রাইকারে নেই, জাস্ট দ্যাট এভরিবডি নোজ। হ্যাঁ, এন্ড আবারও সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, এফপিএল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ঠিক আছে, এটা গেম উইক 12 না। সো গেম উইক 12তে এখন পর্যন্ত আমার ফার্স্ট স্ট্রাইকার হলো হাল্যান্ড এবং আমার সেকেন্ড স্ট্রাইকার এই পর্যন্ত 3টা আসছে। 3টার মধ্যে একজনে এখন পর্যন্ত একটা গোল বা অ্যাসিস্ট দেয়নি। না, অ্যাসিস্ট দিছে, সরি, একটা অ্যাসিস্ট দিছে, একটা অ্যাসিস্ট বা একটা গোল দিছে, তাছাড়া আর কিছু দেয়নি। তো মাই সেকেন্ড striker position has always been a complete waste of money and time. So I wanted to get Watkins because he was on fire. So I thought like, okay, nahi. And then he also thought like, Nadim's team would see that. Let's just waste the money here. That's what happened. Anyway, Nigel Shujan is asking goalkeeper Areola, Turner, defender Trippier, Poro, Cash, Gabriel Lascelles, midfielder as Salah, Son, Saka, Diaby, Bowen, Alvarez, Watkins, Nunes, bank as 0.1 million. Vita Alvarez to NKT a 1 week point. Kindly suggest my playing 11. Yeah, 1 week point is a good option. Nigel Shujan, if he's playing. Yeah, he has ankle injury. অ্যাঙ্কেল ইনজুরি আছে তার, আমি যতটুকু জানি যে এই জন্য সে কালকে স্কোয়াডে ছিল না ইউরোপা লিগে। বাট ইফ হি ইজ প্লেইং এন্ড হি ইজ কনফার্ম প্লেইং, দেন হি ইজ আ ভেরি গুড অপশন। কারণ জোনালে আলটিমেটলি সেন্টারে the thing is fourth worst. Yeah, fourth worst.
So 1 week transfer, 1 week punt is okay, but long term, no. Long term, this is a bad suggestion. And kindly suggest my playing 11. I would bench Turner. So আমি চারটা বেঞ্চ করাই দিই তাহলেই হবে বাকি টিমগুলো can stand itself. Turner I would bench. This is a difficulty. Okay, defense I will come to later. Defense is a difficulty. Salah, Son, Saka, Diaby, Bowen. Oh my God, look at his midfield also. What the hell, man? And look at his attack also. Alvarez, Watkins, Nunes. Parvez, I give up. Yeah. Okay, no problem. I'm not going to suggest. Yeah. I'm not going to suggest. এইখানে আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস আপনাকে চেক করতে হবে যে আপনার যে প্লেয়ার গুলা খেলতেছে তাদের অপোনেন্ট গুলা আসলে এই জায়গাগুলো লাইক ডিয়াবির অপোনেন্ট হলো ফুলহ্যাম অ্যাওয়েতে আসলে কত ডিফারেন্স। আমি একটু আগে একটা স্ট্যাট বলছিলাম নাদিম, আপনার টিমের জন্য এই স্ট্যাটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে বিকজ অফ একটু আপনি যাতে মনোযোগ দিয়ে শুনেন যে ডিয়াবির অপোনেন্ট হইলো ফুলহ্যাম হলো অ্যাওয়েতে এখন পর্যন্ত 12 ওর্স টিম 12 ওর্স টিম তাদের এক্সজিসি হইলো 5.52 লাস্ট 4 ম্যাচে, অর্থাৎ 12 ওর্স টিম। আর বাকি যে প্লেয়ার গুলো আছে আমি যদি দেখি যে ডিয়াবি বোয়েনের যদি দেখি বোয়েনের অপোনেন্ট হইলো ফরেস্ট, রাইট? ফরেস্ট তো নাকি খালি আমাকে অপোনেন্ট গুলো নাদিম একটু হেল্প করে, অপোনেন্ট গুলো একটু খালি বলে দে তাহলে আমি সুবিধা হবে। যে বোয়েনের অপোনেন্ট হলো ফরেস্ট হলো এখানে 7th ওর্স টিম অ্যাওয়েতে, এবং তারা এখন পর্যন্ত 6টা ডাবল ডিজিট কনসিড করছে, 7.64 তারা এক্সজিসি। আর নেক্সট যে প্লেয়ারটা দ্যাট মিন্স বোয়েন এবং ডিয়াবি গুলো, বাকি সালাসন সাকা নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম নাই, ওয়াটকিনস অ্যানিমাস। সো দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে যদি দেখি যে আসলে আপনার টিমে কোন প্লেয়ারটা আপনার র্যাঙ্ককে ড্যামেজ করতে পারে, সো এখানে মোস্ট লাইকলি আমি ডিয়াবিকে বেঞ্চ করতে যাব, কারণ ডিয়াবির ওনারশিপটা হলো 14 পয়েন্ট সামথিং, বোয়েন 20 আপ, সাকা সন সালা এদের তো বাদই দিলাম এদের কথা, ওয়াটকিনস এর ওনারশিপ ভালো, এবং নুনেস ইজ এ ভেরি গুড অপশন এই গেমিংয়ে। সেটা যেই হোক, কারণ সালা যদি আপনার টিমের মধ্যে আছে, বাট অলসো নুনেস ইজ এ ভেরি গুড অপশন। সো আমি এখানে ডিয়াবিকে বেঞ্চ করতে যাব, এবং ডিফেন্স তো মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছে যে কাকে কাকে খেলাবে, ট্রিপিয়ার, ক্যাশ এন্ড গ্যাব্রিয়েল ফার্স্ট চয়েস, তারপরে তো ব্যাকআপ বেঞ্চ আছে লাসেসান পরো, মিডফিল্ড থেকে এবং ফরওয়ার্ড থেকে একটা প্লেয়ারকেই বাদ দিতে হবে, সেটা হলো ইয়া। বাট আপনার যদি আলভারেজকে ট্রান্সফারই নেই করেন, আলভারেজ টু নেনকেটিয়া, তাহলে ডেফিনেটলি তাকে খেলাবেন। সো ওয়াটকিনস, নুনেস এন্ড নেনকেটিয়া হলো আপনার ফরওয়ার্ড লাইন, মিডফিল্ড হলো সালা, সন, সাকা, বোয়েন, ডিয়াবি বেঞ্চ এই ক্ষেত্রে। বাট ইট ইজ ভেরি ট্রিকি ডিসিশন, আসলে ডিয়াবি বোয়েন এই দুইজনের মধ্যে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে। এখান থেকে অপোনেন্টের এক্সজিসি দেখে আইওয়েতে আমি যেটা দিলাম সেটা হলো ডিয়াবি বেঞ্চ। আমি যেটা দিলাম হলো তাদের আপনার র্যাঙ্ক ড্যামেজ করতে পারে কে বেশি, এই ক্ষেত্রে আমি ডিয়াবিকে দিলাম। বাট যে ড্যামেজ করতে পারে সে আবার আপও করতে পারে বেশি, যেমন ডিয়াবি কিন্তু আবার আপনাকে আপ করতে পারবে, বোয়েন যেমন ড্যামেজ করবে ডিয়াবি কিন্তু আপনাকে সেরকমই আপ করবে যদি ভালো খেলে। সো ইটস এ ট্রিকি ডিসিশন, বাট আমি এইখানে খেললে আমি ডিয়াবিকে বেঞ্চ করতাম, কারণ বোয়েন ইজ মোস্ট লাইকলি পেনাল্টি টেকার এন্ড বোয়েন প্লে 90 মিনিট। যদি আজকে বোয়েন ইনজুরিতে না পড়ে ডেফিনেটলি বোয়েনকে আমি খেলাবো, নট ডিয়াবি, যদিও ডিয়াবি আজকে খেলতেছে। ওকে, তরফদার রোহান ভাই is asking, not Rehan ভাই, Alvarez কে কি করবো, hold or sell? Brother, if you are planning to play 1 week punt, then I would say Wilson and Nketiah is a very good shout. That's 1 week punt. But দুইজনের ক্ষেত্রে একটু injury concern আছে, so I would suggest you hold on to the transfer. Watch the press conference, তারপর আপনি ডিসাইড করেন যে আপনি 1 week punt খেলবেন কিনা। আর যদি আপনি লং টাইমের কথা চিন্তা করেন, then I would suggest hold on to Alvarez. I wouldn't sell him now. Next one is the Rohan bhai is again asking, Captain Saka কেমন হবে পারভেজ? ক্যাপ্টেন সাকা নট এ ব্যাড অপশন, বাট ক্যাপ্টেনের ক্ষেত্রে যেটা হলো যে আপনার টিমে যদি সালা থাকে তাহলে ডেফিনেটলি সালা ইজ বেটার দেন সাকা, বাট সাকা ইজ মোর লাইকলি 8 পয়েন্টার, সবসময় সে 7-8 পয়েন্ট, এটা খুব এক্সক্লুসিভ পয়েন্ট সবসময় দেয় না সাকা, এটা আমরা মোটামুটি জানি।
সেই ক্ষেত্রে আমি যদি সালা থাকে তাহলে ডেফিনেটলি সালা, বাট যদি আপনার টিমে সালা বা হ্যালান্ড কেউই না থাকে তাহলে আপনি এরা দুইজন না থাকার তো প্রশ্নই আসে না, এই দুইজন তো অবশ্যই। যদি আপনার টিমে সালা থাকে ডেফিনেটলি সালা, বাট যদি আপনার হ্যালান্ড থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা চান্স নিতে পারেন সাকাতে। বাট আমি সাকাতে একবার এরকম করছিলাম, সাকা মোস্ট লাইকলি 8 পয়েন্টার, সেক্ষেত্রে ডিফারেন্সিয়াল ক্যাপ্টেন ট্রিপিয়ার যদি টিমে থাকে, ট্রিপিয়ার কুড বি এ ভেরি গুড ডিফারেন্সিয়াল অপশন এই গেমে। ট্রিপিয়ার और कुछ परवेश তুই এক কাজ কর, তুই তুই ওকে বেঞ্চ কর परवेश। নো নো নো, ডেফিনেটলি ডন বেঞ্চ ট্রিপিয়ার, এটা আমি বলি, বাট আমি আসলে হয়তোবা ওই সময় মাথার মধ্যে একটু ওই যে বললাম না যে সাধারণত যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তারা আসলে মানুষকে ভালো বুদ্ধি দেয়, তো নিজে কিছু ভালো করতে যায় আসলে এই ধরাটা খায়। তো ओके শামস ভাই, তুই যেহেতু বলছিলি শামস ভাইকে, আরে পুছো পুছো শুরু হয়ে যাও, বাস শামস ভাই কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ওকে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, weird one though. Let's suppose NKTI is gonna play this game. Haaland to NKTI is a good shout for a short term period. আই ডোন্ট থিঙ্ক সো যে হ্যালান্ড আসলে এনকেটিয়া কে কভার করতে পারবে, এনকেটিয়া হ্যালান্ডকে কভার করতে পারবে। এটা হলো আমি মনে করি যে এটা হলো শুধু বিলাসী ট্রান্সফার না, মানে অতি অতি মাত্রায় বিলাসী ট্রান্সফার। কারণ এনকেটিয়া ধরলাম খেলতেছে, বাট এনকেটিয়া বার্নলের যদি আমি ওই দিক থেকেও দেখলাম যে খুব একটা এক্সক্লুসিভ হয়তো বা পয়েন্টও দিবে, বাট হ্যালান্ড ইজ এমন একজন প্লেয়ার যে আসলে যে যে কোনো গেমউইকেই আসলে হ্যাটট্রিক করতে পারে। এটা যদি লিভারপুল হয় বা চেলসিও হয়, ইভেন চেলসির ক্ষেত্রেও যে সে হ্যাটট্রিক করতে পারবে না এটা কিন্তু আমি বলবো না। যদিও অনেকে হ্যালান্ডের ক্ষেত্রে বলতেছে যে হ্যালান্ডকে এখন হ্যালান্ডরা কোথায় যাবে, হ্যালান্ড ক্যাপাররা কোথায় যাবে, হ্যালান্ড ওনাররা কোথায় যাবে, বাট হ্যালান্ড কিন্তু স্টিল এখন পর্যন্ত সিজনে তার অ্যাটাকিং রিটার্ন যেটা আছে ইজ মোর দ্যান সালাহ। So 13 attacking return and Salah is 12 attacking return still now. সো পয়েন্ট হয়তো বা কিছু কম বেশি ফরওয়ার্ড এবং ইয়ার জন্য, বাট আমি মনে করি না যে হ্যালান্ড ওনাদের ওয়ারিড হওয়ার কিছু আছে যে হ্যালান্ডকে এখন সেল করতে হবে। বাট আমি এই ট্রান্সফারটা আমি হলে করতে চাইতাম না। এই যে বিলাসী না, এটা অতি বিলাসী ট্রান্সফার আমার কাছে মনে হয় হ্যালান্ড টু এনকেটিয়া। বাট আপনি যদি মনে করেন যে এটা আসলে আমি করব, সেক্ষেত্রে আই ডোন্ট মাইন্ড যে আপনি এটা করতে পারেন। কারণ अरे रिक्स तो হ্যালান্ড स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है परवेश। স্পাইডারম্যানকে, বাট আমি স্পাইডারম্যান আমি সবসময় হইতে চাই, বাট এইরকম স্পাইডারম্যান হইতে চাই না যে আমি নিশ্চিত হাত পা ভাঙবে, এইরকম স্পাইডারম্যান হওয়ার ইচ্ছা আসলে নাই আমার। Okay, but he mentions it. It's a weird one though. So একটু weird সে আগেই বলে দিছে আর কি। So thanks bhai. Honestly, even my feedback is same. I wouldn't say that this is a bit too risky you're playing. Huh? You're playing with fire and you're like literally putting your soul on the fire. তার টিম সিলেক্টেড বাই 80% প্লাস। এটা যদি কখনো আপ হয়ে যায়, দেখা যাচ্ছে যে ও 50 তে চলে আসলো, সালা 60 বা 70 তে চলে গেল, তখন কনভারসেশন ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট হয়ে যাবে। বাট স্টিল সে 80% ওনারশিপ, আমি চাবো না যে হ্যালান্ড টু এনকেটিয়া ইজ এ গুড মুভ। And I think you're playing with fire, brother. I think you're playing with fire, to be honest. Keep him and then try and get Nketiah in somebody else's place. Yeah. I'm not suggesting you don't take Nketiah, but what I'm trying to suggest is not in place of Haaland. Take him in somebody else's place. You don't know, like for example, if you have a third striker who's not good enough, if your second striker is Watkins, keep Haaland, and then try to improve your third striker and get him in. Okay. Question number 2. Consider this and this game week only. Okay. Which team I should target to attack, Sheffield or Burnley? I would say Burnley. শেফিল্ড খেলতেছে কার সাথে? শেফিল্ড খেলতেছে ইয়ের সাথে, ব্রাইটনের সাথে। হ্যাঁ, I would still target Burnley. বার্নলি এন্ড বর্নমাউথ আর লুটন, এই তিনটা টিমের একটা প্রবলেম আছে, তারা হলো ডিফেন্সিভ এরর করতেছে। এই এরর গুলা থেকে পেনাল্টি আসতে পারে, এই এরর গুলা থেকে অনেক কিছু হইতে পারে। সো ডেফিনেটলি এই জন্যই আমি বলবো যে আসলে শেফিল্ড এবং বার্নলি কিন্তু লাস্ট ইয়ার ম্যাচে একটা পেনাল্টি কনসিড করছে, অ্যাওয়ে ম্যাচ গুলাতে লাস্ট 4টা অ্যাওয়ে ম্যাচে একটা পেনাল্টি কনসিড করছে। আরেকটা জিনিস ভাই, আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই সেটা হলো যে Brighton after their Europa matches usually don't tend to be playing very well.
It's because of the probably because they are not still used to the weekend fixtures, and I think they are getting just slightly getting used to it, so they are working on it. But the thing is, they look slightly different. এবং আমরা যদি ব্রাইটনের যেসব আজুবাজু রেজাল্ট দেখছি আর কি এই গেমকে এই সিজনে, it all came most likely after the what you call it the Europa fixture. So there's a bit of a fatigue issue there. So uh, I'm not saying that Sheffield is not a bad shout, but problem হলো যে Brighton will have all the ball and Sheffield will be sitting behind and waiting like আসেন ভাই আসেন ভিতরে ঢোকেন. And the problem is whether ওই বলটা এতক্ষণ ধরে নিজের পায়ে রাখার জন্য যে পরিমাণ এনার্জিটা রাখবে, and after playing this game, it means playing today, I wonder whether they will have that much of a stamina. So I wouldn't expect too much of a. I wouldn't say this would be a very extremely high game week until unless Sheffield starts making serious errors and starts ending up conceding 7, 8, 9 goals again. That's it. But I wouldn't say this would be 2-0. But on the other hand, I think Arsenal is very much used to this midweek fixtures. Burnley is still making enforced errors, as Parvez has said. And then at the same time, Burnley is not. They look more of an attacking team. আর আমাদের ওই সন্ডাইশের বার্নলির কথা এখনো আসলে মাথার মধ্যে আছে. Somehow it's not সন্ডাইশ বার্নলি, it's ভিনসেন্ট কোম্পানিজ বার্নলি, যে রিসেন্টলি বলছে যে একটা বেকার যদি একদিন সকালবেলা 6টার সময় আসে আর রাত 12টা পর্যন্ত কাজ করে আর তারপরে যদি তার একটা ক্রসন নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কি আপনি বেকারকে বাদ দিয়ে দিবেন? So that kind of shows that he is going to stick to his philosophy. So that's another thing that you need to take into account. So he's probably going to remain attacking, and that might just allow Arsenal to exploit the areas very well. Exactly. Okay. ইফতিখারুল ভাই আলম say এনকেটিএ ক্যাপ দিলে কেমন হয়? পারভেজ? আমি এখানে একটা কথাই বলবো, তো এই হাঙ্গামা ছবি যে পাগল बनने का मगर इतना पागल नहीं बनने का. Yeah, I agree. There are just too many captains options this week. Good captain আপনার options. টিমে সন থাকতে পারে, সাকা থাকতে পারে, ইভেন ট্রিপিয়ার থাকতে পারে. ওয়াই এনকেটিয়া? এনকেটিয়া এমন হইতে পারে যে ট্রসার্ড কালকে ফ্রন্ট হিসেবে খেলছে, ফরওয়ার্ড হিসেবে খেলছিল এবং সে স্কোর করছে. দেখা যাবে যে এনকেটিয়াকে বেঞ্চ করে দিতে পারে, অথবা এনকেটিয়াকে 60 মিনিটের পরে নামাইতে পারে, অথবা এমন হইতে পারে যে ফার্স্টে নামাইলো এনকেটিয়া 45 মিনিটে আবার ইনজুরি হয়ে চলে গেল, সেক্ষেত্রে পুরাটাই চলে যাবে. সো আমার মনে হয় যে চাইতে বেটার অপশন আপনার টিমে আছে, অনেক অপশন আছে যেগুলাতে যাওয়াটা বেটার হবে. এনকেটিয়া নট এ very likely captain option এই গেমে. He's a good ভাই option but সব not a captain option. ইফতিখারুল ভাই আলম ভাই, আমি একটাই কথা বলতে পারি, সেটা হলো এনকেটিএ স্টিল ডিফারেন্সিয়াল, মেগা ডিফারেন্সিয়াল, ম্যাসিভ ডিফারেন্সিয়াল. তো আপনার টিমে যেহেতু সে আছে বা থাকবে বা আপনি নিবেন তাকে, দ্যাট ইটসেলফ ইজ এন অ্যাডভান্টেজ. সো এর চেয়ে বেশি অ্যাডভান্টেজ করতে গেলে যেটা হতে পারে যে আপনার জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে আর কি ব্যাপারটা. সো জাস্ট কিপ হিম ইন ইয়োর টিম if you have him, and if you don't have him, then just wait for the pressure দেখেন, দেখার পরে যদি দেখেন যে সে খেলবে, আপনি তাকে নিতে চাচ্ছেন, আপনি নিয়ে নেন, and that's all you need to do, because if he scores you get the differential point anyway, and it's a good point anyway. So ওই বেশি রিস্ক খেলতে যায় আলটিমেটলি দেখা গেল যে 120 পর্যন্ত আপনার মোটরসাইকেল চালানোর ক্ষমতা আছে, আপনি সেই জায়গায় আরে আমি তো হেভি চালাচ্ছি 120ই তো পারতেছি, 160 উঠাইলে কি সমস্যা, 160 উঠাইতে গেছেন ধাপ অ্যাক্সিডেন্ট. ঠিক আছে? So that's what might just happen. Just saying, brother. Again. Okay, নাইজাল সুজন ভাই saying পারভেজ ভাই এনকেটিএ যদি না স্টার্ট করে তাহলে আমার ট্রান্সফার প্ল্যান কি হবে? কজ আমার একটা মাস্ট ট্রান্সফার করতেই হবে, দুইটা ফ্রি ট্রান্সফার আছে. রাইট এনকেটিয়া. সো আমি টিমটা দেখতেছিলাম এটা কোশ্চেনটা দেখার পরে. সো ট্রিপিয়ার, প্রো, ক্যাশ, গ্যাব্রিয়েল এবং ল্যাসেলস আপনার টিমে আছে. আপনার ডিফেন্সিভ সেকশনে কোনো প্রবলেম নাই. সো সালা, সন, সাকা, ডিয়াবি, বোয়েন এরাও কোনো অপশন আছে. সো আলভারেস ওয়াটকিন্স যদি আপনার থাকে, আপনি নুনেস আছে, আলভারেস ওয়াটকিন্স আর নুনেস. আপনার যদি একটা অভিলাষী ট্রান্সফার থাকে, আমি ডেফিনেটলি আপনার গোলকিপার টার্নারকে ট্রান্সফার করতে যাব এখানে. টার্নার টু গোলকিপার আপনি এখানে ঠিক করতে পারেন, কারণ আপনার টিমে আর কোনো আমি জায়গা দেখতেছি না যেখানে, বাট আপনি টার্নারকে ঠিক করতে পারেন গোলকিপার হিসাবে. টার্নারকে ঠিক করে লাইক আমি থালাসো ডোমিস ফরেস্টের, অথবা লেনো, আর যেহেতু আপনার এখানে টাকাও নাই, সেখানে একটা
প্রবলেম হবে, কারণ ব্যাংকে আপনার নাই, সো আপনি এখানে গোলকিপার ট্রান্সফারও করতে পারবেন না। সো ওয়েট, ওকে দাঁড়াও একটু দেখি তাহলে। আলভারেজ টু ওয়াটকিন্স, নুনেস, সালা, সন, সাকা, ডিয়াবি, বোয়েন, আসলে ট্রান্সফার করার মতন কিছুই নাই, কারণ আরেকজন যে ডিফেন্স কে নিব এখানে, গুলকি যে নিব, গুলকিও এরকম অপশন নেই, কারণ 0.1 আপনার ব্যাংকে আছে। সো আলভারেজের প্রাইস দিয়ে আমি কাকে নিতে পারবো? 7.1, ওয়েট, আই সবার করো, সবার করো একটু। রুকো যারা। ফার্গিউসন ইজ একটা মুভ হইতে পারে, ফার্গিউসন। ইজ এ গুড অপশন। আজকে যেহেতু সে স্টার্ট করে নাই, ফার্গুসন আজকে স্টার্ট করে নাই, একটু আগে নামছে, 65 মিনিটে সে ইন করছে টিমের ইয়াতে। সো ফার্গুসন মোস্ট লাইকলি এই ম্যাচে স্টার্ট করবে, এবং ফার্গুসন ইজ এ ভেরি গুড অপশন যদি আপনার একটা ফ্রি ট্রান্সফার। এবং ফার্গুসন যেহেতু ব্রাইটনের ফিকচারও কিন্তু ভালো, এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফার্গুসন এই ম্যাচ খেলতেছে, ওই ম্যাচে ইয়া করতেছে। সো 65 মিনিটস ইজ মোর দেন আনাফ ফার্গুসনের জন্য এই ম্যাচে, কারণ এটা খেলবে হলো শেফিল্ডের সাথে। শেফিল্ডের যেটা আমি স্টার আগে দেখাইলাম, যে শেফিল্ড হলো সবচেয়ে খারাপ টিম অ্যাওয়েতে, ডিসপাইট অফ গোল কনসিড, 12টা গোল কনসিড করছে, তারা সেকেন্ড ওয়ার্স্ট টিম, এবং তাদের এক্সজিসি হলো সবচেয়ে খারাপ 9.24, এক নাম্বার ওয়ার্স্ট টিম। সো ডেফিনেটলি ফার্গুসন ইজ এ ভেরি গুড অপশন। ওকে পারভেজ, আমার আর একটা অপশন আছে, আমি জানি না ভাইয়ের বাজেট কত, বাট এনিওয়ে উইলসন ইজ এ ভেরি গুড শাউট ইফ হি ইজ ফিট। ওখানে যাইতে পারবে না, কারণ আলভারেজ টু উইলসন 0.1 শুধু ব্যাংকে আছে, 0.1। ও তাহলে হবে না, তাহলে হবে না। ওই জন্য বাট এনিওয়ে those of you who are considering Alvarez move to Nketiah, you can also consider Wilson. Yeah, আমি যাদেরকে আগে বলছিলাম আর কি, Wilson is also a very good shout if he is fit. If he is fit. Okay. Then Shans bhai say I fucked up on game week 11 matters to কিচেন করতে গিয়ে ঘুম চোখে সাকা টু এইচএসসি করছি। ভেরি গুড ভাই, ওয়েল ডান, ওয়েল ডান। চলো হাত মিলাও ভাই। Figured it out next morning. Okay. মানে গেমিং সকাল 11 তো এমনি সবার খারাপ গেছে, মানে আগুনের মধ্যে আরো তুষ ছিটাই দিছে আর কি, মানে হ্যাঁ, চোখ ঘুমাইতে আরে ভাই কি আগুন, তো ওটাই পানি ছিটাইতে যা তুষ ছিটাই দিছে আর কি, ব্যাপারটা এরকম আছে। ওটাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, হতা है कभी कभी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। So I got to consider -16 up to game week 19, and this is the week I start my plan. Yeah, okay. Bye. All the very best. We are happy to help. Yeah. Okay, news flash for you. Estupinian seeing minutes. Okay, Mitoma and Ingra both playing full 90 minutes. Pretty weird to me. Yes, that is pretty weird. Yeah. But I wouldn't still doubt Mitoma being benched, because I think Mitoma is the only player who looks kind of capable of playing midweek games. Being a Japanese, being a Japanese, he has that. সাপ কুচিয়া খাওয়া লোক তো, আসলে ওর স্ট্যামিনা এত পরিমাণ যে ও আসলে কোনো ম্যাচেই বসে না। একমাত্র প্লেয়ার যে তার যদি স্ট্যাটটা চেক করে দেখেন, যে মিটোমা হলো অনলি প্লেয়ার যে এখন পর্যন্ত সিজনে অনেকগুলা ম্যাচে, যেমন আমি যদি দেখি মিটোমার মিনিটটা দেখি, তাহলে আমি বলতে পারবো যে মিনিট, ও কিন্তু ইউরোপা খেলতেছে লাস্ট 1 2 3 4 5, লাস্ট 5টা ম্যাচে 90 মিনিট করে খেলছে, লাস্ট 5টা ম্যাচে। তার মধ্যে গেমিং 6 এ সে 45 মিনিট খেলছিল, এবং তার আগে সে প্রত্যেকটা ম্যাচেই 90 মিনিট করে খেলছে। অর্থাৎ এই সিজনে একটা ম্যাচে শুধু 45 মিনিট খেলছে, এবং একটা ম্যাচে 80 মিনিট খেলছে। সো এটাই বোঝা যাচ্ছে যে হাউ ক্যাপেবল হি ইজ, হিজ ফিটনেস, মানে কোন Exactly. লেভেলের ফিটনেস তার। Okay. Right. Okay, last question for the day, and it comes from Bhai. And of course, question number 3, Gordon plus Ferguson for ECC. Combo overlooking Salah next 3 game weeks. What? Okay. I repeat, 3 game weeks, not they have swapping fixtures to be benched if needed. Okay. Parvez? So Gordon, Ferguson and Hichan, right? এই হিচান, এই কম্বোর সাথে সাকাতে নেক্সট 3 গেম উইকসে যেতে যাচ্ছে আর কি। এটা কি ঠিক হবে কিনা 3 গেম উইকের জন্য?
আই থিঙ্ক এটা ঠিক হবে, বিকজ সাকা এই গেম উইকে থাকে, নেক্সট গেম উইক গুলাতে যদি আমি দেখি যে অ্যাজ এ অ্যাটাকিং ওয়াইজ আর বার্নলের সাথে খেলবে, দেন ব্রেন্টফোর্ডের সাথে যদি আমি দেখি ব্রেন্টফোর্ডেরও কিন্তু ডিফেন্স লিকি, ব্রেন্টফোর্ডও যে কোনো টিমের সাথে গোল খাইতে পারে। উলস ডেফিনেটলি এই সিজনে দুইটা টিমকে আমরা যেহেতু ডিফেন্সিভ খুব মনে করি, বার্নলে অ্যান্ড উলস, দে আর নট লুক লাইক উলস অ্যান্ড বার্নলে, রিয়েল উলস অ্যান্ড বার্নলে। তারা মোস্ট লাইকলি ডিফেন্সিভের চাইতে মোস্ট লাইকলি তারা অ্যাটাকিং এ বেশি ভালো করতেছে। স্ট্যাট বলতেছে, আন্ডারলাইন স্ট্যাট বলতেছে এটা, যে উলস অ্যান্ড বার্নলে সেই উলস আর বার্নলে না, এরা হলো ডিফেন্সের চাইতে অ্যাটাকে ভালো করতেছে। সো বার্নলে অ্যান্ড উলস ডেফিনেটলি ভালো। এবং লুটন, আমি যেটা বললাম যে লুটন ডেফিনেটলি ডিফেন্সিভ ইরোরের জন্য এই গেমে এই সিজনে আসলে লুটন অ্যান্ড বার্নলে মোটামুটি সবার কাছেই প্রসিদ্ধ যে তারা ডিফেন্সিভ এরর করতেছে। গোল খাওয়া একটা জিনিস আর ডিফেন্সিভ এরর করা আর একটা জিনিস। ডিফেন্সিভ এরর যেই টিমগুলা করে এদের সাথে যে কোনো টিমই গোল পাইতে পারে, কারণ আপনি হট করে একটা পেনাল্টি খাইয়ে দেবেন, তখন কিন্তু সাকা পেনাল্টি মারবে। তো এই দুইটা টিম যেহেতু আছে, ডেফিনেটলি সাকা বাদ দিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে এই তিনজন কাকে নিয়ে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এইটাই, যে সাকা বাদ দিয়ে এই তিনজন কাকে নেওয়াটা আসলে নট এ গুড অপশন। কারণ হিচাং উলসের ফিকচারও আমি যদি দেখি যে টটেনহাম, ফুলহ্যাম, আর্সেনাল এদের সাথে খেলবে, লাস্ট নেক্সট তিনটা ফিকচার টটেনহাম এন্ড আর্সেনাল আছে। সো আমি এখানে হুচাং বা ফার্গুসনের মিনিট নিয়ে প্রবলেম আছে। অনলি কনসার্ন ইজ গর্ডন মোস্ট লাইকলি এই গেমকে ভালো, বাট গর্ডনের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে নিউক্যাসল লুকস লাইক এ টায়ার্ড টিম। লাস্ট ম্যাচে ব্রাশিয়া ডটমুন্ডের সাথে খেলাটা তো আমি দেখছি, যে তাদের যে স্পিডটা আমি দেখতে চাইছিলাম, আমি এক্সপেক্ট করছিলাম ব্রাশিয়া ডটমুন্ডকে এই ম্যাচটাতে হারাবে, বাট আমার এক্সপেকটেশনের সাথে মেলে নেই, কারণ তাদের সেই চার্মটা আমি দেখিনি। মোস্ট লাইকলি তাদেরকে টায়ার্ড মনে হয়েছিল আমার। এবং এই জিনিসটাই আসলে আমি এই তিনটা প্লেয়ারের ক্ষেত্রে বলবো যে গর্ডন, ফার্গুসন অ্যান্ড হুচ্যাং, এই তিনজন প্লেয়ারের জায়গায় আপনি সাকাকে স্যাক্রিফাইস করতেছেন। সো আমি সাকাকেই রাখতে চাবো, বরঞ্চ এই জায়গাগুলোতে অন্য প্লেয়ার দিয়ে কাভার করতে যাব, গর্ডন, ফার্গুসন অথবা হিচ্যাং, এদেরকে আমি স্যাক্রিফাইস করতে যাব, মোস্ট লাইক সাকাকেই রাখতে যাব। Bhai, I এবং have a question for 51 you. ওনারশিপ, 51 ওনারশিপ তার Why টেস্টে। would you do such a move? I'm trying to understand the logic behind your moves. Gordon Ferguson and Hee Chang combination overlooking Saka next 3 games. Why would you do this move when you know Saka is highly owned, when you know Saka has very good fixtures, and you want to combine these 3 players investing so much of money and trying to outscore one player, whereas these 3 players are still themselves have very uncertainty. So I'm trying to get your logic, by honestly speaking. Yeah. So my question would be more to you as to why would you like to do this? Is it that you already have them, or is it because you don't have them, or you're trying to bring them in? What is it? I mean, that's something I'm starting to understand, but because it to me it doesn't make sense. Why would you leave out Saka and go for Gordon, Ferguson, Chen Huang combination? Because Saka has good fixture, he has high ownership, and if he scores, that's the problem. Because I don't have Saka. Okay, because I don't have Saka, and if I need to get Saka, the player I have to get rid of is either Haaland or Cash. Then get rid of Cash. Get rid of Cash, brother. Yeah, Cash. I would say get rid of Cash. Get Saka in. I don't think so. There is. ক্যাশের জায়গায় ওখানে লেসেলস কুড বি এ ভেরি গুড অপশন, 4 মিলিয়নে ব্রান্থউইট ইজ এ Yeah, গুড অপশন, টেইলর yeah. ইজ এ জাস্ট লাইক, টেইলরকে আমি বলবো না, বাট I think we were just to let you know, bhai, we were talking about it last night. I was trying to make a move. I have 2 free transfers, so I don't know what to do with my transfers. And because my Madison is kind of injured, I was thinking of I will do a hokey cokey for 1 week and take a punt. And I was thinking of let's get in Salah, yeah, if I can get Salah in. And I saw like no way I'm trying to get in Salah. To get Salah, I need -8, -12, yeah. So I thought like okay, but that. And one of the options when I was trying to get this -8 and -12, one of the options that I was looking at was Cash. And I was discussing with Parvez yesterday, last night, that why do we think Cash is a option? And it clearly looked like stats, from the stats point of view, from the heat map point of view, we were looking into the Fantasy Football Scout data as well. What we could see is that,
cash fixture doesn't look promising. And I think he has tough fixtures away over the next 3 game weeks. Playing, I think, against City and I think against Tottenham Hotspur. So I'm not expecting clean. 15 থেকেই তাদের সিটি আর্সেনাল, 15 এ সিটি এবং Yeah. 16 এ আর্সেনাল। Yeah, so that would be the thing. The problem is I was then willing to sell cash, but even then I couldn't get Salah. So that's the problem. So if you want to just get Salah, if you want to get Saka and you have to sell cash, just get cash. Yeah. I have also burn problem, and using a transfer in the defense cost -12 this game. Don't you think it's very, very overwhelming for Saka? Yeah, that's true. That's true. Now this is a dilemma. You are bringing in. God, you have messed it up quite pretty bad, it seems. আসলে You have messed it up pretty bad. এইভাবে কোশ্চেন আসলে প্রবলেম। যদি আপনি টিমটা শেয়ার করতেন, ইটস কোয়াইট ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট টু ডু। But it seems like you have messed up. It seems like you have messed up your team pretty bad, I would say. Yeah. So I don't know if you have wild card. I think you don't have a wild card because then you would not be asking us the questions. Yeah, you would have just pulled your wild card and you would have sorted it out. আমরা আসলে অপিনিয়ন দিচ্ছি হইলো জাস্ট কোশ্চেনের কনসার্নের উপরে, জাস্ট কোশ্চেনের কনসার্নের উপরে প্রায়োরিটি দিয়ে আমরা অপিনিয়ন দিচ্ছি। বাট যদি টিম ডিপেন্ড করে অনেক কিছু জিনিস, যে টিম ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু অনেক কিছু থাকে যেখানে আসলে সাকা নাও হইতে পারে, ওখানে সাকা নট এসেনশিয়াল যদি টিম যদি ডিমান্ড করে, কারণ আপনার টিমে বার্ন আছে। সো এখানে মোস্ট লাইকলি বার্ন যেহেতু 3 মাসের জন্য আউট, সো ওয়াই আপনি বার্নকে রাখবেন এবং বার্নের ড্রপ করবেন যেখানে আপনার ডিফেন্সে অন্য অপশনগুলো আছে। আপনার 3টা ডিফেন্স নাও থাকতে পারে, বার্নের জায়গায় আপনি অন্য প্লেয়ারকে নিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আপনার এই টাকাগুলো দিয়ে অনেক কাজে লাগাইতে হবে। সেখানে সাকা নট এ প্রায়োরিটি ট্রান্সফার, সাকা নট এ প্রায়োরিটি ট্রান্সফার ওই জায়গাতে। Yeah. Then Saka is not a priority transfer because if it costs you 12 and your team shape looks different, then it's not a priority transfer. আজকে অনেক টিম, আমরা যেটা রিভিউ করতে যাই, অনেক টিমকেই আমরা এই জিনিসটা বলছি যে ওদের টিমে আমরা দেখছি যে সাকা নট এ প্রায়োরিটি ট্রান্সফার, অনেকের টিমে দেখছি যে বোয়েন নট এ প্রায়োরিটি ট্রান্সফার, অনেকের টিমে বোয়েন প্রায়োরিটি ট্রান্সফার না, আবার অনেকের টিমে মিটুমা প্রায়োরিটি ট্রান্সফার হয়ে গেছে, কারণ সব প্লেয়ারই আছে, শুধু মিটুমা নাই। সো এটা টিম ডিপেন্ডেন্ট আর কি ব্যাপারটা, যে আপনার কোন কম্বোটা, যদি টিম ডিপেন্ডেন্ট হয়ে এই কম্বোটা হইলে তখন আরো বেশি বেটার এবং রিল্যাক্টিং অ্যান্সার করা যায়, বেশি আমরাও ফিল করি যে আসলে এইভাবে অ্যান্সার করাটা ভালো হবে। বাট এরকম কম্বিনেশন দিয়ে যেটা হবে সেটাতে আসলে যেটা হবে যে যেটা বেস্ট অপশন সেটাই আমরা বলবো। Yeah, I think I get a point, Parvez. যেটা হলো ভাই আলটিমেটলি যেটা ক্লিয়ারলি লাস্টের দিকে বললো আর কি, যে তার ওই তিনজনের যে প্লেয়ারের কম্বিনেশনটা বলছিল সেটা -4, আর সাকাকে তাকে নিতে গেলে তার -12 খাইতে হবে এবং তার মধ্যে আবার তার বার্ন আছে। সো সব মিলায় আলটিমেটলি তার কাছে মনে হচ্ছে যে সাকা ইজ নট এন ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সফার। বাট সেটার সাথেই সে কম্বিনেশন করে যেটা করতে যাচ্ছে পারবে যে এই তিনজনকে আলটিমেটলি মেকআপ করতে পারবে সাকার পয়েন্টটা। দ্যাট ইজ দ্য মেইন কোয়েশ্চেন হি ওয়াজ ট্রাইং টু আস্ক। I don't think so they can make it. I don't think so they can make it, brother. To be honest, that's my opinion. But Gordon might make it up. এই সপ্তাহে, you never know. Gordon might just go on a scoring spree this game week against Bournemouth because his zonal looks good, and then whatever we are saying is completely null and void, to be honest. Yeah. So that's one of the point. But again, let's just be realistic and let's hope. Let's just assume that that's not the case, and I would say that those 3 players are likely not going to be able to match. But again, Saka is also not a very high scoring player too, Parvez. Saka to ultimately 8-9, 7-8-9. So high scoring player. I'll stick with that combination. Stick with that combination, yeah. Stick with the 3. Stick with the 3. At least those 3 will give you -4k. At least those 3 will add up to give you more points than what Saka can give you in single gaming. The problem is, only problem I would suggest and try to rectify this is, if you are transferring out Burn, try to get in an Arsenal defense if you don't have. And if you have an Arsenal defense, then don't worry about it. Yeah, then don't worry about it because then it's all about it. Yeah. Okay. I took Saka on my 8.5 in Wildcard 9, and Saka was my pre-transfer for this game week.
if I didn't transfer out Saka last week mistakenly, I would have had the luxury transfer this week, which would have by goalkeeper swap. Yeah, I can understand. I can understand, brother. I can take a drop for Burn as well. Okay. Yeah. Well, then I would say then I think the problem is more or less solved. Yeah. Yeah. Is Bowen. Okay. His priority transfer for this game week is Bowen, and that's done. Okay. I think your problem is solved, brother. I think your problem is solved, and simply put, you don't need Saka at this moment, and I think those three players will outscore Saka, and Saka itself is not a. But the thing is, you should have an Arsenal cover so that at least Saka যদি 8-9 point দেয়, and you have Saliba, let's say for example, or Gabriel for example, and they keep a clean sheet, you get 6 points. So 3 পয়েন্টের জন্য যতটুকু rank drop হবে বা damage হবে আর কি। So that's something. But at least you're minimizing the blow. You get my point? What I'm trying to say. At least you're minimizing the blow, and I think that would soften it. Yeah. Okay, Parvez, I think that's it. I think that's all for the today, and I think that is true. That is true. I've been sitting down in this chair. I've been sitting down in this chair from 8 o'clock. 8 o'clock in the morning, and I'm still just getting up now. ইন্টারেস্টিং কারণ ছিল আসলে আমি ফোকাস করতে পারতেছিলাম না। লিভারপুল লাস্ট মিনিটে মানে হারে গেল 3-2 গোলে ম্যাচটা হারলো। 97 মিনিটে গোল দিছিল, 3-3 হয়ে গেছিল, ভারে ক্যান্সেল হয়ে গেছে গোলটা। আমি ওই দিকে ফোকাসটা ছিল। সো 2-2 আসলে টলসির সাথে হারে গেল। থাক পারভেজ, কান্নাকাটি করিস না। নো থাক লাস্ট মুভিতে ঠিক আছে। 83 মিনিটে গোল দিছিল হইলো জোতা, 89 মিনিটে জোতা গোল দিছিল, 3-2 হইলো। তারপরে একদম 97 মিনিটে গোল দিছিল হইলো কুইনশা, নুনেস অ্যাসিস্ট ছিল। ম্যাচে থাক পারভেজ, কান্দিস না। হ্যাঁ বুঝছি সবই বুঝছি পারভেজ, থাক কান্নাকাটি করিস না। আমি কালকে রুমাল পাঠাই দিব তোর জন্য কালকে রুমাল পাঠাই দিব। টিস্যু বক্স আছে? টিস্যু বক্স আছে? না দরকার নাই। আমি আসলে অতটা না লিভারপুলের চাইতে। আমি রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান বেসিক্যালি। রিয়াল মাদ্রিদ ইজ ওয়ান 3-0। ইটস ওকে পারভেজ, আমরা জানি সবাই জানি। ডালো ইজ মাই ম্যান। ওকে, ডালো ইজ মাই ম্যান। And then Shams bhai says, thanks a lot, bhai. Love you and you help me a lot. Bhai, come on. What you are doing, you have no idea. Yeah, what you are doing, you have no idea. The amount of support that we get from you is unbelievable. Yeah, and I wish all Bangladeshis would have supported us in the way that you are supported. Yeah, I think then we would have been in a completely different place after 3 years. 3 বছর পরেও এখনো আমাদের ইউটিউবে মাত্র 1200-1600 নাকি 1900 তো, ঠিক আছে? That too after I have asked people to join the league, and if you don't like and subscribe then you cannot join. এগুলা করার পর, ঠিক আছে? So you can understand. So yeah, thanks goes to us, to you actually, from us. And yeah, I wish people would have understood what we do. And yeah, like Abdullah Noman Bhai said, I was tired. Yeah, I look tired. I'm tired. I'm extremely tired. আমার আজকে যদি পড না থাকতো, আমার আজকে কোনোভাবে আমি এতক্ষণ ঘুম, ঠিক আছে? কারণ আমি এই সকাল 8টা থেকে এই একই পজিশনে, এখন বাজতেছে রাত কয়টা? 2টা, and I'm still here. Worked the whole day, had dinner, then came back and started doing pod. কি করার? But anyway, thank you so much, guys. And then Nigel Shudan Bhai says, very good one. কানলে ঘুম ভালো হয়। এটা ঠিক এটা ভালো বলছেন ভাই। I am high five on that one. নাজিমের সাথে এটা আমি একমত না, কারণ আমি আসলে নাজিমও ভালো করে জানে যে আসলে আমি প্রিমিয়ার লিগের যে টিমগুলো আছে, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের, আমি সবাইকেই কম বেশি কিন্তু পছন্দ করি। এখানে আসলে লিভারপুলকে আমি সাপোর্ট করি যে একদম ডাইহার্ড সাপোর্টার এরকম কিছু না। আই এম লাইক ডাইহার্ড সাপোর্টার অফ রিয়াল মাদ্রিদ, নট লিভারপুল। আমি এখানে অনেকেই আমি দেখছি যে যেমন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফ্যানরা কিন্তু লিভারপুলকে দেখতে পারে না, আর্সেনালকে দেখতে পারে না, বা আর্সেনাল এদেরকে দেখতে পারে না। বাট আমি হলো সেই রকম একজন লোক যে এইখানে প্রিমিয়ার লিগে আমি খুব মজা পাই। প্রিমিয়ার লিগের খেলাগুলোতে খুব মজা পাই আমি। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে লিভারপুল ইউনাইটেডের খেলায় আমার এমন হয়েছে যে আমার ভেতর থেকে ফিল আসতেছে যে ইউনাইটেড জন্য ম্যাচটা জেতে। সো
ওয়াই যে এরকম ফিল আসার কারণ কি? এটা যদি আমি ডাইহার্ড ফ্যান হইতাম তাহলে এটা ফিল আসতো না যে লিভারপুল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে খেলতেছে, বাট আমি ফিল করতেছি যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জন্য ম্যাচ, এবং সেটা নাদিমও ভালো করে দিস বুঝতে মেসেজ পারছে। দিস মেসেজ গোস টু আমাদের একজন খুবই ভালো একজন আছেন এখানে, আজকে আসে নাই সে, সে পট করার কথা ছিল বাট সে সামহাও আজকে জয়েন করতে পারে না, সাইফ। দিস মেসেজ ইজ ফর হিম অ্যাকচুয়ালি। সাইফ, কানলে ঘুম ভালো হয়। Yeah. Okay, and then I'll have my dinner after your pod. Jumped here after coming back from the meeting. You go to sleep. Bye. Take care, both of you. Take care, brother. Take care. Enjoy your dinner. Bon appetit. Bon appetit. All right, Parvez, thanks so much. আমরা যদিও আজকে পড শেষ করছি 45 মিনিটে, বাট আমরা প্রায় 2.5 ঘন্টা ধরে শুধু মানুষের কোয়েশ্চেন আনসার দিয়ে গেলাম। And because তুই আর আমি ছিলাম, so we had a very relaxed discussion and we kind of Yeah, finished yeah. it. But thank you, audience. এখনো অনেক মানুষ আসছে যারা দেখতেছে আর কি, so it's very good to Thank see you, you. thank you. Thank you so much. Um, and thank you for all the comments and all the support and all the likes. Please do invite your friends, like how Mahmoud Bhai does, Maraz Bhai does for us. Please invite. There's nothing to be jealous about. Like আমি এই পদের ব্যাপারে কাউকে বলবো না, তাহলে ওরাও তো সব পেরে যাবে, আমাকে হারাই দিবে মিনি লিগে। Let's not look into those kind of small things. Huh? Let's look into something bigger, okay? Because every team is different and we try to help everybody. So there's nothing like that. So please invite, please help us to grow. Please continue supporting. Karan, as Shams Bhai said, we never really missed any pods in our 3 years. I think only দুইটা pod আমরা মিস করছিলাম এখন পর্যন্ত। 3 বছরে মাত্র দুইটা pod, right? Only দুইটা গেম উইক। সো 3 বছরে কয়টা গেম উইক হয়? 38 38 সামথিং সামথিং। 3 38-এ কত হয় পারবেস? I have no idea. 3-24। I'm very bad in maths. I'm very bad in maths. Anyway, you get the math. 114 114 সাথে আরো 12টা অ্যাড কর, তাহলে কতটা হয়? তাহলে 126। 126। 126-এর মধ্যে আমরা 124টা পট করছি, তাহলে জাস্ট ফুট আলোচনা। রং অ্যাসেসমেন্ট, রং অ্যাসেসমেন্ট। না, 114 শুধু ফুট আলোচনা। মাল্টিপ্লাই 3, অর্থাৎ এখন পর্যন্ত আমরা 378টা পডকাস্ট করছি এই 3 বছর। না পডকাস্ট করছি অনেকগুলা, পারবেস। আমি পডকাস্টের কথা শুধু বলতেছি না, আমি বলছি শুধু ফুট আলোচনা, শুধু ফুট আলোচনা। পডকাস্ট নিয়ে আমি কথা বলছি না। পডকাস্ট আমরা অনেকগুলা করছি, আমাদের ভিডিও দেখলে বোঝা যায় যে একটা মানুষ 3 বছরে 300 সামথিংটা কত না 200 কতটা ভিডিও করে রাখছে, ঠিক আছে? তারপরে মানুষ দেখে না আর কি, ঠিক আছে? প্রবলেম ইজ দ্যাট, দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। ইজ বিকজ আমরা সামহাউ কেন জানি আমরা নিজেদেরকে নিজেরা সাপোর্ট করতে পারি না, and only people like Shams Bhai who comes in forward and tries to help us. So anyway, I'm not angry with anybody and I'm not annoyed with anybody, and this is not a criticism to anybody, and this is not personal, okay? This is not personal, it's just the way it is. Yeah. So but I appreciate all the supporters, all the support that you guys have been providing, who are watching on a regular basis, commenting and questioning and liking and doing everything to help us grow. Thank you so much, and that's all I wanted to say actually by talking everything about it. Thank you so much. আরেকটা জিনিস নাদিম বলতে চাই, যেহেতু আরো কিছু ভিউয়ার আমি আছে, মোস্ট লাইকলি এরা হলো ডাইহার্ড ভিউয়ার আমাদের। সো আমরা একটা ভিউয়ারদেরকে নিয়ে আমরা একটা পড করার প্ল্যান আছে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকে, বিকজ অফ ডিসেম্বরে একটা খুব বিজি শিডিউল আসবে। আমরা ভিউয়ারদেরকে আমরা নিয়ে আসতে চাচ্ছিলাম হলো আমাদের এখানে 4 জন বা 5 জন ভিউয়ারকে আমরা আমাদের সাথে লাইভ জয়েন করবে আমাদের সাথে। So if you're interested, drop in a message in our Facebook page, drop in a message via our messenger. If you're interested in joining in the live show, we'll let you know. তাহলে যেটা হবে যে আপনার ইন্টারেস্ট দেখলে আমরা আপনার সাথে রিচ আউট করব যে ভাই আপনি যে ইন্টারেস্ট দেখাইছিলেন, so you can join us in the meantime. Right. পারভেজ, আমাকে এখন একটু দুই আঙ্গুলের কাজ করতে হবে. You know what I'm talking about, right? No problem. So let's finish it. Let's finish it now. Thanks, audience. Thank you so much for joining. And I need to smoke, actually. Basically, that's what I meant by 2 fingers. I'm really itching. So, arai ghonta hoye geche ami cigarette khacchi na. So that's it. Anyway, thank you so much. Have a good night and see you after the international break. All the very best. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.